نام خداوندی بخشنده و بی‌نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز میخواستیم کمی درباره مشکلی مهاجران صحبت بکنیم. بعد از اینکه درباره تاکسی های تاجیکستان که چخیل فضای اونها تنگ است. اونا بگیم وقتی که یک حکومت، وقتی که یک شهر یک ارگانیزاسیا میکشد، یک فیرما میکشد، باید که همون قدر مقدار بگیم راننده بگیره که رفته و مثال کار نمیشود، رفته و بگیم که فیرما بانکرات میشود، باید که یک مدت تا کار یافتن اونها را باید که بگیم اونها را همون معاشی که کار میکردن همون بتیه. در تاجیکستان ما چی؟ در تاجیکستان ما متاسفانه حکومت قانون جنگل استفاده میبره که کسی زور است هم بگیم که میزنه و میدره و میگیره خلاص. به همین خاطر امروز ما درباره کمی از مشکلی‌های مهاجران صحبت خواهیم کرد. بگیم که کارمندان حکومت یا که خود امامعلی رحمانوف در ماه اخیر به روسیه سفر کرده بودند چی گفتند درباره مهاجران، یگان چیز میگن، یگان بگیم که یگان نویگری برای مهاجران هست یا که نه. همین چیزا میخواهیم که بگیم که به مردم پیشنهاد بکنیم و برایم صحبت بکنیم در همین مسئله ها. خب نوارا میگذارم انشالله که بعد صحبت میکنیم. خب. Уважаемый господин Расулзада, рад нашей новой встрече. Добро пожаловать в Дом правительства Российской Федерации. Прошу вас прежде всего передать самые добрые слова в адрес президента Таджикистана, уважаемого Имамали Шариповича Рахмону, от президента Российской Федерации Владимира Путина. Я буквально несколько минут назад с ним говорил по телефону, и самые добрые пожелания он высказал в адрес Таджикистана. Таджикистан наш важнейший союзник, стратегический партнер России в Центральной Азии. Наши отношения строятся на взаимной дружбе, исторической дружбе, взаимном уважении наших братских народов. В ходе визита президента Таджикистана Имамали Шариповича Рахмона в Россию в марте месяце были достигнуты важные договоренности о дальнейшем развитии российско-таджикистанского сотрудничества. Задача наших правительств – четко исполнить договоренности руководителей, которые приняли эти решения на высшем уровне. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. В январе-феврале текущего года взаимный товарооборот увеличился на 9% и составил 23 миллиарда рублей. Активную работу ведет наша межправкомиссия со стороны Таджикистана, уважаемый господин Расулзада, вы ее возглавляете, с нашей стороны Марат Шакирзянович Хуснуллин. Естественно, мы с вами также находимся в постоянном контакте. Приоритетное внимание уделяем укреплению межрегионального взаимодействия. Прямые деловые связи с Таджикистаном развивают более 80 субъектов России. Есть очень много перспективных совместных проектов в машиностроении, в энергетике, в добыче полезных ископаемых. Считаем очень важным усилить взаимодействие в области охраны окружающей среды. Мы поддерживаем инициативу Таджикистана по сохранению высокогорных ледников в Евразии. Кстати, в июле месяце будет соответствующая конференция, посвященная вопросам и природопользования, и экологии в Российской Федерации, куда мы вас, уважаемый господин Расулзада, приглашаем. В текущем году Таджикистан председательствует Содружестве независимых государств. Мы поддерживаем приоритеты таджикистанского председательства в Содружестве, готовимся к заседанию Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в июне месяце в Душанбе. Очень важно, мы в мае отметим совместно 80-летие Великой Победы в Отечественной войне. Это общий священный наш праздник. Мы бережно, искренне дорожим памятью о подвиге фронтовиков и тружеников тыла. Ну и, конечно, будем передавать и будущим поколениям граждан России и Таджикистана.
Уважаемый Кахир Расулзада, у нас большая содержательная повестка. Пожалуйста, с уважением передаю вам слово. Спасибо, уважаемый. خب همینجا یک چی بگم این نوار بگیم که دیروز در روسیه بودن در مسکو بگیم که همین صحبت ها دیروزن این یک هفته پیش یک ماه پیش نیست که مردم ما بگن که این نوار کهنه است این دیروز تقریبا ساعت 10-11 به وقت مسکو همین نوار ثبت شدگیه نگاه کنید که یک نماینده تاجیکستان میآید مثال روسیه ایقافای چی؟ ایقافای بیزنسی خودشانن اینا یک کلمه درباره مهاجرت نیست اینجا بعد ما مردم تاجیک با بگیم که همین ها را با ما اعتماد دارن مردم زیاد که بگیم اینا یگان کار میکنن باقی گوش میکنین بعد صحبت میکنین در این موضوع. Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить вас за приглашение и встречу, а также традиционный гостеприимный и радушный прием. Всестороннее укрепление наших взаимоотношений и расширение в сферу взаимных интересов с Российской Федерацией. دیده که برادرای عزیز میگه که ما را خوب قید گرفته جهاتون گرم اینا نوارهایی که ما میگذاریم برای این ملت که ببینه که روسا چخیل ما را احترام دارن همون جایی که امالی رحمانو گفت که نس اوژایتی همون جایی تقریبا 3 سال اخیر تماشا بکنه که مردی ما چخیل سرکوب شده سده در روسیه این قصد سرکوبی ها میشوند یک تایمی صدا بلند نمیکنن تنها میآیند ایقافای بیزنسی خودشون ایقافای کارهای خودشون بگیم که یگان کار اینا برای این ملت کردنی نیستن خب дальше میریم является приоритетом внешней политики Республики Таджикистан благодаря политической воле и искренней дружбы президентов наших стран, многоуважаемых Эмомали Рахмона и Владимира Владимировича Путина. Сегодня мы можем прийти к решению практически всего спектра имеющихся вопросов и способствовать планомерному развитию нашего двухстороннего сотрудничества. Российская Федерация была и остается основным партнером Таджикистана во внешней торговле. Из года в год наблюдается поступательный рост товарооборота. В прошлом году мы почти приблизились к намеченной цифре $2 миллиарда. За первый квартал текущего года объемы взаимной торговли увеличились почти на 40% по сравнению с данными по прошлого года. Несомненно, этому способствует реализация межправительственной программы экономического сотрудничества до 2027 года. С целью наращивания объема взаимной торговли и в настоящее время сторонами разрабатывается межправительственный план мероприятий до 2030 года. Хорошие перспективы видятся в нашем сотрудничестве в области промышленности. В этом плане хотел бы отметить положительное продвижение в создании текстильного кластера совместно с БТК Групп. Открыли швейные фабрики в городах Душанбе и Хадженте. Прорабатываются вопросы льгот и преференций в дальнейшем. В рамках предварительной договоренности с государственной корпорацией «Росатом» принято решение о проработке вопроса создания Центра ядерной медицины в Республике Таджикистан. Разработана и утверждена дорожная карта между нашими ведомствами и Росатомом о создании данного центра. Между сторонами заключено соглашение о создании Таджикско-российского индустриального парка. В настоящее время выбрана площадка для создания совместного индустриального парка на территории и на базе завода Таджикстикстильмаш. Это в городе Душанбе, прямо в центре. Я недавно посетил площадку строительства индустриального парка с участием представителей Минпромторга России и Корпорации развития Башкортостана. Мы высоко оцениваем уровень сотрудничества с Россией в гуманитарной сфере. Недавно нашим президентом был дан старт строительству театра имени Маяковского и центра для одаренных детей в столице нашей страны. В Таджикистане успешно функционируют школы с русским языком обучения. Сегодня в рамках проекта «Русский учитель за рубежом» в Таджикистане работает более
120 преподавателей. Они направляются преимущественно в школы отдаленных районов нашей страны. برادران گرامی قدر، خب شما میبینید که بگیم قادل رسولزاده میآید، بگیم که صحبت میکنه درباره چی؟ درباره مکتب، درباره بیزنس، درباره تجارت، درباره بگیم که همین چیزها میان صحبت میکنن. خلاص به این روزها اینقدر شکنجه میشون این مهاجرای ما، اینقدر تحقیر میشون، یک بار صدا بلند نمیکنن. اینا میگن ما پارتنری بهترین هستیم، ما 30 و چند سال شد پارتنر هستیم با روسیه، دادگریفمون زیاد شده شده روز به روز. متاسفانه بگیم که یک کلمه برای مهاجران مهنتی یگان گرم گپ نیست، برای که در فکر این ملت اینها نیستن. باور بکنید اینا در فکر این ملت نیستن که اینا یگان چیز بکنن برای این ملت. تنها اینا چیکار میکنن؟ از قفای بگیم همون بیزنس شونن، از قفای دزدی شونن، از قفای یک کارهایی هستن که به فایده خودشون است. ما مردم باید چیکار باید بکنیم؟ برادران گرامی قدر، ما دعوت میکنیم، مینوس های حکومت نشان میتیم. مردم در روسیه تحقیر، بگیم که حکومتداران میآیند به روسیه، یگان گپ نیست درباره مهاجرین. ما میخواهیم که برادر عزیز بیای، رقم های تلفن هست، ما اگر اینجا بشینیم، باور کنید این برنامه را اگر به هزارم شمیریم، باور بکنید یعنی 59 برنامه هزارم برنامه میشه، یگان گپ نمیشه. برادر عزیز بی‌طرف نباشه، واتساپ هست، بنویسیم، بیای یک جایه بشیم، بیای یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم. من امروز زیاد چیز میخواستم بگم، نیکی متاسفانه، ولی کمی برای همین گفتنی هم وقت در کار است. وقت ساعتش میاد انشاءالله که خوبتر میفهمونم مردم که چی گپ است در اینجا. به همین خاطر برادرای عزیز بیای یک قدم پیش بریم، بیای یک کار بکنیم. اینجا ششتن قطعی گفتن قطعی نمیدونم یگان کار دیگر، ما رحمان فعی دوری نمیتونیم بگیم که استعفاش طلب بکنیم. اینجا ما بگیم رحمان فعی پشارش نمیبره. به همین خاطر ایقا بگیم که مینوسی حکمت ما میگیم بیاید در بری ما باشه. برادرای عزیز ما خواهش میکنیم برادرای عزیز، کسانی مهمونی برنامه هسته، بگیم که آبونه بشین، بمونین، لایکاتونن نوارا به یار دوستاتون بفرستین. بگیم که دستگیری شما حاضی همین شب و روزی که ما برنامه داریم، دستگیری شما همون آبونه شدن، نمیدونم لایک موندن، نوارا به یار دوستاتون روان کردن است. روز ساعتش میآید که وقتی که شما در بری ما هسته، روز ساعتش میآید که ما انشاءالله اون روزها را به مردم میگیم که برادرای عزیز بیای، بگیم ما یک قدم پیش آمدیم، بیای که در میدان مبارزه بدرویم. وقتی که شما در ما آبونه هستید، پس یعنی بگیم که ما را تماشا میکنین دیگه. بگیم که وقتی که ما چیزی که وعده میتیم به مردم که روزش میاد که ما میایم داخل میایم میدرویم، شما میبینی از پستوبکوهای ما، از رفتارهای ما، از خدمت‌های ما، شما میبینی که ما چی کار میکنیم. پس اون تصمیم بگیم که ختان میگیرین که آیا قطعی ما میشود در میدان مبارزه یا که نه. و همین خاطر بی‌طرف نباشه برادرای عزیز، لایک ها را بگذاره، بگیم که نوار را به یار دوستاتون بفرسته که دیگرها را هم بتونن به ما بپیوندن. خب تاجیک اینجا قبول میکنیم، پسان میریم. خب تاجیک، سلام علیکم.
تاجیک سلام علیکم بفرمایید. خب خب سلام علیکم. علیکم السلام. سودا کلماست. تشکر. کلمه شیرین رو افتادنش انشاءالله رحمان خواهیم و قربی میره با انشالله رو افتاده نیستیم. انشالله که دعوت میکنیم به مردم که بیای برادرای عزیز بگیم که یک جا بشیم، یک فیگر بشیم، چیکار بکنیم که ما رحمان و میتونیم که بگیم چپا کرده. اون نفرهایی که دیپلمات هستن و نمیدونم دیگه خیلی مبارزه میبرن، اونا هر کس به قدرت و توانایی خودش مبارزه میبره. مثال من حاضی همین کار میتونم، همین کار کرده شدم. یک نفر دیگه طوری مثال میگیریم بگیم که حزب نهضت یا که پیمان ملی تاجیکستان رحمانوف درگاه دادن، این بهترین کاره برای منه. نمیدونم دیگه انسان ها چه قبول میکنن این چیزا. مثال این طرز مبارزه هر یک انسان های هسته با مجاهد های هستن که اونا میخوان که بگیم که با تیر کمون بیاین. او کاری اونها من حاضی همین کارا میتونم، همین کارا میکنم. اگر فردا ببینم که من یگان کاری دیگر میتونم کرده، انشالله که در همون میدان وارد میشم و بگیم مبارزه میبرم. خب برادر عزیز بفرمایید. بله کسات خواهیدم یاد این مردم ها گفتیسم که برای بخدا قبل زنی انگی مرغ برشته اگه دمی رسیه اشته حال ما گفتا شال رامون میشه و همشی زنو را گرفته در تویستان گفته میشکی چون میشکو کرده ایسان ما انگی مرغ برای دمی رسیه اشته حال ما حیات گفته انشالله برادر عزیز به طرف نباشه. این رقمای تلفن است، بیای زنگ بزنه، هم صحبت بشیم، سر یک مسئله بیایم باید ما چیکار بکنیم. باور بکنید اگر مردم ما بگیم که زنگ بزنه برادر عزیز در برنامه ابسولوت نه برو نه زنگ تلفنی بکن نه بگیم همه خیلی صحبت بکن. رقمای تلفن هست بگیره زنگ بزنه. ما باید پشت پرده کار بکنیم. پیش پرده ما دیدیم که بگیم که مردم چند با چهره صحبت کردن، نیمش در بدر نیمش بگیم زندانی شد، بگیم موج مبارزه رفت در نال زد. و همین خاطر باید ما کاری بکنیم که بگیم که مردم آدم‌های باشه که در برنامه ها زنگ نزنه. لااقل همین تا در واتساپ زنگ بزنه، بعد برنامه بنویسه برادر عزیز ما آماده میخوایم که یگان کار بکنیم. ما باور کنیم 3 نفری هر یک شهر ناحیه کوفته شده، متاسفانه تا حال پیدا نکردیم. به همین خاطر به طرف نباشه ما را دستگیری بکنیم. بله کمی خمم یکم برم اینجا درمدم امرو مردم گفته ایسم نوترش برای گپ زنی ای زن خانواده خودت دفاع کن. تمام انشالله که مردم میبره دفاع میکنن برادر عزیز. یا جهان تشکر برادر عزیز. انشالله اینجا برادرها زیاد هستن، صحبت با دیگران هم بتیم. ملک الله نگهدار پیروزی انشالله. خدا نگهبان. خب برادر الهام جان یعقوبوف سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمده برادر عزیز به برنامه ما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز و سلام علیکم به تمام تماشابینان برنامه شما و الحمدلله موفق شدیم که در برنامه شما هم اشتراک کنیم. همین 5-6 مرتبه همین نیت داشتم که به یک برنامه شما وارد شوم و صحبت کنم و در این موضوعی که شما مطرح میکنید اندیشه ها و نظرهای خود رو گفته باشم. و چند ساعت پیشم برای شما هم یک پیام واسطه فیسبوک فرستادم در عموم که موضوع شما چی است و گفتید که موضوع کمبودی تاجیکستان و سرجمی مخالفان و انشاءالله گفتم خوب است چون نیت داشتم که در یکی از برنامه های شما اشتراک کنم و پیشترم گفتم که میخواستم بیشتر یعنی که پیشتر وارد این برنامه شما شدم، مثلا هفته گذشته، ولی هر وقتی که شما برنامه میکردید واقعا من در سفر بودم یا در داخل ماشین یا در داخل اتوبوس، در هر جایی که امکان نبود
و امروز روز استراحت است و توانستم که و خیلی خوشبختم هستم که در یک برنامه شما اشتراک میکنم. بفرمایید اگر یگان سوال باشد یا اگر اجازه باشد بگذار در این موضوعی که شما مطرح کردید صحبت میکنیم. بله برادر عزیز، سوال همین است که ما مخالفین بگیم که کی ما با یک قدم دیگر پیشتر میریم. مثال ما میبینیم مینوس های حکومت که مهاجران کمک نمیکنند، درباره مهاجرین بگیم که صحبت نمیکنند، میآیند به این یک ماه اخیر ما ندیدیم که یک بگیم حکومتدار تاجیکستان درباره مهاجرین صحبت بکنه که سبب در چی است که مهاجران ما لط و کوب میشوند، بگیم دیپورت میشوند. این چیزا باید که حکومت برای روسیه طلب بکنه. ولی که یک هفته دو هفته قبل بود قرغیزها را در یک بگیم در بنیه قرغیزها بگیم خیلی ناعدالتی ها شد، بگیم قرغیزها صدا بلند کردند. سبب در چی باشد که حکومت ما برای مهاجرین یگان کار نمیکنه که مهاجرین ما بگیم 40 تا 60% بودجه دولت بگیم که مهاجران میچرخونن. برای چی؟ مثال مهاجر پولش خوبه خودش گنده. بله. درباره همین چیز اگر صحبت میکنیم خوب میشه. بله، یک سوال خیلی جدی و مهم است که وقتی که ما درباره مهاجران صحبت میکنیم همیشه همین سوال پیش نظری هم بیننده و پیش نظری هم تحقیقاتگر و پیش نظری تمام نفرانی که میخواد درباره مهاجران صحبت کنند همین سوالی مطرح میشود، چون واقعا سوال جدی و مهم است. و ببینید که تاجیکان واقعا در روسیه شاید از مهاجرانی باشد که حقوق آنها همیشه مثلا در روسیه پایمال میشود. خیلی که شما گفتید دیگر ملت ها مثل حتی همون همسایه کشوری ما قرغیزها و ازبک ها از تاجیک ها دیده حقوق آنها گویا که در یک سطح بالاتر است، زیرا که حکومت آنها حمایت از مردم خودش میکند. و شما هم درست گفتید که همین سبب اساسی نقص حقوق مهاجر در روسیه این حمایت نکردن خود حکومت جمهوری تاجیکستان است. ببینید که حالا هزارها نفر در جنگ اوکراین تاجیک های ما هموطن ما با همکاری روسیه یا با همون نوشتن سازشنامه در جنگ اوکراین ضد اوکراین جنگ میکنند. ببینید که زیاده از هزارها نفر. ببینید که دیروز یک قانون طرحنویس سیاه از جانب روسیه پیشنهاد شد که تمام مهاجران باید DNK سپارند و بسیاری از کشورها برای همین سپردن DNK علاقه یک با روسیه مثل یک نوت اظهارات ناراضگی فرستادن که من نمیخوام که ملت من مثلا قرغیز ازبک برای شما DNK سپارد، زیرا که DNK سپردن این تمام معلومات یک نفر رو نه تنها یک نفر رو بلکه تمام خویش و اولاد و پدر مادر آن رو دسترسی پیدا میکند. وقتی که یک مهاجر DNK میسپارد برای گرفتن پتنت یا برای کار رفتن، حالا همین طرح اگر شما خبردار داشته باشید هفته گذشته همین طرح سیاه‌نویس برای پارلمان روسیه وارد شده است و خدای نخواسته اگر هفته آینده یا بعد از چند هفته این طرح اگر عملی شود و این به قانون وارد شود تمام مهاجران زیر خطر میمانند. و بسیاری از کشورها به این اعتراض کردند غیر از تاجیکستان به خاطر آن که به خاطر چی همین تاجیکستان اعتراض نمیکند. حکومت جمهوری تاجیکستان، رژیم امامعلی رحمانوف و منصبداران تاجیک وظیفه‌دار هستند که مثلا موقع آوازم هست صدا خوب است. میبخشید، یعنی موقع خودشون در همین پدیده های منفی نمیگویند و خاموشی رو اولا میدونند، به خاطر آنکه در همین وقتی که انتقال قدرت در تاجیکستان صورت گرفته ایستاده است و خودی روزگی روسیه برایشون لازم است و خیلی مهم است که روسیه برای انتقال قدرت آوردن رستم امامعلی به جای امامعلی رحمانوف که فرزند امامعلی رحمانوف است، از همین سبب اساسی در همین است که امروز مثلا حکومتداران ما بخصوص رهبریت جمهوری تاجیکستان با سرداری امامعلی رحمانوف همین نامعقولی‌هایی که در روسیه میشود نسبت مهاجران تاجیک خاموشی رو اولا میدن. ببینید که برای یک نفر که بیاید پرزیدنت شود هزارها میلیون ها نفر باید چیکار کند؟ عذاب کشد. اصلی گپ در همین است. اصلی گپ همین است که روسیه خفه نشود.
بگذار تاجیک در جنگ اشتراک کند، بگذار تاجیک را سکند هند ها بزند، بگذار تاجیک بمیرد، بگذار تاجیک را DNK بکنند، ولی باید حکومت جمهوری تاجیکستان با سردار امام رحمانوف خاموش بشود به خاطر آنکه مثلا ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین یا حکومت روسیه خفه نشود. اگر خفه شد اون اوکی که آنها باید دسترس کنند و روزگی آنها که برای رسیدن به منصب پرزیدنتی رستم امامعلی مانعی نشود. برای همین سالهاست که حکومت جمهوری تاجیکستان همین خاموشی رو اولا میدونند که واقعا این یک خیانت است. این نه تنها خیانت، شاید بالاتر از خیانت است، من این را حساب میکنم. و وقتی که من خودم بعد از همین چیزا رو تحقیق کردم دیدم و به همین نتیجه آمدم که فقط به خاطر یک نفر، به خاطر رستم امامعلی حکومت جمهوری تاجیکستان خاموشی را اولا میدونند. برای همین مردم و ملت بداند که به خاطر یک نفر میلیون ها نفر در عذاب، در رنج و در همین نقض حقوق بشر در روسیه گرفتار شده است. بله درسته که برادر عزیز واقعا هم همین طور هست. دیگر خیلی نمیبینیم، فقط همین خیلی میبینیم که برای یک روزگی روسیه امروز این مهاجرات تحقیر بگیم لطا کوب میشوند، یک نفر صدا بلند نمیکنه از حکومت ما. این همین است که من میگم که حکومت ما بگیم که میترسه روسیه، صدا بلند نمیکنه. اگر یکون چی میگه مهاجرین کلام بگیم که روان میکنه. رحمانوف خیلی ژیرینوس که گفته بود که اگر شما بگیم به ما ناتوغوری بشین ما همین خیلی خویتون نگذاریم طالبا ایس میویا نمیدونم ایس ما مهاجراتون روان میکنیم که مثال رحمانوف در پیش سامانی دار میکشن. واقعا هم همون خیلی میشوه اگر بگیم که یک مردم مهاجر بگیم کلان دیپورت بکنن یا که فضا را آزاد در تاجیکستان بگذارن یا که طالب میدرویه یا که نمیدونم مهاجران که برگشتن بگیم که یک کاری میکنن دیگه مردم. به همین خاطر دیگه رحمانوف صدا بلند نمیکنه. همین خیلی که یگان گپ نیست، نمیشنوه. ما با این روزها چندین بگیم که نوارها را میاریم که چند نوارها آوردیم، بعد چند طرفدارای رحمانوف هم اومدن گفتن که دوجه تاجیک نبود این خیلی من دیگه راستیش ایس پس اما بگیم که نوارهای پیدا کردم که میارش میگه تاجیکی میگه ها، بعد هوای خلیش هم میمونم که مثال بفهمم. برای همین ببینید که همین آخرین سفری که امامعلی رحمانوف بر روسیه انجام داد بعد از سازشنامه بین تاجیکستان و قرقیزستان نسبت به مرزهای دو کشور و بعد از یک روز یا دو روزش امامعلی رحمانوف رفت به روسیه و وقتی که در دوشنبه یک تئاتر به نام مایاکوفسکی ساختن آغاز کردن و همونجا پریمای ایفل نشان دادن و خود همون رستم امامعلی با زبان روسی از خود پوتین اجازه گرفت که آیا شما اجازه میدید که من در همینجا تئاتر بسازم و گفت که разрешаю. این خیلی مثلا این ببینید که حتی همین تا درجه مثلا وابسته به همین شده است که همونها رو مثلا خواجه خودش، همونها رو راهبر خودش میدوند، گویا که اینها همین دولت و دولتداری واقعا به یک کالخوز مثلا به یک کالخوز مثلا وابسته یک کالخوز کرده موندن که گویا که مثلا اینها یک راهبر یک کالخوز باشد و اون راهبری مثلا یک کلانترشون در بیرونتر و از آنها باید برای ساختن تئاتر، برای ساختن مکتب، برای نمیدونم ساخت کتاب گرفتن، کتاب‌های روسی گرفتن باید از اون خواجهشون مثلا باید اجازه گیرن. خودشون هم در همینجا مستقلیت خودشون زیر خطر گذاشتن که و همین زیر خطر گذاشتن مستقلیتشون در تمام دنیا نشان دادن و رحمان فهم در اونجا با یک افتخار گفت ببین من مولی که تیار کردم برای تو پسند میآید یا نه، و با اونجا مثلا با یک زبان روسی حرف زد که ما در اینجا تئاتر مثل آیا شما اجازه میدهید؟ گفت разрешаю. برای همین خیلی علاقه همین چیز دیگه به معنای آن داشت که واقعا رحمانوف خیلی کوشش کرده ایستاده است که همون اوکی رئیس جمهوری روسی رو بگیرد و اجازت بدهد که فرزندش رئیس جمهوری تاجیکستان بشود و برای همین خاموش بودن یا وقتی که ببیند که واقعا تاجیک‌ها خیلی عذاب کشیدند در مرز، در خود تمام مرزها، چه مرز قزاقستان باشد چه مرزهایی که با هواپیما میاد در ایرپورت‌ها، تاجیک‌ها خیلی عذاب میکشند. خویشاوندان من بسیار مثال‌های دارم که حتی از نزدیکای خودم که قصه میکنن که
4 روز و 5 روز تا 7 روز و 8 روز در بی طعام بی یگان آب برای بی یگان گناه آنها رو بازداشت میکنند، در یک تفریحگاه نگاه میکنند. یگان کارمند تاجیکستان، یگان کارمند سفارتخانه نمیباید که حداقل احوال آنها رو بپرسد و به خاطر چی بازداشت شدن، به خاطر چی آنها رو تفتیش کردن، به خاطر با کدام قانون، با کدام بگویم اساسهای قانونی مثلا آنها رو تفتیش میکنن. و خیلی ببینید که فقط تاجیک در همینجا عذاب کشیده شده است و همون وقتی که نزدیکای من یا دیگر مردم خبر میدهد خیلی تعدادی مثلا قرغیز یا ازبک یا قزاق کم است و بیشتر همین مصیبت هایی که در روسیه گرفتار شده است افسوس که این مردم و ملت من شما است و سبب اساسش هم خیلی گفتیم خود حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز خاموش رو به خاطر یک نفر اولا میدونند. خب تشکر زیاد برادر عزیز، ما خیلی شاد هستیم که شما در برنامه ما هستید. من چی گفتنیم، من میخوام که مردم ما مخالفین نمیخوایم ما ببرویم بگیم صحبت بکنیم. ما که یگان مشکلی نداریم بین خودمون مخالفین، درسته اینجا حکومتی ها میان میگن که مقصد یگان چیز میگن ده شما ناطقوری هستید، نمیدونم یا که به محیدین کبیری یا که رب میتین یا که نمیدونم به محمد اقبال یا به نمیدونم به اشورف یا که بر همینا. ما همه خوبیم الحمدلله. تنها گفتی برادر که وقتا مناسب نیست، مردمی که در اروپا هستن کم انسان ها به مثل من بیکارن دیگه، انسان ها بگیم که از قفای کارن. وقتی که اروپا میاد زندگی اینجا کلن دیگه، این مردمی بگیم که طرف ما را تماشا میکردگی فکر میکنن که اینا هم میخرن خوان. نه، اینجا یک پروسسی چه داره اروپا. وقتی ساعتش میاد دیگه بگیم که وقتی سرخوری نمیوی دیگه باید برای قفای کار بشه، درس یا کار یا مثال همین خیلی است که مردم ما نمیتونن در یک وقت بگیم در برنامه ها پیوست بشن و بگیم صحبت بکنن. اگر نه یگان مشکلی نیست. ما اینا با برادر یا خوب جان یا که دیگر برادرایی که هستن از پیمان یا که نهضت ما یگان مشکلی نداریم. ما وقت بیاوم منم انشالله که در برنامه های اینها میام، یگان مشکلی نیست. راست اگر ما همه بیایم این همه فتنه هایی که در بین ما میارن بگیم میدازن این چیزها گم میشن در بین ما. من میدونم که چند نفرها هستن که با حکومت همکاری دارن، همونا هم اصلا همین فتنه ها را میکارن. ما دعوت همین است که میخوام که همه این مخالفین یک تا بیاین بگیم در برنامه ها اشتراک بکنیم که همین فتنه ها ای بین بروند. ما انشاءالله وقت ساعتش میاد که هممون یک جا میشیم. پراست من کمی سراسیمه هستم، نه که من میدونم که ما روزش میشود که همه این مخالفین فرق نداره، دو جان اتاق نهضت 24 همه پارتیزان تا حتی همی بگیم که استانه ما هممون میتونیم که برای خاطر وطن مادرمون برادر بشیم و رحمانوفا بگیم که به رحمانوف دست بگریبون بشیم. پراست اولی همون روز نه آمده است. ما اگر همون روز بیایم مطمئن باشه مردم تاجیکی ما در بین ما یگان مشکلی نیست. اگر گفتی دیگر یک چند برادرها اگر ما رنگ سگ پیشک هم بزنیم با جاش بیایم ما برادریم. ما تنقید کردن نمیدونم یک کسی یگان چیز گفتن این کاری ما هست، ما باید این چیزا بکنیم. و همین خاطر من خیلی شاد هستم که برادر عزیز شما در برنامه ما اشتراک کردید. سلامت باشید. ما همیشه در خدمت هستیم و این حرفای شما واقعا حرفای پربها هست و من باور دارم که مخالفا میخوایم نمیخوایم سرجمند و سرجم خواهند شد. فقط طلب من، خواهش من از همه برادر این است که در وقتهای برآمد خودشان برای من تحقیر کردن نسبت یکدیگر اگر انشالله انجام ندهند و بعضا همین چیزا دیده میشه، شاید از روی احساسات باشد، شاید از روی نفهمیدن باشد. من اینها رو هیچگاه گمان نمیکنم که این یک مثلا سناریودار یا با یک مقصد و هدف این کارو انجام شود، ولی شاید که به احساسات گرفتار میشوند، شاید بعداً تحقیر میکنن. البته نسبت من هم چند مرتبه همین حادثه شده است و البته من همه آنها رو بخشیده هستم و صحبت هم کردم و فقط خواهش من همین است خیلی که یکی از استادان بزرگ
دینی ما مثلا یکی از شیخ‌های بزرگ گفته است ما تا اون وقتی که از غلامی شهوت، از غلامی کینه و حسادت، از غلامی تهمت و بهتان آزاد نشیم، خودمان رو در همین میدان غالب نکنیم، یعنی که مثلا ما این کینه و قدرت رو مثل یک سو نگذاریم، از این غلامی آزاد نشویم، در نزد دشمن، در نزد یگان میدان پیروز نمیشویم. باید که ما اول خودمون در همین یعنی که تهمت نکردن، کینه و قدرت نکردن، بهتان نکردن، یعنی از همین اگر ما آزاد شویم، شاید باور کنید ما در تمام میدان غالب خواهیم شد. و برای همین من از همه این برادران، من بسیار گفتنی و زیاد است اگر ما بخوایم که مثلا یک کمبودی یک برادر رو، یک مخالف رو بگویم کمبودی دارند و این کمبودی رو ما هم میتوانیم که با یک وسیع از یک پشه فیل سازی و اون رو در افیر یا در یک جا بگویی، ولی از این هیچ کس منفعت نمیگیرد و از این جنس هیچ کس راضی هم نمیشود. و برای همین بهتر است که ما همیشه یکدیگر رو احترام داشته باشیم و با یک مخصوصیت برادری و دادری مناسبت داشته باشیم. و من فکر میکنم که سرجمی ما همیشه در یک نقطه گرفتار است که با یک کشتک کشتن وقتی که یک حادثه یک کار میشود ما هم سرجم خواهیم شد و هر مخالف که یک رزولتات نشان میدهد، مثلا همین گروه 24 با یک تخم مثلا راهبر خودکامی تاجیکستان امام رحمانروف بزد، حتی هم ماشین بزد، همه خرسندی کرد، همین یک چیز رزولتات دانست و دستگیری هم کرد و به خاطر آنکه در داخل تاجیکستان یک انگیزه مردم، بیدارشی مردم به وجود آمد. واقعا ببینید که بعد از همین حادثه چقدر مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات‌های انتظامی برادرای ما، خواهرای ما، پدر، مادر، نزدیکای ما رو گرفتن از ششم عدل، هفتم عدل یا به مقامات‌های شعبه کارهای داخله یا به امنیت بردن، نوارگیری کردن. مثلا مادر شما به فکر من اگر من خودم هم مادر شما هم دیدم که با یک خب دیگه معلوم است که آنها رو نوارگیری کردن، یا مثلا عمک‌های من حتی خانه، یعنی که همین وقتی که دیدن که مردم به همین چیز بیدار شد، انگیزه مردم و مردم ترسانیدن، همین کار رو انجام داد. و ببینید که حالا نهضت اسلامی تاجیکستان یک سوال دیگه با میون میاد، همینجوری که مثال شما مثال رحمان فا بگگ سپریده با همین والنا مثال یک بار دیگه نمیاد به سری همین مخالفین، مثال با سری هم پدر و مادر به سری خشتوارا رفته و بگیم با همین نوار کردن ایرهشون بگردن همین چیزا با احساس میشوند. بله، خیلی گفتم من پیش از همه پیش این سوال به جواب دادن همین نقطه فکر ما ادا کنم، یعنی همون رزولتاتی که برادران گروه 24 انجام دادن یا هدفی که انجام دادن، این مثلا افتخار همه من شما است. بگذار اون گویا که خشن‌تر شد، ولی اون خشن‌تر شد یا ناخشن‌تر شد وقتی که در داخل مردم بیدار شد و گفت که ببینید که مخالفا رحمانوف رو بزد و نگفت که ماشین بزد، زد، گفت مثلا تمام. این برای همه ما برای افتخار. امروز نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه بین‌المللی گاگا رحمانوف رو بکشید و شکایت رسمی، این افتخار همه ما شما است و واقعا این یک رزولت همه ما شما است. و علاقه آغاز شده است که دیروز 2-3 نفر در اینجا فقط حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی کوشش کرده است که همونهایی که دیلی آنها، کیس آنها، پرونده آنها ضد رحمانوف به گاگا رفته است، اون زیاده از 60 نفر هست و بسیاری نه تنها با نهضت اسلامی تاجیکستان انفرادی این دیله ها رفته شده است و آنها در حال حاضر خیلی کوشش کرده است که همین نفرها رو بیابند و خانواده آنها رو مثلا زیر ترس و زیر همین نوار گرفتن و زیر شکنجه گرفتار کنند که بگویند که گویا که دیله های ما از نو چپه بگیرند و یک عریضه نو یا یک عریضه نو به دادگاه فرستند که گویا که همین ساخته است و بافته است. و از این جهت ما علاقه این خبرها رو گرفتیم و علاقه 2-3 نفر اگرچند آنها پرونده ندارند، علاقه آنها رو بگرفتن به همون خیلی گفتم به کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به مقامات‌های دولتی رسانیدن و شکنجه علاقه آغاز شده است. و این معلومات هم دیروز در پایگاه اجتماعی از جانب بزرگمهر جمشید یاروف که فوند بزرگمهر به راهبری میکند اون علاقه رسانه‌ای کرد و من فکر میکنم که معلومات ها در این تا هفته آینده زیاد میشود و این حتما رسانه‌ای میشود و این والنه‌ای که شما گفتید حتما میشود، چون که حکومت جمهوری تاجیکستان هیچ باور نمیکرد که مخالفات تا این حد
خواهند رسید و هیچگاه باور نمیکردند. و ببینید که همین به دادگاه کشیدن رحمانов سطح مبارزه ما رو چند رده بالا برد. حالا ببینید که همین کار یگان مخالفان منطقه‌ای ما حتی از سابق اتحاد شوروی نکرده است. بله پوتین را به دادگاه کشیدند. پوتین را کی کشید؟ پوتین را کشور اوکراین یک کشور ضد کشور داد. بلاروس هم کشور لیتوا داد. همون اینها هم اپوزیسیا دارد. اپوزیسیا روس هست، اپوزیسیا بلاروس ها هست. اینها قدرت و توانایی پیدا نکردند که همون رهبر دیکتاتوری خودش رو به دادگاه بکشند. البته کشورها کردن خوب است چون آنها رو کشورها حمایت میکنند. ولی ببینید که مخالفان تاجیک معنی شما به یگان یاردم یگان کشور، به یگان یاردم یگان دولت مخالفا خودش همین کار کرد. یک دولت این کار نسبت یک دولت کرد، ما یک کار کردیم که دولت کارش کردیم. یک کار خیلی کلان است که باید دولت برای یک دولت برای یک حکومت این خیلی کار آسان است. اونا هم مبلغ دارند، هم مثلا حقوقشناسای بین الملل دارند، ولی همین کار رو ما و شما مخالفان تاجیک کردیم و اینا ببینید که الکی در تمام رسانه ها گفته می شود که مخالفان تاجیک همین کار رو کردن و این الکی مبارزه ما رو به یک سطح بلند می رساند و انگیزه در داخل، انگیزه بیدارشی مردم برای بیدارشی مردم خیلی تاثیر مثبت دارد. الکی مردم گفتگو دارند که مخالفان تاجیک در خارج به دادگاه بین المللی اعمال رحمان رو کشیده است. یعنی خلاصه ما ببینیم که این انشالله یک اقدام شد، یک عمل شد که در تمام جا شما در کنفرانس در هر جایی که میخواهید با یک افتخار در این بار صحبت میکنید و انشالله وقتی که ما کنفرانس های بین الملل میریم اینا با یک افتخار انشالله میگوییم و این واقعا سطح مبارزه ما رو به یک سطح بالا میرساند و دیگر قدم هایی که جدیتر از این انشالله میشود. همین اقدام ما، همین عملی همه معنی شما که رحمانов رو به دادگاه کشیدیم، این مثلا کمک رسان خواهد شد که یگان کشور، یگان دولت ضد یگان مخالفا انشالله یگان اقدام منفی یا پدیده منفی نخواهد کرد. چون الکی ما تمام قدم های حقوقی رو قدم به قدم الکی تا آخر رفتیم و بعد از این دیگر قدم هایی که جدی هست آن رو انشالله با همه ما و شما مخالفا انجام خواهیم داد. شکر برادر عزیز. به فکر من دیگر برآمد کننده هم هست و آنها رو انتظار نکنید. سلامت باشید. من انشالله در خدمت شما هستم و در دیگر برنامه شما هم اشتراک میکنم انشالله. تشکر زیاد. خدا نگهبان. ما خیلی شادیم که برادران مخالف شما میپیونده با ما. مثال ما چشم دشمن انشالله که کور میکنیم وقتی که بین همدیگر میبریم صحبت می‌کنیم. من با یگان انسان مشکلی ندارم. اگر مشکلی هم داشته باشم من همه صغیره هستم که میبرم به همون انسان بگم که علاقه میکنم، همون مسئله را مطرح میکنم. مثال به خدمت سوال میتیم جواب میگیریم کار. من در برنامه نمیبرم یک نفر بگم نمیدونم یگان چی گفتن. من چند بگم بعد همون رحمانov در گگس بریدن در همین فیسبوک چند نفرها دیدم که مثال با ناراضگی بیان کردن. برادرای عزیز این کار نیست. به خدا نه گفتی برادر که گروه 24 تخم زد، خیلی منم خرسان بودم. مثال ایناش دگه دادن، من پگم ممکن با یک کار بینم که با شما خرسان میشه. این همه خیلی اصلا با نوبت های انشاءالله هر کس به قدرت توانایی خودش بگه مبارزش میبره. خب برادر عزیز یک جهان تشکر میندار که شما اشتراک کردید در برنامه ما. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، بگیم که بی‌طرف نباشه برادرای عزیز، لایکاتون رو بگذاره. کسانی که مهمونی برنامه هسته برادرای عزیز، ما را تا 450 نفر تماشا داره، متاسفانه 100 دانه لایک نداریم. بی‌طرف نباشه برادرای عزیز، لایکاتون رو بگذارین. بگیم که صحبت ادامه میتیم. یک نوار دیگه دارم که میخوام همین رو بگذارم درباره تاکسی های دوشنبه یک کمی صحبت بکنیم. پس ان شاءالله که با مردم قبول میکنیم صحبت میکنیم. برادر عزیز به طرف نباشه، دستگیری فراموش نکنید. این شماره از رقم‌های قید دولتی سبز یا الکتروموبیل هاست که در چند روز اخیر از تاکسی‌های شهر دوشنبه برچیده و نابود کرده می‌شوند. گروه از رانندگان تاکسی‌های شرکت
رخش شکایت دارند که از آغاز ماه اپریل ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی آنها را بازداشته بدون پیشنهاد دلیل مشخص رقم‌های ماشین‌هایشان را مصادره می‌کنند. ما 200,000 قرض کردیم، خمونده جای کارگوی تشکیل کردیم، اساس شو بگیریم. ما باید همی اویلومون بخرونیم. لیکن یا گرفتن یک بوره مورا در راه قپیده گایا نمیرومون گرفتن. این ما نمیدونم یگان که صاحبش گفتن نمیتون. شرکت میریم صبر کن. اونجاش میریم گای میگه شرکت برین. اونجا دا میگه لیمیتون زیاد شده گای میگه. دیگه نمر باید نگه اینجا شرکت نمر گرفته دو دسته. ما نمیدونیم چیکار ما بانکمون چیکار میکنیم. اویلومون چه خیلی میخرونیم. ما میخوایم که بفهمیم همیشه کی تشکیل کرده برای چی کرده. خب برادران عزیز نگاه کنید که یک حکومتی است که یک فضای درست نکرده است که برای همین مردمی که تاکسی هستند این انسان‌ها قرض دارن بگم بانک سوم گرفته رفیقش سوم گرفته ماشین خریده که تاکسی کار بکنم مثلا بعد ای فایدهش بتیم هم ویا هم خونه ما بخرونم امروز بگم که برنامه‌راشون میگیرن دیگه بگم اجازه کارشون نمیتین در تاجیکستان یک شرکت بیاوه که خصوصی باشه 12 نفرها بگیم که کار بکنن نیست برادر عزیز باور بکنی تا توالد بومگه براری رام بگیم که همون شرکت همی بگیم که با اویله نزدیکه خش تبارهای رحمان جو که شناسای همینو باور بکنی نه تاکسی نمیدونم یگان کدام تجارت ها را ما بگیم که اینا در اوجا دست ندارن همه را ضبط کردگیان بعد یک فضای درست هم ندارن که مثال ما در دولت‌های اروپایی زندگی میکنیم مثال میبینیم که اگر همین تاکسیست مثال در کرونا ویروس یا که غیر کرونا ویروس مثال یگان مشکلی برای همون فیرما بگیم میویا بگیم که همون فیرما بگیم که معاش پرداخت کردن میگیره تا وقتی که همون انسان یا که کار پیدا کردن شه یا که تا بگیم که واسطنوی چیدن همون ارگانیزاسیا را اگر بانکروت هم بشه باور بکنی چوه در تاجیکستان سبب در چی است که نمیتونن یک بگیم که نظام درست بمونن که مردم مثال حاضین همینا را باید همون فیرمای تاکسی بگیم که همون سومی که کار میکردن بگیم معاشونه باید بتیه تا وقتی که مثال همین مشکلی ها برطرف شدن ما در آینده در حکومت آینده میخواهیم که این همین خلکی مشکلی ها نباشن کدام شرکتی است کدام فیرمی که است مثال تاکسیران او باید فکر آینده شه بکنه که 100 دانه بگیم که بگیم راننده داره در همین 100 دانه راننده اگر رفته و مفلس هم بشود تا اونها کار پیدا کردن باید قدرت توانایی همون معاش اونها را داشته باشه پسان بگیم که او شرکت اجازه داده می شود اینا همین توکل به خدا میآیند نمیدونن که فیرما کیای کار میکنن و فیرما مفلس میشود یک کشوکش مردم ای بانک قرض دار با بانک های تاجیکستان هم خیلی بگیم که یگان وای ندارن امتیاز ندارن برای بگیم که کلینت هاشون یا که میزاجانی خودش ندارن یگان امتیاز صورتی که نمیخلی کارها میشه باید بانک هم بفهمه که ماشین میسوزه نمیدونم نمیخلی واقعی ها میشن باید یک مدت تا کار یافتنی این انسان باید که بانک بگیم که فایزش نگیره همون سوم بیسته وقتی که کار کرد بعد اوشه بگیم که با همون سرش ببره این چیزا نیست ما این چیزا مشاهده نمیکنیم بعد مردم ما رو به گیجا میارن بعد این کارها مجبور میشن نمیدونم با یگان گاو داره یگان گوساله داره بگیم که میگیرن بگیم که میفروشن بر روسیه میرن بعد دیگه بگیم که بازم در روسیه کار خیلی دلش گوش میکنیم پس اون با صحبت میکنیم کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی بر عوض مصادره رقم قید دولتی تاکسی ها سند را به رانندگان دادند که نه مهر دارد نه امضا.
ماشینم 20 بود پیش خونه ده ما دری کلو ندارم ایجا ایستادگیش اومدن نمره را کندن تو ای خونه برو اومدن گفتن نمره تا کندن вже نویستیان که مثال ممکن است فرمانه وقتی که در ماشین راننده وجود نداشته باشه ولی در وقتی چیزش ممکنه همین کار که نمره ما را کندن. در شرکت رخش تاکسی رانندگان پاسخی مشخصی نگرفتند و سرانیان حاضر نشدند که به خبرنگاران رادیو آزادی وضعیت را شرح دهند. در ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی برای شرح این موضوع نامه رسمی طلب کردند. گفتم بیار نمره را بسپرین، نمر زرد داشتین سپریدین تا حاز یکی نمر نمیتیان میگن که صبر کنین نمر میشوه میگه یک ماشین بانک اومدگی نمیدونین چیکار کنین مردم قرضو را ای شرکت گفتن که نمره را بسپرین نه ما چه خیلی برام ما در سوق سپردگی ما ای بانک قرض دارم باز برام با 10,000 گرد جو برام بتم. بر اساس یک قرار شهرداری دوشنبه از ماه ایونی سال 2024 باید تمام شرکت‌های تاکسی در دوشنبه تا ماه سپتامبر سال 2025 تمامی تاکسی‌هایشان را برقی کنند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی 13 شرکت تاکسی موجود است که جمع الجمع 7777 تاکسی دارند. کواتا یا سهمیه تقسیم شده برای همه شرکت‌ها 4350 تاکسی است. اما برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت 90 850 تاکسی، شرکت 4x1 566 تاکسی، شرکت دیگری 4x1 441 تاکسی، شرکت 7000 572 تاکسی، شرکت 3333 210 تاکسی بیشتر از کواتا داشتند. برادران عزیز نگاه بکنید که مردم ما منتظری نمیدونم چیزی هستند که باید نمیدونم یگان ملائکه بفرایه و یگان سپیچکه میگه و یگان چیز. برادر عزیز باور بکنید همه کارا برای مردم ما را سپیچکه باور بکنید این چیزها نباید باشند در یک دولتی بگیم که در قفو مونده رن پیشرفته از طرف است. قانون برای همه یگه اهمیت بتینده قانون همه برای میگن برای همه یگه قانون همه اروپایی هم برای همه یگه خیلی نیست که برای یک کس بگیم دخل ناپذیر باشن اگه حکومتی ما بوره خیلی نیست یا که اینو پیشوا ندارن بخشون اینا میگن ما تودای گاو نیستیم که ما پیشوا داشته باشیم. من با چند نفرها صحبت کردم در این موضوع که ما در تاجیکستان یک تا به نام پیشوا داریم گفتیم ما تحقیر نشوه با ملت شما گفت ما گفت یک توده حیوان نیستیم که ما پیشوا داشته باشیم. پیشوا گفت فقط در حیوان ها میشوه. چیش میگوی؟ یا که دخل ناپذیری فقط در قانون جنگل که دخل ناپذیرند. آدمایی که در دولت‌های دموکراتی و نمیدونم دولت‌هایی که امروز زندگی دارن نباید دخل ناپذیر یا که نمیدونم پیشوا و پسوا و این خیلی چیزها باید نباشه. متاسفانه امروز مردم ما بگیم که این همه چیزها را میبینن صدا بلند نمیکنن. من خواهش میکنم برادران عزیز به طرف نباشه بگیم که فکر نظرهاتون در زیر نوار نوشته بکنید یا که بگیم که لینک گذاشتگی در زیر نوار میتونه که وارد استودیو بشین فکر نظرهاتون بگیم که همین لینک در زیر نوار هم هست هم در کامنت اگر در کامنت وارد میشه اونجا بگیم درخشان تیوی نوشتگی همون زیر میکنیم بگیم که واردی برنامه میشه. برادر عزیز به طرف نباشه این ما را 450 نفر تماشا داره 850 دونه لایک. برادر عزیز بمونه لایکاتون لایک ها سبب زیاد شدن بینندگان میگرده یگان چیزی دیگر نیست و همین خاطر ما میخواهیم که مردم این برنامه ها را شما باید بیشتر بیاین تماشا بکنین دستگیری بکنین. رقم های تلفن هست واتساپ برادرای عزیز بنویسه در برنامه برآمدن صحبت کردن
تاگ نیست برادرای عزیز. باور بکنید شما در برنامه زنگ نزنید بعد برنامه بنویسین انشالله که ما بگیم که با شما تماس میگیریم می نویسیم هم صحبت میشیم سر یک مسئله بگیم میویم. چندین نفرها از الحمدلله من خدا را شکر میگم که مثال چند برادرها هستن چند شهر ناحیه ها می نویسن نکی حالم کم است که بگیم یگان کار بگیم شروع کردنش ده نفرها خیلی کم هستند. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه بنویسه فکر نظرهاتون برای درباره موضوع های امروز صحبت بکنید درباره مثال تاکسیست ها که باید حکومت بگیم که به اینا را بگیم که اویلکشون بر بگردونه هر ماهانه یا که جای کارشون بگیم که بستنوید بکنه. خب برادران عزیز اگر یگان مشکلی باشه در استریم وارد چیدن خبر بکنید. خب اینجا چند نفر هست انشالله که قبول میکنیم. بعد کسانی که مدروی برادرای عزیز خواهش میکنیم اجازت بدین که یک کس اینجا ایستاده خیلی اجازه دادگی نبودین من شما قبول کردن نمیتونم بعد مثال زیغ میشین که میبرایم در برنامه ما را قبول نمیکنیم. ما انشالله که رحمان و آماده ایم قبول بکنیم در برنامه قطعش هم صحبت بشیم. خب باقی سلام علیکم. باقی سلام علیکم بفرمایید. خب برادر عزیز عباس فرید کالت بگو. خب نه که چی میگوی یک ساعت فیراد میکنی بازم بگیم که صدا بلند نمیکنه. خب بله نگاه کنید که ما همه خیلی است این مبارزه است برادر عزیز. اینجا در جای اون کس تر نمیاد قندت نمیتیه کلچه نمیتیه وقتی میبروی در یک میدان باور بکنید ما را امروز از دوست ها مونده دشمن ها من زیادن. باور بکنید یک نفر روزی میبروی مثال دشنام میکنه یک نفر دیگه تحقیر میکنه فکر میکنه شما مردک بشین چهره قطعی بیاین همین گپاتون بگین که من پروستا بشناسم شما کیه. شما جرأت نمیکنه که بگیم همون دشنام نه چهره آشکار بکنه که من پگه بیام ببینم سلامت باید بتیم با این مثال دشنام. من مثال تر نه به خانت رسیدم نه نمیدونم به مادرت رسیدم نه به زنت به یگان طریقه که شما من نمیرسم. سبب در چیه که میبروی دشنامه که من مخالف رژیم رحمانوف من نمیخوام که امروزه رژیمی که داره رحمانوف زندگی دارن مردم من این چیزا بگم نمیخواهم. من این چیزا مثال نمیخواهم بگیم که من میخوام که یک نظام دیگر باشه در تاجیکستان. نظام مثال طور مثال اروپایی بوده. مثال مردم اگر جای کار ندارن باید حکومت اونا را تا وقتی کار یافتنشونه هم قسمشون بتیه که بگیم که بخرن. انا خلکی حکومت من میخوام که تا سنی 18 ساله کودک پلی باشه در تاجیکستان. من میخوام که در تاجیکستان 24 ساعت سویت باشه. من میخوام که معاش پدر و مادر شما همون آدمایی که دشنام تحقیر میکنه همون خیلی باشه که بسنده شون باشن که زنگ نزنه بچم ای روسیه یگان سمک مرایی که شرایط نداریم. من این چیزا میخوام. من نمیخوام که تاجیک در روسیه تحقیر بشه. من میخوام که همه ما تاجیکا و تاجیکستانیا در تاجیکستان زندگی بکنیم نه اینکه من در امریکا و در اروپا و دیگریش نمیدونم در یک دولت دیگه. خب گپ زیاد نمیکنیم برادرای عزیز قبول میکنیم برنامه را وقت طولانی نمیکنیم امروز 2 ساعت و نیم ساعت انشالله که با مردم میمونیم. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه در همین مدت باید که برای فکر نظرهاتون بگین غیر صورت بگیم که خداحافظی میکنیم. خب
علی بدک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. برادر سوز تنج نقش ما. تشکر. برادر روز یک منافق به ناموسی که خواهرش اونجا سوری میکنن میخیلش بگم سخت برسه برای اخورت کدگیش اینم خیلی انسان برای خود به ناموس پری خاموشا که ای دنیا را دمی اونوش نگرد. من زید رحمانوف زده شدم و کیا یک انسانی که مرد نیست که برای من اجازت میتیم همون آدمایی که دشنام میکنه اجازت ای در شما که برو لیتسات قطی دشنام بکن که من پگه بشناسم مرغ وارد در پشتی چون بجای با نام فکر دشه میدروه شما مردک بشین من اجازت میتیم باید بیا دشنام بکن فقط چهره تاوی که دشنام بکن اگر مشکلی نیست اون نفرهایی که دشنام کردن بپرسیشون که اومدم ای پیش چیکارشون کردم. خب بله برادر بفرمایید. برادر با فکر شما با این فکر شما چی باید کرد نمیشه شما بخوام که اول فکر شما را بفهمم. من فکر شما میدونم چیکار کردن در کره با فکر شما چی باید کرد که همین کلاغاوس دفع کنیم و صدقه عملی کنه. خیلی سوال خوب باید چیکار بکنیم همین هدف ما هم برای همون چیکار کردن همیجا اینم رقمای تلفنی من موندگی همین خودت به من زنگ میزنی ان شاء الله که چند نفر دیگه پیدا میشه صحبت میکنیم یک گروه شیده نمیدونم یک جمع میشیم یک کار میکنیم غیر این صورت تا در اوجا برادر عزیز من در اینجا صحبت بکنیم یگان چی نمیشه فقط شما زنگ میزنی به من ما دیگه انسان هایی که به من با زنگ میزنن همه کسا میپیوندیم بگیم صحبت میکنیم سر یک مسئله میویم میریم یگان کار میکنیم. بعضی انسان ها مثال نمیدونم همین مبارزه را خیب میدونم واقعا هم من دیدم من ولی انشاءالله روز ساعتش میاد که همه چیزا را با پالکاش و دکزد میکنم که بعضی انسان ها واقعا هم برای خیب برای بدن نبدنشون در همین مبارزه هم به خدا ولی بعضی انسان ها نمیدونم چیا میگن. من در ادرس یگان انسان نمیخوام یگان چی بگم اگر بگم من مردکم نامی او آدم میگیرم همین گپ میزنم من خیلی کینویا پرتوی زنکا وره خیلی کی نیست من مردکم با مردکا کار دارم با زنکا نه ایسا باید همه مردم باید بدونه که من با مردک کار دارم با زنک نه. اگر مردک باشه من با شما کار میگیرم نه که زنک باشه توکلتون به خدا شما آزاده ایو کاری که بگیم که من میگیرم شما آزاده. به همین خاطر برادر عزیز اگر شما بپیونده به ما دیگه انسان‌های به مثل شما به ما بپیوندن رقم‌های تلفن ما در بیگوش اشتراکه هست زنگ بزنه برادر عزیز یک مسئله بیاییم اسکرین شات کردم نمرات انشالله اسکرین شات کردم انشالله نمرات انشالله با واتساپ با شما قد پیوست میشم انشالله نصیب باشه با میفهمم آینده بعد چی کار کردن در کار ما همه خواستم فعش ما بپرسم این مینا برای همه بعد اونو یک احمق برآمد کو هر گپ گفت گپای دیگه برادر عزیز خیلی احمق ها زیادن دیگه دمی اون انسان ها رو نمیگیره که چی گپای من میگم که بیاین من آماده‌ام در رحمان صحبت کنیم اینا کیان من به پدر اینا زده شدم اینا بگیم که همون یا دساوگیره کم نیستن اینا والا اقل اگر دساوگیرن با من بگم که آیا قدم پیشن اینا داش دساوگیره کم نیستن و دساوگیره خیلی آدم با قدره که دست یک آدم آو میگیره پدرش نشوی و چش تشکر زیاد برادر عزیز در اینجا نفرها زیاد هستن انشالله که صحبت بکنیم برادر عزیز. من یک چیز خواهش دارم که برادر عزیز به طرف نباشه بگیم که آبونه بشین بمونین لایک هاتون در رقمای تلفنی ما زنگ بزنید هم صحبت بشیم سر یک مسئله بیاییم باور بکنید اگر ما 10,000 آدم جمع بشیم ما میتونیم که یک کار بکنیم انشالله انشالله
باور بکنیم ما میتونیم که یک قدم پیش بریم. خب بعد یک سوال آخر دارم. بله یک سوال آخر دارم. به کدام وقت ما میتونم که صدات کنده شد برادر عزیز، کلام برمدی. اگر شرایطت باشه یا بار دیگه وارد بشه بگیم که هم سوال طبقه کی باور که قطع شدی خودت برمدی برفتی استودیو. خب 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 خی یک بار هیچ تو نگفتم، دو بار خی من این مدیریتر رو حیران میشم که شما کجا نگاه میکنه برادر عزیز. اینجا دشنام رفته شده. من خواهش میکنم که دشنام کردگی شیخ او دلیل نکنه. کسی دشنام میکنه جواب احمق سکوتای میگن. در آدم وقتی که دو کس باشن صحبت بکنن، اگر در زنده بدن مثال در یک جا بدن صحبت کردن، جواب احمق سکوتای. نه که در شبکه‌های اجتماعی جواب احمق بلاکای. بلاکش میکنی توکلش به خدای دیگه بگن روشکش نگیره. من نیاز به خلکی آدمایی که دشنام تحقیر میکنن فرق نداره کدام طرفی باشه. نیاز ندارم. من بیننده در کار نیست. خیلی بیننده بگیم که به فراست من در کار نیست. من یک آدمای شعارناکیشون بلند باشه، آگاهی سیاسیشون بالا باشن. نه انسان ها من میخوام که بگیم که طرفدار من باشن. اینقدر دشنامچی و اخارچی طرفدار من نباشه. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، فکر نظرهاتون رو بنویسه، بگیم که ما را دستگیری بکنیم. وقتی که میبینیم ما نفرها می نویسند، زیاد صحبت میکنیم، بگیم ولی موتیواسیون میشه در یک فرق نداره کدام انسانی که نباشه. وقتی که میبینه که مردم پیروی دارن، میخوان که بریم رحمانوف یگان چپه بکنیم، زندانیش بکنیم، رحمانوف یک حکومت دیگر، یک حکومت مردمی بسازیم، حکومت ما دیکتاتوری نباشه. طرز مثال در روسیه مردم پتنش ایبین برده شود لااقل، یا که کار کرده بشه که آسانی برای مهاجرین بشه در یک مدت کوتاه. این چیز من میخواهم. کسانی که میخواه همین چیزها را مرحمت، کسانی که همین غلامی هم میخواه طرفداری از حکومت میکنه، اون این حق شما هم داره که شما طرفداری رحمانوف بکنه یا که یگان کاری بکنه. این کاری شما است دیگه. خب اینجا برادر شوکت محمد. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. مبارک باشد برادر عزیز بازگشتتان به این شبکه‌های اجتماعی و باز برنامه‌های نو. مبارک باشد. تشکر زیاد. خیلی شاد شدیم برادر شوکت که اومدین در برنامه ما، بگیم که اشتراک دارین. این باور بکنه که من قوت روغن میگیرم، یکمش دیمش که ما در چشم دشمن باور کنه خاک میشپیم. به خدا این کاری هست که وقتی که یک مخالف در برنامه یک مخالفی دیگه اومده صحبت میکنن، اینو پراست میوین موها را گنده میکنن، نمیدونم، یا که یگان چیز میگن، اینو فکر میکنن که این رنگ همی سگ پیشک ایم، یا که نمیدونم به مثل یگان همی خیلی که تومی جری ایم، به مثل اینا را که مثال همی خیلی فکر میکنن. نه که در اصل ما قطعی برادر که شوکت چند بار وا خوردگیم، مثال ما ای پیش شناسیم، یگان مشکلی نیست. پراست وقتای انسان ها مناسب نیستن که مردم برای فکر نظرهاشون بگن. اگر نه بگیم که اولی انشالله روز ساعتش میوه، برادر کبیری هم میوه صحبت میکنه، یگان مشکلی نیست. پراست سوال ها زیاد میشوند در باره مثال محیدین کبیری و که در باره چند انسان ها
من سوالها راستش نوشته موندگیم فرصت نمیشود که یک بار ما قطعی همین برادر محیدین کبیری یک صحبت بکنیم همون سوالها را بتیم. من میخواستم که در افیر نه، من میخواستم که یک پشتی پرده صحبت بکنیم. متاسفانه هیچ نه که خدا برسونم. ان شاءالله که امیدوارم که خداوند اون روز به ما نصیب میکنه. چند سوالایی هست که میخوام که فتنه های بین بروند، درست در سری مردم میان چرخ نفرها را ما اینجا میبرن صحبت بکنن هر چی میگن. من میخوام سوالها را مثلا برادر کبیری بفهمم، بعد چه بگم، بعد دیگه بگم که خلاصه میبرده آدم. وقتی که یک آدم مثلا شما را گنده میگه تو من شما را ندانم قطعی شما صحبت نکنم، چه من بگم که اکی شوقت گنده است. همین خیلی است. مثلا آدم باید یک طرفه انالیز نکنه، باید دو سه طرف انالیز که بعد خلاصه ببره. و همین خاطر چند سوالایی هست که من نمیخواستم که در این فیر در گفته شود، لیکن پشتی پرده انشالله یگان محل وا بخوریم با برادر انشالله که وای میکنیم صحبت میکنیم. موضوع ما برادر عزیز درباره همین مهاجران است، بعد درباره همین تاکسیست ها که مثلا ما در اروپا زندگی میکنیم، میدونیم که مثلا یگان شرکت باشه که مثلا کارگرش بگیم یگان مشکلی میاد تا جای کار پیدا کردنش، حکومت ها اینجا بگیم که معاشونه پرداخت میکنن. حکومت ما چی به نمیتونسته باشه همین کارا بکنه؟ رحمانوف یکی از میلیاردرترین، یکی فرزنداش هم بگیم که قشاق نیستن، پول دارن. همین شرکت ها با همینا ربط دارن. این شرکت ها ایگان آدمی که قدی کوچه آمدگی نیست، اینا چرز یک چرز دو بگیم که با همین اویله ربط دارن. سبب در چی باشد که اینا یک درست بگیم که هم یک کار نمیکنن رنگ حکومت های اروپایی. صدای من هست؟ بله برادر عزیز بفرمایید. برادر عزیز گرامی، اگر ما پیش از همه اگر خوشگمانی کنیم به این قضیه ها، چون که پیش از همه یک مسئله که به میان میبیاید در یک کشور، یک حکومتی خودش رو احترام میکردگی پشت پیشش رو یک بار میگیرد، از او بدنام میشود، از او کاری که تصمیم میگیرد بدنام میشود یا کار پیش میرود، همه برد و باخت و پیامدهای مثبت و منفیش رو به این نوبت میگیرد، بعد به آن دست میزند. من امیدوارم که حکومت جمهوری تاجیکستان در همین تصمیمش در چیدن رقم‌های دولتی، تاکسی ها، یگان تصمیم خوب دارد، چون که حالا ما در همین سیاست حتی در همین مهاجرت دیدیم که بسیار تصمیم ها واکنش های منفی به میان میبیارند، لیکن تو باید صبر کنی و برداشت کنی و پشت سر کنی تو این که بعضی از تصمیم های درست را پیاده سازیده. اگر ما خوشگمانی کنیم نسبت حکومت جمهوری تاجیکستان که تاکسی ها رو رقمهایش رو چینده است، هرچند این رسانه‌ای می شود، داد و فیغان تاکسیست ها می براید، مثلا گره مردم قرضدار است، افگار است، از بانک ها قرضدار است، اینها همش رسانه‌ای می شود و به حکومت بدنامی می بیارد. لیکن اگر حکومت این رو سنجیده دیده باشد که از پی این یک بهبودی به میان می بیارد، اونقدر کاری بدم نیست. لیکن ما امروزها دیده ایستادیم، با چشم سر دیده ایستادیم که حکومت جمهوری تاجیکستان رژیم با تمام وجود هستیش کوشش میکند که مردم رو نادیده بگیرد، مردم رو هیچ چیز بشمارد، هیچ کس بشمارد، غلامان در خودش بشمارد و با این جسارت آمده رسیدگی است که یعنی به خودش جسارت بدهد که هر کاری که از دستش میبیاید بکند، گور سوزد دیگ بشد، مردم قرضدار میشود، افگار میشود، از بانک قرضدار میشود، بی خانه و بی در میشود، فرق ندارد، فقط همین یک اویله بخورد بگردد تمام. این رو چندین مراتبه حکومت جمهوری تاجیکستان خودش ثابت کرده است، نشان داده است
و گفتن گرد و اطراف رژیم، گرد و اطراف اولاد که نامرد باشن، زنده باشن و اینها کوشش میکنن که نامرد باشن، زنده باشن، تمام نامرد باشن، بخورن بگردن. اگر چنین است باید مردم تاجیکستان هرچی زودتر و هرچی بیشتر به سیاست دست بزنند. دوری از سیاست انسان غلام سیاست میکند. دوری از سیاست یعنی پنهان شدن از سیاست انسان به تجاوز سیاسی روبرو میکند. انسان وقتی که از سیاست میگریزد یا از سیاست پنهان میشود، پیامدش این است که یا تجاوز سیاسی میشود یا غلام سیاسی میشود. بله. غلام سیاسی که میشود، لیکن این غلام اساساً مثلا اگر قانون شریعت رو نگرید، غلام نکاح ندارد یا که کنیز نکاح ندارد. هرگاه خواجه‌اش مثلا اگر خواست از او استفاده میکنه. و این مردم امروز تاجیکستان برای یک رژیم، برای رژیم امام علی الرحمن مثل یک غلام شده است و هرگاه خواست تجاوز میکند، هرگاه خواست همچون غلام استفاده میکند و این مردم دادش رو بعد به کی میگوید؟ گفتی مقاله تاجیک ها که اگر قاضی آچه‌ات را فلان کند دادت رو به کی میبری؟ مردم تاجیک عین حال در همین حال قرار دارد. آچه‌اش رو نه، خودش رو هم رژیم تجاوز میکند، رژیم تجاوز دارد. حالا حاضر مثلا گریم من ژورنالیستی رادیوی آزادی تقریبا چند قدر گفت؟ 7777 گفت. چند قدر گفت تاکسی های جمهوری را؟ بله. از همین مثلا گریم آواز چند نفرش رو شنیدید؟ 2 نفر یا 3 نفر؟ بله. حالا که مثلا گریم شاید 1000 نفر تاکسیست حاضر رژیم تجاوز کرده است. بله. از 1000 نفر تجاوز شدگی 1-2-3 نفر مردکش برآمده گپ زد، دیگه همش خاموش. این 1000 نفر تجاوز شدگی فقط به 2 ضرب زده می شود، به 3 ضرب زده می شود و آهسته آهسته تجاوز شدن میگیرند. تجاوز شدن فقط همون در بالای خودتون یک کس رو دیدن نیست. بله. بعد متاسفانه درباره تجاوز کنت روشنی بدوزه که ما شما خوبتر میفهمونه این مردم باور کنه اینا فکر میکنن که همین فقط بگیم که تجاوز هم یک چیز اساسی اینا میدونن. برادری عزیز درباره فشار میارن درباره این تجاوز چند پهلو داره. پروس شما نمیدونم این مردم ما رنگ همون رحمان فوره یا که هم کلمه وی استفاده میبرن وی در چند جا استفاده میبرن. همین من نفهمیدم که شوکت که همین رحمانوف همین گنرالا را خیزاروندگی بود در یک پارلمان بود یا که در کدام مجلسه گفت من شما را وای کردگی بدم. مقصد چیکار شو کرده باشم؟ باور کنم که من نفهم چیه فهموندگیشو باشه. دوستان تجاوز چیست؟ تجاوز چیزی است که یعنی حدود تو عبور می شود. مثلا گریم تو در داخل خونه نشسته ای، یک نفر میبی تختوق تو در زن و بچه گچت نشسته است، مثلا شاید سرشان لوچ است، شاید سر لباسشان مثلا گریم موافق با قبول مهمون نیست، مثلا گریم اهل ایال خونه داند، مثلا گریم عادی ترینش یک نفر به تقطوق میزند در تو رو در اومده میبیاد سر دسترخوان اومده بشیند چوی بریز میگوید. مثلا همین حدودی تو تجاوز شد، به رضایت تو، به آگاه شدن تو، به بدون آگاهی یعنی تو تجاوز میشوی، یعنی اطراف تو تجاوز میشود. مثلا میگن که فلانی ها مثلا سرحد رو تجاوز کردن یا که قاچاق عبور کردن. یعنی تجاوز سرحد چی است؟
چندین نفر میبیاین بدون اجازه بدون رسمیات سرحد را عبور میکنن. همین تجاوز سرحد است. من قرقیزستان مثال گرم سالهای پیشین چندین مراتب سرحد تاجیکستان رو تجاوز کرده بود و با عاقبتش برده پرت افتاده بودن. و همین است. مثلا گرم شما تاکسیستید، از روی قانون رفتار کرده ایستادید، از روی قانون کار کرده ایستادید، از روی قانون از بانک پول گرفته، قرض گرفته زندگیتون رو جنبونده ایستادید، انداز رو سپریده ایستادید، از انداز قرضدار نیستید. مثلا گرم پول بانک رو سپریده ایستادید، مثلا گرم فرض کردیم و در راه به قانون شکنی راه ندادید. یگان دولت، یگان حکومت حق ندارد که شما را از این پیشروی باز دارد، مگرم که آگاهانیده شدگی باشید پیشتر، مگرم که درتون پیشتر توق شدگی باشد، یگان رسمیات به شما فرستاده شدگی باشد، مهر داشتگی باشد، امضا داشتگی باشد، شخصی که شما را آگاهانید شخص معین باشد که شما توانید به او دادتان را بگویید. اگر چنین ها نشده است، اوی تاکسیستو شما تجاوز شدگی هستید، مثل یک زنک تجاوز شده شما تجاوز شدگی هستید. پس همین خاموشیتون به حکومت به دولت جسارت میدهد که باز بیشتر تجاوز شوید. حالا خودتون تجاوز شده ایستادید، بخیر حالا این انیقتر کرده گوییم بخیرش این است که حالا دردتون دوچند نشده است، درد تجاوز شویتون، چون که این درد رو فقط در تن خودتون حس میکنید، لیکن دونید که شما به اهل عیال و اولادتون تجاوز شدگی هستید. چرا؟ برای اینکه برده نان میخوردگی، نان دهانی فرزندانتون رو اینو کندگی هستند. همون روز تاکسیستی نکردید شما، همون روز درآمد نیست، در خانه دسترخوان پر نیست، اهل عیالتون رو تجاوز کردگی هستند. شما حقتون رو باید طلب کنید، از روی قانون طلب کنید، رسما طلب کنید، با پروکراتور ادوکات گیرید. خیر در تاجیکستان اینستیتوت ادوکاتور مردگی است، در تاجیکستان اینستیتوت ادوکات نیست. ادوکات ها همه پاسردی شدگی هستند، پاسردی که بین حکومت و بین سود و بین متهم. لیکن به هر حال باز مراجعت کنید، برایت گپ زنید، خودتون آشکارا گفتن نمیتونید، انا همین بس بدکزتش کتی، یعنی به دلیل برهانش کتی ویدیو کنید به ما فرستونید، به الماس فرستونید، من به برادر عبدالخلیل وصیف ویدیو فرستونید، به یگان کس کانفیدنسیال نه، به یگان کس یگان جا نشر نمیشود. ما به سازمان های بین المللی، به سودهای بین المللی انشالله پیشنهاد میکنیم و حجت ها رو مستحکم تر بکنیم، حجت هایی که به سازمان های بین المللی پیشنهاد میشد و حتما دائره یعنی تجاوزی مردم از جانب رژیم رو تنگتر کرده رفتن میگیریم، اینها جسارتشون کمتر شدن میگیرن. ما برای این باید کوشش کنیم، غیرت کنیم. سلامت باشید برادر عزیز. اگر یگان سوال باشد یا یگان چیز باشد تشکر زیاد برادر عزیز. نما خیلی شادم باور که یگان سوالت ندارم که شوکت همه خوبه، خرسندیم که در برنامه ما اشتراک کرده. تشکری میکنیم. زنده باشید برادر دوستان. برنامه برادر عبدالخلیل رو پشتیبانی کنید. ما هم پشتیبانش هستیم تا اون وقتی که در سیاست درست هست، اخلاق سیاسی رو درست استفاده میکند و از اخلاق سیاسی بیرون نمیشود، پایش رو بیرون نمینهد، تا همون وقت ما مخلصشون هستیم، جانبدارشون هستیم، دربرشون هستیم، هر خدمتی هستیم. زنده باشید. تشکر زیاد. واقعا هم درست گفتی برادر عزیز. اگر خطا کردم اصلاحم کنه، اگر اصلاح نشدم ترکم کنی. زنده باشید. تشکر زیاد. سلام. خب خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، برادران عزیز، ما را 500 نفر تماشا داره. خواهش میکنیم که بی‌طرف نباشه، فکر نظرهاتون رو بنویسه، بگیم که رقم‌های تلفن در زنگ بزنه. برادر عزیز لایک را فراموش نکنه، بگذاره برادر عزیز. ما بگیم که تای همون 100 دانه لایکی که ما بگیم که
من میخوام که برنامه من 100 دانه لایک بگیره برادر عزیز. بمونه برادر عزیز، ما تا 500 نفریم، لااقل 200 نفرت بمونه لایکاتونه، 300 نفرت بگذار طرفدار رحمانوف باشه. یگان مشکلی نیست. فرست 200 دانه لایک برنامه من تا 16 18 هزار بیننده را میبره. من که 5500 5700 بیننده دارم ابونچی. به همین خاطر بیننده ها زیاد میشوند اگر 200 لایک زیاد باشه. خب استعفا رحمانوف. سلام علیکم. برادر عزیز صداتون خیلی پسته، کم ترک بلندتر صحبت میکنید. برادر عزیز صداتون خیلی پسته، خواهش میکنم که یه بار دیگه وارد بشین، خوبتر میشید. من که شما کسی زنگ زد بعدی در برنامه وارد چیدن، همین خیلی بگیم که کمبودی ها همه شبکه وقتی شما وارد میشه اگه نفر شما را زنگ میزنه شما بگیم صداتون نمیاد خوب، و همین خاطر شما یه بار دیگه سر وارد بشین. برادران گرامی قدر، یک کلمه نفهمیدم باور که. خواهش میکنیم برادر عزیز یه بار دیگه بگیم که ببرو بعد وارد بشه، انشالله که صحبت میکنیم. واقعا هم برادر شوقت هم خیلی خوب قید کرد که لبای انسان فرق نداره، من باشم یا که لبای انسانی که بگیم که یگان خطاگیش هم ببینی باید گفته بشه و اگر بگیم که اصلاح نشید تمام دیگه توکلش به خداه. ولی ما هم چند نفرها را در پروسسی همون چیز قرار دادگیم که بعد ترکشان بکنیم. امروزها نسبت ما بسیار گپ ها می شود. من مردکم، من در برنامه نمیبرم یک انسان بگیم که پس بزنم. من دیده شدم، مشاهده دارم که چندین نفرها میبرن هر چی میگن در هر برنامه ها. من مردکم، من ولی تا حاضر نگذاشتم که یگان کس برادرای مخالف من یگان چی بگه. اگر میگم که برادر عزیز برای به خودش مراجعت که در برنامه من این گپا را نگو، نه که بعد میبینم که باز زوب تیز میکنه و بعد نمیدونم ولی خیلکی و خیلکی. شما جمشید شریف فابا پرسه که پیش اومدم چی کارش کردم، بعد 1 ماه ستریسه نشیده. اگر کلمه دعوا داشته باشه مرحمت، در خونه من بازه برای همه اونم دو سالگیرکو در خونه من بازه، رقم تلفن من در روی کرانه زنگ بزنه، اگر اومده نتونه من میام. من ایگان کسری ترس ندارم، من ایگان کس متهم هم نیستم. من یک مخالف رژیم رحمانوفم. من با دساوگیرکا مشکلی ندارم، من مشکلی با همون کلون ها دارم. اگر وقت پیدا شد خداوند نصیب مون کرد یا وا بخریم آدم واره صحبت نکنیم یا که تلفنی. من در برنامه یگان محل اجازه نمیتیم که دشه بگیم که یک نفر که زیدی رحمانوف مبارزه میبره اونا برایان در برنامه من تحقیر بکنن، هیچ چیز قبول نیسته. خب یه بار دیگه استعفا رحمانوف. السلام علیکم. و علیکم السلام. همین رحمان اگر در دست شما غرطه چیکارش میکنیم؟ هیچ کارش نمیدم، میبرم قانونی زندانش میدم، همون سموی که دزدیدگی میکشم میارم بگم که به مردم میتیم همون چیزا. یگان کارش نمیدم. بخیر بگوی که رحمانوف دشنامش میکردم یگان شپلاقش میزنم، خیلی گپ نیسته. رحمانوف طبق قانون میبرم زندان میکنم برای که سرزمینی من فروخته. این خیانت امروز 31 سال رحمانوف خیانت برای این ملت کردگی که این مردم سوی دادگی نیست. صورتی که در هر یک بگیم که ویبرش قسم خوردگی به شیر مادرش، بس گوشانی ملکانه میدونم، به ماینیز، به همه چی قسم خوردگی که من کمبودی
همین ملت به عهده میگیرم، نه که یگان کمبودی را اصلاح کردگی نیست. به همین خاطر میبرم رحمان و زندان میکنم، اون میلیاردهایی که دزدیدگی میارم به مردم. همون 4-5 سالی که سر قدرت هستم میارم، همون 500 سامانی بگم مردم هم میتیم سپاکو، این هم 4-5 سالی خدمت میگذرونم، بعد بگم که استعفا میتیم، میرم با یک کسی دیگه بیا حکومت پیش بره. این همین چیز من میخوام. بله بفرمو. کم کم نچسبین شما. برادر عزیز، ایمن اینترنت هم یکی ای بهترین اینترنت های ایمن نمیچسبه. شما که صداتون نمیخواه کمی قطع وصل میشه، شما گیجا تماس میگیره، روسیه است، تاجیکستان، نمیدونم از ترکیه است، گیجا خیمه جمعه میزنی. تمام اینترنتت معلمه برادر عزیز. تشکر زیاد برادر عزیز برای سوالت. شما فکر نکنه که ما مخالفین خیلی رنگ رحمان فیم. مثال یک نفر به قپیم باید شکنجهش بکنیم، در تاک بمونیمش، نمیدونم چه اینا عذاب میتین انسان بار بکنه، در کنه پولاد نمیبینیم خیلی عذاب باره، چه خیلی که در حکومت تاجیکستان عذاب میتین آدم. اینا شما مردم فکر نکنه که ما مخالفینم به مثل همون های. نه، الحمدلله ما مسلمانیم، ایمان داریم. خنی یک ناحق رزاندن باور بکنه این جوابگری سخته. به همین خاطر ما تاج خفه نمیکنیم یگان انسان جنایت کرده است، نه برای محکمش میکنیم تمام. یگان نفر اون باید فشار نیاره. یگان کس بگیم که چخیلی که امروز اینا دیلها تیارن، تنها انسان ها را میگیرن، نام و فامیلشون نمی نویسن، بردن 30 سال زندان کردن، در صورتی که او انسان ها نمیدونن که در همون استاتیه ها چی معنی دارن. این حکومت ما که همین خیلی که ظلم میکنه برای ملت. خب برادرای عزیز، اینجا چند کسا چند چیز می نویسه زرینی پسته یا که خیلی برادر عزیز، وقتی که در استودیو میشینه بعد میفهمی آدمایی که در استودیو میشینن اون انسان ها من نمیفهمن. اینجا دتا سه تا پروژکتور اونا چشمی انسان را میزنن. به همین خاطره که اگر یگان خیلی میجه میزنیم این عیبی همون پروژکتورهای. به همین خاطر کسانی که استریم دارن در خیلی برنامه‌های پخش مستقیم صحبت میکنن، اون انسان ها من خوب درک میکنن. اون انسان هایی که پراست ایستادگی شما دوری شما درک نمیکنی. خب یک کلوبی. سلام علیکم. سلام علیکم المسعود سوزی. و علیکم السلام سوزی. المسعود خوبی؟ تشکر برادر عزیز، خوبیم. ای اینترنت ما یا انا چیا ای استاتیو مقصد فقط همین مردم یودی دا دست بید میکنه و نکی سمیه دا نی. بله برادر عزیز، اینا واقعا هم برای خودشون یک بهشت ساختن در تاجیکستان. اینا چه خیلی میخوان، همون خیلی زندگی میکنن، آدم میکشن، تجاوز میکنن، لبوی کارا میکنن. این انسان ها برای اینا بله ما باید یک حکومت بکنیم که اینمی نبروید. باید این حکومت یک طرفه بکنیم، یک حکومت بسازیم که دخل پذیر پیشوا باید ما نداشته باشیم. انشالله میشه و روزای نزدیک بوندگی المازو انا چیه اینمی کمی همی چوپلوسا واقعی چوپلوسا را موجه صفش کم شدستن موجه دیدسته بیناموسی بسیاری باد کدستن ایزو کش دستن ای پس کویخ چون انا بعد چی گفتن در باره چیه برنامه تکا؟ در باره مهاجرا پشتیبانی نمیکنن. در باره تاکسیستا صحبت کردیم که
مثال اینقدر بگیم تجاوز میشوند مردم، متاسفانه چند هزار 7770 770 چند گفت بگیم امو رادیو آزادی 7777 گفت چند گفت همش 7 داد. همین انسان 3-4 نفر ما هم خیلی مشکلی داریم. مثال 3 نفر الماس شو بله گوش که الماس ما اولیا که مهاجرت منمونیم یک طرف مشکلی شده این مهاجرت هیچ کار نمیکنه نه که همون پرابلم های تاکسیستوی که همونجا بداد اومستن میگم ما ایبان قرض داریم بداد همون برسه نقلن در درین وطنن. بله اولیا که ما مهاجرت که باید لو نیرنگی سوس قطعی مقصد که چی ظلمی است انشالله در قیامت که دستگیری اولاد میشم نه که همون اوایلت های همون مردمی که در همون درین تاجیکستان میگه این سال 92 بچه بر پدر همین سال 99 2025 مردم از ظلم دوران اخی هر شرکتش با خودش قانون برآورده است. چی به قانونای نو یگون کس دست نمیکنه فقط مردم یودی را دست میکنه. تمام بله ما چسبیدیم یا خودت نه چسبیدی خوبه. میگم که واقعا هم این حکمت ولی موجیرامون این موجیرامون که بعد دیمو یگون ما چسبیدیم موجیرامون که یک طرف مونده ولی بله بعد دیمو هیچ کنه میرسه نکی اخی ویلتوی نمون تاکسیستوی که در نمو جانم در درین وطنان اینا سال 92 میگن اینا نگو که بچه بعد دومسته مردمی سال 92 خوب بودی تری نبود. بله برادر عزیز یک دقیقه خودت قد وصل میشه صدات میویا یا که نمیویا خیلی که خوش بکنیم جای مناسب دبیس برادر عزیز صحبت بکنیم. واقعا هم این حکومت کاری نمیکنه برای ملت. بیای برادر عزیز رقمای تلفن در روی اکران است، به طرف نباشه زنگ بزنی سر یک مسئله بیای باور بکنیم ما میتونیم یگان کار بکنیم. مردم میتونه که یگان کار بکنه. وقتی که ما یک جا میشیم یگان قوه بار که قوه سلاح تشه قوه سلاح هم در کار نیست. باور بکنیم مردم اگر بخیزه به یگان چی در دستش گل بگیره پوفاک بگیره رنگ بیلاروس آوره ما رحمان فاین همه خیلی تنه میگیریم بگیم که گوسلش میکنیم. بیا یک کار بکنیم که ما یک جا بشیم یگان کس ما را یگان کار کردن نمیتونه. باور بکنی وقتی که ما یک جای هستیم ما میتونیم که به طور مثال میخوام که بگیم که یک چیز بگذارم برادرای عزیز نگاه بکنی که اگر اینمین خب همیتا خب خب برای چی صورت هموندم برادرای عزیز نگاه بکنه که حکومت به مثل بولیقای میزنه انسان ها را لبایشه در بالای سمینت هم میزنه میدارمون در درنی تخترم در لایم در خاکم در لبای جو وقتی مخچه را نگاه کنه که به مثل کوال چیدگیان یا تاکش زدین رنگی مور کچ چیدگی. شما که فهمیده که ولی بسیاری انسان ها میگن که ما یک کسی با یک کسی ما چی میشوه. برادر عزیز با یک کسی ما خدا رحمت کنه عمر علی قوت باور بکنه اونم یه انسان چند قدر میدان مبارزه سهمش گذاشت.
باور بکنید اونم یک نفر برآمد زدی رحمانوف گپ زد در خارج، در داخل که بدن یکی در خارج یک نفر برآمد یگان نفر در تاجیکستان نمیتونیش گفته که رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف خائن، رحمانوف ظالم، یگان نفر گفتگی نبود. رحمانوف وطن فروش، رحمانوف دین فروش یگان نفر گفتگی بود؟ نه. همون نفر برآمد چندین برادرای دیگه برآمدن در برش ایستادند، با اینا چند برادرها بعدی وای ایدنو بردش مردن، بگیم گم شدن، زندانی شدن. مثال با اینا امروز به ما رسیدیم مبارزه با بعدی ما هم با انسان ها می آیند. به همین خاطر برادرای عزیز بیای یک جا بشیم، بیای یک کار بکنیم که در ذلت نمونیم. خب سخن بسیار بعد دراز نمیکنیم، وقتم کوتاه، یک ساعت دیگه در برنامه ایم. به طرف نباشه برادرای عزیز ابونه بشین در برنامه ما، لایک بمونین، رقم تلفن است زنگ بزنین، انشالله که سر یک مسئله بیاییم. فیض الله سلام علیکم. سلام علیکم فیض الله بفرمو. خب فیض الله نیست. خب از تاجیکستان. سلام علیکم. السلام علیکم اکا المچ خیلی تشکر. سوز چین سلامتی خوب آمد اینجا اکا. شکر خدا. اکا یه سوال دارم تو با. بفرمو چی بانی؟ نیکی اکا مرا بیرون نکن، دارید نکن، من حقارت داشتم نمیکنم، پروسه گم میزنیم اکا میشد؟ 100% بفرمو. چی با اکا در برنامه حق و باطل هسته که حسین اشورو چکو کده حسین اشورو؟ انا او دین من گوش کردم، من همین لبای برنامه مخالفه گوش میکنم، پیروی میکنم، لایک کامنتر می نویسم. پروسته یا زنک در اومد ترا گنده کرد، فهمیدی اکا؟ برنامه تو میبیم یک آدم ایدئال شده نمیتونه برای مردم. منم طرفدار خدمت دارم، به خدا یک طرفدار من زنگ زد، اما گپ من نگفت که بیا نمره همه آدم البته گفت، من چون چیکارش میکنم. نه ما اورم میدونم، من اون زنک میدونم که اون زنک کیست چیست در کجا کار کرده. یگان چی نمیگم، اون زنک حق داره که یک انسان بگیم گنده بگه، خوب بگه. ما باید این تحمل پذیر باشیم. اون زنک در برنامه برادر عزیز، ما اگر مخالفین برای همین گپایی که یک نفر تنقید میکنه یا که یگان چیزش میگه مثلا قبول ندارن، اون کاری مردمه. برادر عزیز هزاران پیغمبر بود پیش پیامبر اسلام. برادر عزیز به همین خاطر ایدئال شده نمیتونه، این مردم همش مسلمان شده نمیتونه، این دنیا همش کافر شده نمیتونه، این دنیا همش حکمتی شده نمیتونه، این دنیا همش مخالف هم شده نمیتونه. پروس همیشه ترا گپای سر زد مورا علام کرد. ما برای همین من گپ زدم، من دفاع ایتو کردیسم اکا، ایتو دفاع کردیسم. همه 100% یگان گپ نیست. این فکر نظر یک شخص ایتسا باید قبول کرد. من رنگ دیگه انسان ها نیستم، اگر همون کسا یگان چی بگوی بگیم کلان قطعی بس کنن دیگه گپ زنی را. ما مردک ما اکا ایمی برنامه تو دا همی موضوع تو چی موضوع دا موضوع گپ زنیم؟ موضوع همین است که برادر عزیز سبب در چیه که حکومت ما بگیم درباره مهاجرا یگان چی صحبت نمیکنه. چند بار روسیه سفر میکنن میرون هم صحبت میشن با روسیه، یگان بار نمیگن که مشکلی همین مهاجران ما را بیا برطرف بکنیم که همینا لات کوب نشون، همینا دیپورت نشون، همینا شکنجه نشون، همین چیزا را. برای کی پوتین رحمونف چنگرگ موندگه، برای همین رحمونف میترسه. من گپا قبیلش نگو، همین خیلی نمام گپا قبیل نگوتست اکا، من گپا قبیل نگوتستم. من در روسیه بودم اکا، من در روسیه بودم، عذاب مهاجره من دیدم. لوبای نمود استفاده میبرند، یک کارکنی دولت یک پاسپورت و نیست ترا اومده بگیرد. انا
انی قرغیزستان هست، ازبکستان هست، اکا ای تاجیکستان نیست، تاجیکا بی صاحبن. ما کی صاحب میابیم؟ نه که شما هم بس کنید تا نه خیلی در یوتیوب برآمد نکنید تا شما مخالف امام علی رحمان نه، شما مخالف یوتیوبین. گیرین یک کار سر کنیم یا میتینگ یا سرنگونش کنیم تمام. این ویدیو کردن شما، ایتر کردن شما یگون فایده نمیبرد که برای دولت ملت یگون فایده نمیبرد. بله برادر واقعا هم برادر عزیز درست میگویی که دو تا راه هست، دو تا راه یا خیستن در کار یا خیستن در کار یا خیستن در کار یا شیستن در کار، تمام دو تا راه. خب میکنه پسکای امور رحمان چیکار ما کند بلد خواهرمون می اپمون می پسکای کنه. ما ناموس نداریم کو، ما رنگ قرغیزا نیستیم خزم بلا میتینگ کنیم یک تورمیچی که آورده پرزیدنت کنیم. ما نخواد یک مخالف آوره پرزیدنت کردن نتونیم. 100% ما در زندان هم خیلی انسان‌های داریم که هزار بارها بهتر از رحمانوف هم. باور کنید ما اگر فضا را آزاد بگذاریم مردم میدونه کی انتخاب بکنه. برای این ملت نفرهایی که خدمت کردن امروز در پس زندانن، اونا انشاءالله که روز ساعتش میاد که قهرمانای این ملتن. اونا بگیم که کوچه ها به نامشان گذاشته میشه، شهر و ناحیه ها تا امروزه در تاجیکستان بگیم که دهه نمیدونم مایاکوفسکی کمرها و پایان هزار نمودی بگیم که نامهای روسی هن. این قمو قهرمان ها داریم، نامو اینا برای چی نمیگذارن؟ اینا میترسن، اینا ای استوریای ما میترسه. ای رحمانوف ای تاریخ تاجیک میترسه. ما انشاءالله که پیروز میشه مردم، دل شکسته نباشه. هست نفرها اینجا زیاد میبروین بگیم صحبت میکنن، فکر نظرهاشون میگن. برادرای عزیز به طرف نباشه، بگیم که چون داره فکر نظرهاتون بگین. عبدالله خودت اجازه دادگی نیستی. اسدالله علی تو بچه خیش، من ترا فقط گفتگی بدم که در برنامه من همون چین گپ میزنی که میگوی که چیز نسبت عمر علی قوت گفتگی هم بخشیش بعدی گپ میزنی. غیر این صورت تو میتونی که جوره برای من خیلی آدم قبول ندارم. من پیشوای ترا اخورت نکردم یگان بار، یه اخورت چم نمیکنم. ترا با گذشتگان ما بگیم که دشنامو تحقیر کردی، باید ایزوینینی بپرسی بعد صحبت میکنی. غیر این صورت میتونی که جوره برای یک طرف یان باش کنی. ایزوینینی میپرسی، ایزوینینی میپرسی، میگوی که من بخشش روح شاد بود. دیکتاتور شما بود هستین کو؟ دیکتاتور شما این کو؟ یا برنامه دا گپ زنی نمیمونی کو؟ تونسی گروه که تونسی که یا تونسی مگمون تونس شما این دیکتاتور شما این یا برنامه دا شما این قدر تحقیر میکنین. من یک تحقیر کردن ندید خیلی شما دیدین تحقیر من نگو پیشوای ترا اقرار کردم. همون گپایی که من گفتگیم کو شما هر بدتر شد گفتگیم فهمیدی؟ من سراسیمه ندیده نیستان نشد شما یک دیکتاتورین. ولی سراسیمه نشد. من ترا گفته سودم که من یگان بار قطیت گپ زدم رحمانوف دشنام کردم یا تحقیر رحمانوف کردم؟ نه. ترا وقتی که گذشتگی من یگان چی میگوی؟ باید بگوی که بخشش عمر علی قوت فهمان نه، بگو که بخشش روح بخشش میپرسم خلاص صحبت میکنیم. غیر این صورت جوره من ترا قبول کردن نمیتونم. من اوخ کورنمک نیستم که اون نفرهایی که در این راه شهید شدن یک آدمایی که تحقیر شما بکنن با من ببرم قطعی اون انسان ها صحبت بکنن. این روح او انسان ها خفه میشه. وای من فهمیدی؟ در سوال جواب بده. خب وی که میکرفون تو اکایت برای چی محکم شد؟
سبب محکم شدن اکای منو بمون نه برادری عزیز تا اکای منو بمون من درباره عمر علی قواتف تر صحبت کردم تو که من بخشش عمر علی قواتف روح بپرسم غیر هیچ وجه رو مبرور میره قبول نکن دیکتاتوری ما به هیچ وقت بخش نمیپرسم بخشش نمیپرسی تو رو مبرور میره اگم من ببینندم که تو بگم من دیگه آدمی نمیام که صحبت بکنم که خیلی صحبت میکنم یک آدمی که مثلا گذشته منو تحقیر میکرده است یا که روحش ناشاد میکرده است با من قطعی اون انسان صحبت میکردم بخدا اگر من نمیخلی انسان قطعی صحبت بکنم من نمیخلی ایمانم نمیبرداره اما روح و ارواح همون انسان میگه که اگر من میفهمیدم که شما نمیخلی بگیم مرغا در میدان نبروی من تحقیر میکنن و بازم در برنامه شما اشتراک میکنن لعنت میگن همون ملائکه های ارواح و ملائکه ها برای من به همین خاطر من یگان محل نمیگذارم که یکی برمده گفته که من عمر علی قواتف روح و ارواحش بخشش میپرسم که من روح ارواح همون آدم بگم که خفه کردم ایجاشه بعد صحبت میکنیم من قطعی لبو انسانی گپ میزنم من به رحمانوف تحقیر نمیکنم رحمانوف یک خوینه وطن فروشه یک من رحمانوف نگفتم که من میام فلانش میکنم یا که بیسمدانش میکنم یا که ویش میکنم من نگفتم من خیلی نیستم من او طایفه مبارزا نیستم که من نمیدونم به شخصیت برسم من به رحمانوف به خدا پرزیدنت نباشه کارش ندارم رحمانوف رئیس جمهور نباشه چون من نوم یک آدم دیگر نمیگیرم من با یک آدم سرکار گرفته هستم که آدم بگم که با عهده گرفتگی وظیفه را گفتگی که من شما را بگم که جای کار سوید گرمیدهی همه این چیزا را مهیا میکنم وقتی که مهیا نمیکنم من حق دارم من سرقانون اجازه دادگی که برام در این مورد صحبت بکنم جمع بروی بعد دیگه به همین خاطر برادرای عزیز من دعوتی من همین است که به طرف نباشه فکر نظرهاتون بنویسه لایکاتون بمونه برادر عزیز ما را 700 نفر تماشا داره متاسفانه ما 200 دانه لایک نکردیم بمونه برادرای عزیز لایکاتون کو بنویسه که چند دونه لایک داریم من نمیبینم راستش که ما چند لایک داریم من خواهش میکنم در کامنت نوشته بکنین که ما چند دونه لایک داریم ما 700 نفر تماشا میکنه متاسفانه بگیم که 200 دانه لایک نداریم به طرف نباشه لایکاتو بگذارید خب عبدالله بعدی عبدالله مارک 63 کراچی عبدالله سر می‌نیم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مانده نباشه برادر عبدالخلیل تشکر بفرمایید برادر عزیز خسته نباشه انشاءالله موفق باشه خب موضوع درباره برای چی پرزیدنت تاجیکستان به روسیه چند بار تشریف آوردند و در یگان ملاقات با رهبریت فدراسیون روسیه در موضوع مهاجران یگان حرفی نگفتند در باب یگان سبوکی در باب سخت نگرفتند در باب خلاصه تحقیر اهانت نکردن به همین ملت تاجیک خب دیگه وای شخصی که دیکتاتور است شخصی که وای دیگه تمام حکومت در دست است یک حکومت خودکامه و هیچگاه خودکامه ها با فکر ملت چون نیستن با فکر یگان مشکلی و پرابلم ملت نیستن در هر جا که باشن فقط منفعت شخصی خود منفعتی که چیکار کنم همون کرسلایی که بالا دمیشینه هوا دست نروه مقام از دست نروه اینقدر بایگری هایی که تصرف کرده است در حساب های آفشاری در خارج خب دیگر به حساب هایی که در صحیفه مجازی معلوم است 20 میلیارد مبلغ داره دیگه هر شخصی که 20 میلیارد مبلغ داشته باشه و چند تاجیکستان آباد کردن ممکن است در این طول 33 سال اگر آباد میکرد اول بر وقت تاجیکستان از تمام
مشکلاتی چی مادی چی معنوی همش بیرون میره. یک معلسف به خاطر او 20 میلیارد اگر 3-4 میلیون مهاجر هم که باشه از شهروندای تاجیکستان هیچگاه نخواهد یک حرف برای سبکی و برای غمخواری اونا پیش رحمان و برای که پیش پرزیدنت روسیه هم یک ساخت متهم ایده. یک شخصی که از یک نفر متهم باشی بعد پیش وی با برای شکایت میبره که مردم من پلیسات آزار نکن، مردم من و جنگ اوکراین بیهوده نفرسته، شما مثل زرخری زندانیایی که خوب با جرم یا کرده یا نکرده پس پنجره اونها رو مجبور به همون آتش جنگ اوکراین نفرسته. پرزیدنت قرغیز بینید بین رحمانوف بین پرزیدنت قرغیزستان از فرش تا عرش تفاوت است. تفاوت بین که همون مرکزی حمامی که در مسکو امانسا در اومدن مردم قرغیزستان از صاحب همون حمام یک شخصی قرغیزستانی بود. یکی وکیلاش از پارلمانت قرغیزستان آواز صدا بلند کردن، ادوکاتاش حتی نماینده سفارتاش روان کرد که قضیه را حل کنه. برای چی روسیه ما شریک استراتژی، برای چی به شهروندای ما را با او حالتی که تای ترسوک در همون فرش کفل مجبور میکنه که او پا لیوژا بره. این خیلی آیا از این بدترش مردم ما نبود؟ شورتیکاش پایون کردگی بودن حدود 3-4 سال پیش در اینترنت، از این بدترش بود. رحمان فرور نداره. اگر همه ملت گفتی شما اگر تجاوز کنه یک خارجی و این غیره نمیکنه که حمایه از ملتش کنه، چون دیگر همون دیگر از خودمون است. یک سرکش، یک نافرمان، یک آدمی که دیگر همون منفعت های اویلویش بالاتر از 10 میلیون اهالی تاجیکستان است. همون منفعت ها فایده هایی که دایر به اویله خودش است. همه شرکت هایی که از نلاگ آزاد، از انداز آزاد، اما برای انسان هایی که برق از راه های غیر قانونی برق استفاده میبرند تا 10,000 سامان جریمه، از 27,000 سامان تا 90,000 سامان جریمه تعیین کرده است. این کجا انصاف است که یک انسان آیا که همو برقای دزدی را آدمی عادی که کار نمیبرن بازم همون برمیگرده به شرکت های اویله برمیگردن. آیا همون صاحب شرکت روانه زندان میشن؟ آیا همون 10 سال زندان میشن؟ آیا 90,000 سامانی حسن برای کارخانه تلق و الومین پرداخت میکنه؟ هیچگاه. آیا شرکت هایی که مربوط به بچهش است، سیاما و دیگر اویستگرو مگر و یا از نلاگ اندازن برخم به مثل همون آدمای معمولی 36 دیرم ممکن از بیام کم، حتی 20 دیرم زواد الومین زواد ترسونزاده بینه که 20 دیرم هر کیلووات همون کارخانه الومین زاده به اندازه یک شهروند ملکی میگیرن. هم خیلی پرزیدنت باشه و هیچ گاه پیش پوتین و نمیگه که شما مردم من تحقیر داری، شما مردم من بیگناه تهمت میکنی، به یک اندک نوچی حجتاش نورسا باشه، کمبود داشته باشه، برای رجیستراسیون برای که مهلت پاتنتش چند وقت گذشته باشه، که سر وقت پول پرداخت نکرده باشه، برای رحمان رو هیچ محل گردن شخم هم نمیکنه. یک بار گفت بخشش پرسی در قزاقستان هر وقت یک بخشش میپرسه اینجا سخت میگیرم، حال مهاجر تباه میشه، مهاجر اما حال پیشتر است با بدتر میشه و همون سخن نکردن است با خوبتر است. همون سخن در پیش پوتین، در پیش مقامات روسیه با همون وای گفتی همون محمد اقبال همون سرش کاغذ برداشت عالم رسوا میشه دیگه. همین خیلی پرزیدنت چیکار کنیم؟ ما همین خیلی مصیبت یک خدای تعالی خیلی مصیبت برای ملت آورده است. هر دور زمان یک پادشاهی ظالم میبیه برای همون قوم، برای رعیتش، همچی یک شخصیتی که ممکن است از جانب خداوند هم یک وعید از یک بلای باشه، یک عذابی باشه که وقتی مردم بی غیرت از مردمی که نگاه کو همون قوم بی غیرت چی داند قیمت ناموس رو. همون آیت قرآن است که هر انسانی که هر قومی که خودش رو تحول و خودش دیگرگون کردن نخواه
پس کی باید دیگر گم میکنه؟ پس انتظاری کیان؟ یگان ملائکه نمیبیا، حضرت جبرائیل نمیبیا مثل حضرت ابراهیم از وقتی که قوم نمرود در آتش پرتابش اومد گفت من گفت اومدم من گفت جبرائیل کمک کردم گفت من خدا دارم گفت هم خدا من دیده من در چه حالتم در امتحان الله هم گفت من گفت توکل به الله دارم با کسی نیاز ندارم. آخه دیگه او دور زمانی است که ما توکل کنیم که توکل بر عمل ضروره. توکل بدون عمل چی در کار است؟ توکل به خدا بله هر مسلمان توکل میکنه که در پهلوی توکل عمل در پهلوی دعا عمل دعای شب روز در تهجد دعا میکنه. من 10 سالش دعا کردم. من یک پیرمرد 64 ساله ام. تشکر زیاد قابل قبول نیست. فکر نظرهاتون هم میگین تشکری میکنیم. من راستیش بگیم برنامه نمیخوام امروز طولانی بکنم. چند نفر دیگه هست اینا را بگیم که قبول بکنیم. خداحافظی میکنیم. موفق باشی برادر عبدالخلیل. الله موفقت کنه پیروز کنه. همه زندانی را الله آزاد کنه از جمله برادر شما عبدالرحیم. همون گپی که اسدالله گفت برای چی برادر تا زندان کردن اخی وای ابله نباشید مثل عبدالرحیم. چند عبدالرحیم در زندانه بسیاری عبدالرحیم های حقگو در زندانه مگر دلیل امام علی مگر دیگر حقگو نبودن باشیدن. تشکر زیاد. انشاءالله که اینا روز ساعتش میاد چند خبرها رسیدگی باور بکنیم. من اولیم کمی کار کرده شده انشاءالله در روزهای نزدیک انشاءالله که احمقی هم اسدالله احمقی شبیه میگه مگر برادر عبدالرحیم به خاطر مبارزه تو و مهلتش 7 سال خوشش کرد و انتقام خطا ای برادر مثلا و ابله نمیدونه که مثل عبدالرحیم بسیار عبدالرحیم پس پنجره رفتن. دلیل امام علی عبدالرحیم نیست، عبدالستار مثل برادرت نیست. عبدالله جوان بود اما او لعنتی چیکار کرد؟ شهباز گفت به خاطر که تو جوانی یعنی 15 سال پس برای چی همون جوانی عبدالستار جوانی عبدالرحیم برادرت را جوانی چندین عبدالرحیم را چندین انسانای خوب مثل عبدالرحیم پس پنجره رفتن. برای چی؟ سهراب ظفر جوان نبود؟ سهراب ظفر جوان نبود؟ نصیب الله کی بود وای نصیب جان وای جوان نبود؟ دیگران جوان نبودن. فقط همون شهباز رجب بود به خاطری که معشوقای همون چی میگن همون رابطه وای داشتن پنهانی با آزاده به همین خاطر وای گفت جوانی اینا که به دختر ارتباط ندارن گناهکار شدن علیه بالله من ذالک. بله تشکر زیاد برادر عبدالله. خدا نگهبان. انشالله چند نفر دیگه از اینا قبول بکنیم. دما نیم ساعت بعد وقتی نماز میشه انشالله تا وقتی نماز میگم خیر خش بکنیم به مردم. الله موفقتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر بازم دعوت امین است که بی‌طرف نباشید. رقم‌های تلفن در روی اکران است. بنویسید در رقم‌های واتساپ ما. انشالله که سر یک مسئله میایم جمع میشیم یک کاری میکنیم. خوبای بزرگ در ملت باور کنید شما فکر نکنید که به یک نفر چی میشه. یک نفر میتونه دنیا را عوض بکنه. باور بکنید. خب مگه بعد عادل مگه سلام علیکم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام. اکاجون خوبین تنجین سلامتی خوبان. تشکر برادر عزیز. انشالله خوب باشین. الله متعال تمام برادرانی که دور از وطن هستند الله متعال عزت و برکت و نصرت براشون عطا بفرماید. دنیا را تنجی امانی صلح و ثبات بگرداند انشالله. کسانی که ظلم بالای یک شخصی میبیارند الله متعال اولا توفیقشون بتید. بعدا اگر که اهل توفیق اهل هدایت که نباشند الله خار و ذلیلشون کند. چطوری که یک مقوله هسته میگن چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمیسوزد. ظالم چقدر که ظلم و ضلالت کند بالای یک شخصیت اون یعنی که الله اون اجازت میتید تا کدام لحظه تا همون لحظه که وقت ساعتش بیاد. لیکن الله دیرگیر سختگیر است. انشاءالله که کسانی که ظلم میکنند
چی در غریبی هست چی در درون مملکت هست، انشاءالله که اونها در همین دنیا الله جزای اونها را میتید. و در مسئله غریبا یعنی که به نهایت الله صبر دید پدران و مادران و برادرانی که در غریب هستند، الله صبرشون بتید که بالاشون اینقدر مشکل اینقدر ظلم و ضلالتی میبیارن این مردمی. انشاءالله همش یعنی که با مرور زمان با وقتش انشاءالله خوب میشود، لیکن مردم عذاب میکشن، هر چند که نباشد مردم عذاب میکشن. انشاءالله در این مورد در باره غریبا گپ زدین، بله همون کسانی که یعنی که در کرسی ها شدگیان، یعنی که تصدیق شدگی هستند که باید که مردم غریب دستگیری کنن، هر کجایی که نباشد، هر پرابلمی که در نقلتن اونها باید که یعنی وظیفه دارن باید که کمکشون کنن، لیکن اونها ای بالای کرسی بر نمیخیزن و ای دوری نظارت میکنن. من ایمین شخصا خودم همراهی یعنی که پاسوس وقتی ملاقات کردم گفتم که برادرها همین طور مشکلی است در بالای غریبا، یعنی که همون جایی که ما زندگانی میکنیم بالای همین ما غریبا یعنی که همین طور مشکلی آورده استیان. میگن که خی میشود، همش میشود، فقط همین گپ شون همین یعنی که میشود دیگر یگان یعنی این یک جهت ممکن که پیش همین مردمی عروس یگان قرضدار باشن، یگان چیز باشن، یگان متهم باشن که یعنی که برآمده سخن نمیکنن. اساس اینجا همین یعنی که کارمندانی که تعیین شدگی هستند برای کمک غریبان، ان همین ها باید که خسته سخن حدی اقل یگان کارم که نکنن، برآمده گپ زنن که با چه اساس کدام اساس یگان اساس باشد اگر که همین طور غم میتین. اینا اگر باور کنین یا کنه برادرای عزیز، همین دین شب نوار به من روی کردن، یک جمعه درویان ای بین همون قدر مردمی که همون جای ایستادگیان فقط ملت تاجیک جمع کرده میبرن، میگن که همش همین قطار ایستادگیان همش تاجیکان، بغیر تاجیکا اونجا دا ازبک هم بود، قرغیز هم بود، قزاق هم بود، روس هم بود، تاتار هم بود، دیگر ملت ها هم بودن، لیکن فقط تاجیک گرفته بردن. سبب در چی باشد که فقط یعنی که همین قدر ظلم و ضلالت بالای تاجیک میبرن. این اساس یکم اساسش همینه که این غضب الله بالای ما یعنی که بگیم تاجیکا اولین درجه این غضب الله به خاطر چی؟ به اون خاطره که یعنی که هر چی که الله برای ما مهیا کرده بده ما اون عملی نکردیم، شکر اون نعمت نکردیم، الله همین یعنی که عذاب بالای ما آوردگیه. و اون چیزی رو که الله مهیا میکند برای بندش و بندش شکر نمیکند، یعنی که اون چیز رو پایمال میکند، الله بالای همون ملت، بالای همون قوم یعنی که پادشاه ظالمی که روان میکند که یعنی که تا وقتی که دو جان در بدن همون شخصیت ها است، از پس یک قوم یعنی که چقدر مردم مسلمان عذاب رنج عذاب میکشن. بله، تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا وقتم آخری برنامه است، اینجا چند نفر دیگه است، اینا قبول بکنیم، خداحافظی میکنیم. همین یک چیز است اکجان، همین به همه مراجعت به همه مردم مسلمان، برای به همه تاجیکا که اولین درجه همین فراموش نکنین دعا. هر وقت که نماز میخونید در هر کجایی که هستید دست بردار پیشگاه پروردگار دعا کنین تا الله متعال همین ظلم و ضلالت ای بالای ما برداشته کن. بله. بعد انشاءالله بعد عمل کردن، اول دعا بعد عمل کردن، انشاءالله که همش خوب میشود. الله متعال همتون در پناهش نگهبان باشد. الله متعال فیض و برکت و نصرت براتون عطا بفرماید. تشکر، خدا نگهبان. خب الله نگهبان کنه. خب عادل، برادر عادل،
خب برادران عزیز به طرف نباشید، کسانی که مهمانی برنامه هستید خواهش میکنیم ابونه بشین، لایک ها را بگذاریم برادران عزیز که سبب زیاد شدنی بینندگان بگرده. خب عادل قبول میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر خالیل. کمتر دیرتر اومدیم این برنامه. چی گفتنیم؟ ممکن که برنامه میبرم نه که گپ در اون است که یک اپلای که هست که پاستین میبره در برنامه که حسین اشور گپ میزنم اشتراک کرده بودم امروز. من کمتر دیرتر اومدم برنامه شما امروز. نه اشتراک نکرده بودم. اگر خواهش دارم اگر وقت باشه دیده سبر گوش کنید بودره من یاد چی پرسیدنیم برای چی که دیگه یاد گپای سخت بود درباره امی аудитория خود ده کمتر گوش کی در برنامه همه که برادر عزیز ما باید خفه نشیم. نه یک دکا بخشش شکر بخشش گپ در اون است که میگه کی وای پاشکه یگان خیلی رازبور زبور بکنم جرز زبور نیست. من همون گفتم که هوای در کور نیست. یک برنامه دیگه گفتن که بیا همین کمی گپ خبرمو مخکن کنیم در کور نیست. دریک دینا درو در برنامه برادر عزیز فهمیدم. من همین پرسیدنیم همین که فهمیدنیم که همو اپا چی میخواه میگه که آدمایی که میبرن در اونجا یک سخن درباره ایش اوش گپ میزنن میگه و یا چوپلوسن ایترین اوترین پروست همون زنک با تعریفت کرد با یا همون گپت گفت با ایتری با گفت که وای همش او تیپ همون دایت پانیل که میشه پاشکر نگیری وای فکر نظرش حق داره. من همه را اجازه دادم تو باید دوام نتیا این که نمیشه ای باید گپ خبر دوام نتیا این که نمیشه. وقتی مخالفین وقتی که کاری سریوزنه либо همین رو сразу محکم میکنیم либо دیگه خیلی کپای زنکی دالش продолжать نکنه. вообще در یگان برنامه این برنامه مخالفین میشه برنامه سریوز رفته است. لибо همین رو محکم کنیم. خطاگی کردیم برادر عزیز. من همین خطاگی کردم که یک دو ماه اخیر دعوت دارم که بیایم مخالفا یک جا بشیم یک کار بکنیم. یکی متاسفانه من دیدم که کیا میخواهن یک جایه بشوند کیا نه. به همین خاطر دیگه توکلشون به خدا. من چند کسا نمیدونم در اون برنامه یاد جواکش به من روی کردن یاد تاییدش با خیلی زوب نشون میده. من چند بار شید گفته شدم که بازم میگم که ادرسای من هست نه رقم تلفن من کدوم گپ زنه کدوم یگان پریتنزیا داره مرحمت من آمادم. شما خیلی گرینی نگیره در برنامه. من جمشید یه مشتش زدم بعدی یک ماه ستریسنی ماست شید. شما را مگر بخواه همی خیلکی بیایی یا که فیرات کنه من میام لبای جو پروست همیشینه در برنامه شما مردک بشین. من میخوام که فتنه ها ای بین بروان دوران میان در بین شما یک آدم سیاه میکنن شما میبروید بگم که با نمیدونم زوب تچید میکنه. من مردکم در گپم ایستادگیم. همون یک چیز انتظار من همون وقتش میآید بعد من قطعی شما گپ میزنم. او چند من خیلی گپ پروست نمیزنم. من میکشم سر میتیم. انا با او چند میبینه که الماس کی بده. ولی شما اپشتی پرده هرچی گفتم بگیره نسبتی من نامرد نیستم در برنامه برام نام تا بگیرم یگان چی بگم. من همون کارم وقتش بیاید والله قسمه هر یک کدوم در جد میشنونم. شما یک تودای مرغ برمدگی گپ زده نسبت یاری آدمو من مرغ میدونم خیلی آدمه. اگر اسمون ستاره بیاریم در مبارزه وقتی که تو نسبت یه برادر خود یگان چی میگوی من یگان تا یگان چی گفتگیم در ادریستون بیاره در کذب بکنه که من یگان چی گفتگی باشم. من اگر یگان خطایی کردگیم برآمدگی مرده گوره ازوینه نیپرسیدگیم. من خیلی نیست که در برنامه ها میدرویان نمیدونم یا تشمه بروی خیلی میگه خیلی ها او دو سوگیرکو و حق دارن یگان چی بگن. نه که من متاسفانه امروز آدمایی را دیده شدم که بگم که با گفتی خودشون با او روان میخزن یک کروی میکنن که خر خنده میگیره بزبوزی
مبارزه خیب نیست. والله قسم برای خیب نشستم همینجا. به نام الله من میتونم که پالی بکشم برم ای خفای زندگی میشم. به خدا جای کار هست 25 یورو بالا ساعت میتونم نمیرم. میگم یک مدت مبارزه ببرم میرم به خدا ای خفای کار میشم. یگون چیه اومدن من دکزت میکنم که این بعضی اینجا مخالفای ما برای پل شیشتگی هم. من دکزت میکنم دیکتاتوری بدنشونه دکزت میکنم. وقت ساعت در کاره پروست من حاضی میتونم دکزت بکنم. نمی حاضی با پگر نه با خدا نمی حاضی دکزت در این برنامه همین روز دکزت میکنم که فلانیش دیکتاتوره فلانش برای پل در نمی اروپا. بسیار گپا من پروست نمیخوام برو میشه در یک بودم خیلی من حاضی همون گپا را بگم من چی میگیرم یگان چی به همین خاطر من نمیخوام بگم این چیزا که من یک چیزا انتظارم باز این کاری من بچوا بعد شما تماشا بکنید که چی گپا میشوه. هر یک گپایی میشه که به خدا قسم نسبت همون انسان ها گپ میزنم اگر همون آدم را عده آدم جا تماشا کنن دیلتون پروست میمونه. مردم فند تو دارن فند به خدا قسم فندتون دارن. وقت ساعت شما انشالله که من این چیزا را پیشنهاد میکنم به مردم. پروست من انتظارم که همون یک کار دارم. من پرینسیپ دارم ده لبا انسان قطعی گفتگیم که فلان محل من قطعی شما گپ میزنم. همون وقت ساعت بیایه من گپ دیگه نمیزنم. میام بعد میبینن که چی کار من میکنم. شما اگر کدمیت زوره جمشید بپرسه که من چه خیلیم جمشید شریف فایا بار زنگ زنه بپرسه که من الماس چی کارت کرد. من جمشید نزدم شپش نکردم که یه مشتش زدگیم. بعد یه ماه آوازش برمد که جمشید ساتریستانی موز شده. بعد یک ماه آدم ها رو میزنن بعد یک در روز میرن انالیز میسپارن بگیم میبرن ساتریستانی شده. بعد یک ماه شده. اگر کدمیت با هم خیلی دعوا داشته باشی زوری من اگر کس متهم هم نیستم. من تیارم این رقمای تلفنم زنگ بزنه من واقعا هم زورم همین قوقش هم میبندم. کیه هم آدمی که من اگر خطاگی کردم بیا زنگ بزن مردک بره گپ بزنیم. این خیلی در برنامه‌های هر آدمان بره هر چی نگه مردک بشین. ما میگیم که فتنه ای بین برای شما فتنه را کوریده شده. موج مبارزه خیلی شدگی موج مبارزه او خشدگی موج مبارزه را شما ریدگی یگان کسی دیگر نه. مردک بشین زنگ بزنیم با مردک صحبت کنیم میشینه. بعد نمیدونم من نمیخوام پروسه گپ زیاد بگم ولی وقت ساعت میاد برادرای عزیز به خدا او وقت ساعت به حد نزدیکه. من پروسه پرینسیپ دارم نمیخوام بگم. وقتی که همون پرینسیپ ها من دریاب میکنم بعد دیگه میگذارم. بعد او پرینسیپ ها هم توچکه دارم تا هم توچکه را میام. بعد وقتی بینم که آدم نمیشوند راه دیگر یگان گفت شنید نیست بعد دیگه توکلشون به خدا میکنیم میگیم چوز گفتیم نمیسا. خب برادر عزیز عادل من آخری برنامه خواهش میکنم 2 دقیقه صحبت که خداحافظی میکنیم. اینجا با یک نفر دیگه اومده خاکینم قبول کنیم تاجیک. خیلی بیام عادل نیست تاجیک. سلام علیکم. بله برادرم عبدالخلیل سازی. تشکر برادر عزیز کوتاه در بله بفرمو. امی یک شعر دارم برای مردم تاجیک امیرم میگفتم کمتر وقت میدادی امی چیزا را چیزی که در امی شعر است همه که در این مردم تاجیک میبینم در خودم میبینم چیزی گفتم نگفتم مردم تاجیک باید اما خفه نشه. امی خیلی هست در حقیقت فقط گوش کنه مردم که عبدالخلیل نبروریم با همین شعر بخونه هم قطعی جنبه هستش که بعد بیا بفرمو. صدا هست؟ بله صدا خوبه.
طول 100 سال می شود که پدر و مادران تاجیک فرزندانشان را از خردی تربیت خطای غلامی کرده ایستند. به خواجه های امامعلی رحمانی ظالم غلامان ترسانچه که بیسوادی گوسفندهای قربانی تیار کرده ایستادند. پدر و مادران بچه هایشان را از خردی زده مرغ کرده، مرغ کره کرده، میگن که بچم اینج بگرد، نمازکات بخوان. نه که بچه بیسواد است، اره عیبه فرق نمیکنه، نمیدونه که چی کار کرده ایسته. میگوید که بهشت اتیله کاملتر زکات کرده ایسته. با گفت ملاهای درباره شیطانه که مردم افریب میکنن، موافق وضعیت بد مردم بیسوادی غلام امامعلی رحمان ظالم حدیث و آیت های بافته خودساخت دروغ میگویند. ملاهای شیطان در منبر پیامبر خدا نشسته مردم را فریب کرده، میگویند که خب صحابه و پیروان پیامبر هم هجرت میکردند، مسافر میشدند، در راه میمردند، عذاب میکشیدند. این ملاها این وضعیتی بدی مردم تاجیک حدیث ها و آیت ها میگویند. مردم بیسواد تاجیک را که شکرانه کنید که امامعلی جناب عالی نصف شما را به مهاجرت روان کرد. برادر عزیز یک دقیقه وقتی برادر عزیز یک دقیقه برادر محمد تقایف اگر وقت داشته باشی یک 5-10 دقیقه ما نماز را بخونیم. انشالله برنامه میبینیم که در استودیو آدم ها زیادن، بگیم که صحبت بکنیم. اگر وقت نداشته باشی بعد همین تا آخر سخن بکنیم. برادر عزیز خداحافظی میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. محمدون سلام علیکم. شما یعنی نماز میخونید الماز؟ بله. گپ نیست. انشالله این برنامه امروز شاید 5 ساعت یا 6 ساعت دوام کند. شما نماز به حضور خونید، با ملت من گپ میزنم. حاضر یک زنک پیدا شده است، تمام مخالفای جنگ انداخته ایستاده است، اما اکاوش همون طرفدارش گیرد اینجا درآید، من با اونو روبرو گپ میزنم. شما روید نماز خونید، دعا کنید، من با ملت صحبت میکنم انشاءالله الرحمن. تمام گپ باز اینجا یگان نفر قبول میکنیم که قد شما صحبت کنن. خب مایلش خب اینجا به حاضر صحبت کنه. شما من اینجا سراچنا برداره اجازه دادگی نیستی، اگر نختم قبول میکنم به خداحافظی میکنم میرفتم من. خب برادر عبدالخالق سراچ намозотон хон илтимос ки барои чӣ ки барои мухолифои мо постоянно давом додан мегирем, аммо намоз амо вовремя хондан дар кор иншоалло ҳамаш тугрӣ мешавад. Салому алейкум бародар Муҳаммад Тағоев. алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳолам ки дар ин барнома бо дуюм бор аст ки мо пайваст мешавем якҷоя бо дар як ҷо мисол дар як суханронӣ. иншоалло ки ин барнома давом метиҳад. چی گفتن این برادر یکی از اینا گفت شعر خوندستن برادر همون التماس میبخش خیلی میفهمه که بچه کی چی بود بسیار گپا تکرار ایده دیگه برنامه میبره هم بسیار گپا رو میگی ایتوتا بسیار گپا تکرار یگون چی گفتنی نه باشه در این برنامه بگو خیلی نمیشه خیلی که برادر محمد تقوی چی میکنه کو میبره هم دنیویش گپ میزنه هم با شعریش گپ میزنه هم با مسلمانیست هم یا نمود کدان کار کی همین چی مثل программу передачмон دیگه خیلی شده ان شاء الله همش توبریای میشه. برادر جان فهمیده هستم که همین 10 سالی است همین گپ همش تکرار شده است. هیچ کوکنی مردم نفهمیده است. یا چیز 100 بار میگه 1000 بار میگه که این مردم بفهمه. بله بله بخشش ما هم قطعی بکی برادر قطعی ما که محمد آقا یک سخن پرسم
محمد آقای برادر من نمیفهمم، من خیلی مردکی خیلی بچه اگون چی نیستم. شما چی گفتن که هم اپایی که در هم برنامه حسین اشرف میبره بسیاری گپای چی میزنن ده های گپ میزنن جالب میکنن چی میکنن بسیار گپ میزنن برام چی کی عبدالخلیل بعد میگه یا دو آدم دیگه میبرن ایتام گپ میزنن تو گپ میزنن با تعریف میکنن با ایتام میکنن. من هیچ نفهمیدم ما اپارا کی مقصد هوای چی در این برنامه میبره یا گپ میزنن بعد اخیرون دمیگه کی алмаз итари алмаз утари одамое ки мебурен ай пушти вай гап мезанан ва мо пушти ягон газ гап намезанем. мо ҳамин қе гуфтанем ки ҳамин тема бояд маҳкам шавад. тамом фаҳмо ман марҳамат дароян ҳамиҷа ман иншоалло суҳбат мекунам мефаҳмонам чӣ ман мехоҳам. салому алайкум. ва алайкум ассалом. умедворам хуб ҳастӣ бародар муҳаммад тағои. алҳамдулиллоҳ хубем мо бародар. шумо чӣ хел? бародарҷон меша шукри парвардигор ман хуб. ман гап задам ман регарим качи шумо гап задагӣ будум ҳами шумо худтон хушрӯ дуруст қайд карден ҳаму мебуроян акошон кади гап мезанан гуфтен ҳами буроян мисоли ҳамҷа ҳамсӯҳбат шаванд чӣ гапа иҷа байни якдигар ҷангандӯзӣ нашавад. ҳадафи мо бояд сарҷам шудани ҳамаи мухолифин бояд сарҷам шавем. мо бояд коре кинем ки эмомалӣ дар бораи барномаи акаи алмаз дар бораи таксистою дигар чизо гуфта гап задак. ин ягон фоидаш нест эмомалия. ҳами танҳо мардум бояд ҷамъ шава ҳами чорғовакиш мемонӣ лаънатия мебари кунҷи зиндон тамом. ин ягон чия намефаҳма ҳеҷ чия намефаҳма бародарҷон. барои аввал мо бояд кони рӯзон наздик аст. гӯш кунед бахшиш ман шуморо қатъ кардам бародар. ман мехоҳам ки гап занам инҷа ба шумо баъд гап мезанед майлиш. мақсад ҳамин ки ҳамватанони азиз ҳамун занак дина биромад ҳамаи таъхир кард мана паданалат гуфт. худи мегӯяд вай зани отаи ман бошад мана паданалат мегӯяд мана намешиносад намедонад. ҳазорҳо модари хоҳари тоҷик бо мо гап мезананд. чаро ҳеҷ кас мои ин хел намегӯяд ин гапҳои намезанад. ҳамун одамое ки тарафдорӣ кардану 100% гуфтану 90% мо қабул дорем инҷа дароянд ман бо онҳо суҳбат мекунам. агар мард бошанд ман чаро каналҳои онҳо намеравам. агар онҳо дар ҳақиқат худашонро мунофиқ нашуморанд дароянд инҷа ман бо онҳо суҳбат мекунам. ҳамун занакам дарояд инҷа ман иншоалло ҳамаша мефаҳмонам. ман гап мезанам мардуми тоҷик иншоаллоҳ раҳмон мефаҳманд ки ҳақиқат дар куҷост. ба ҳамин хотир ин хелин кати намешавад. мо 5 бор сабр кардем 6 бор сабр кардем. ҳамун вақт аз они ҳамун ҳайвонам мебинӣ ҳамун шерои нарра мебинӣ шағоло ҳуҷум мекунанд ку кордор намешаванд онҳо ва ахиро мегирам метаконам мепартоям. инҷа дароям мо ҳамаш китози як ба як суҳбат мекунем. ранги мардак ранги занак не ки рафт аз як занак унҷа пат дорад онҳо мо қабул дорем дароед то инҷа қабул ки дорем гапи ҳаққа инҷа дароем. ман бо шумо ошкор мардуми тоҷико мефаҳмонам ки мушкилӣ дар байни мухолифот чист. дар ҳамин бораам суҳбат карда шудам. ман аҳамиятам намедодам. ман ба равон кардам ки ака ина нигаҳ кун чӣ гапу чӣ гузоро. баъд гӯш кардам ки дар ҳақиқат кор бор ҳамин хел. ман бо онҳо иншоалло ошкор бо чеҳраи ошкор суҳбат мекунам. боз як чизи дигарро хотиррасон мекунам ба ҷавонмардои тоҷик. дина 2 нафар даромаданд гӯё ки онҳо бо чеҳра биромаданд. онҳоро ҳаргиз ва ҳаргиз бовар накунед ҳамватано. онҳо одамои чатоқ ҳастанд ва мехоҳанд ки мардуми тоҷикро тел кунанд бо чеҳра бироранд. онҳоро бовар накунед. ин як насиҳат аз бародари шумо муҳаммад тағоев буд. ба ҳамин хотир мо интизорем онҳоро иншоаллоҳ раҳмон. марҳамат инҷа дароянд суҳбат мекунем. касе мехоҳад гап занад пожалуйста. бародар муҳаммад тағоев садом рафтестай? овоз 100% бародари азиз.
бародарҷон, ман ҳамин дар гурӯҳи 24 ман конкретнеша хичонда мегӯ мана қад мекунанд ҳамуҷода ман медонам 100% ки биз ҳастай ҳами истифодашон бурдестайда мисол сари гурӯҳи 24-ра калоношона то додестай. Ман шахсан худум ин минени худи манай, шахсан минени худи манай. Мисол ман ҳами аз гурӯҳи 24 беҳрӯзай ку беҳрӯза қабул дорум, убайдулло ҳам гурӯҳи 24 ая, убайдулло честни метова, беҳрӯз, баъд суроби зафар бародар конкретни сидқан буд. Вай бародар хай вай ам чӣ коре кардан накардан чӣ шуд нашуд, вай парид вай рӯӣ кардан хай қапид ҳукуматиё. Суроби зафар 100% мужик конкретни мубориза мебурдаги инсони хуб буд. Не ки ман шахсан худум садом аст? бале 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 садо аст бародар. шахсан ман худум гапа конкрет ниш. Ман чота ҳусейн Ашуров бародар бародар бахшиш дина аҳамият додӣ? Не бародар бахшиш дина аҳамият додӣ ҳамун Ҳусейн Ашуров ведущий ҳам программаи даже нагуфт ки ҳамин занаки хай бастай дар кор нест ҳамин танқид буробира ҳаминҷа даже ҳамин гапа нагуфт. ҳамун занак биромад як намуд гап застай ки вообще дар ягон ҷо туғри намегалд абсолютно. Конечно туғри намегира. ин Ҳусейн Ашуровам ман қабул надорум, намедонам. ин минени шахсии худи манай. ман чота ҳамун хеле ки манда вообще туғри нагирифтестай ҳамун гапош ҳамун дига хеш дига хелтар буд ба дига хешид. Не ки бародар суроби зафар дар ҳақиқат як ҷавонмард, як мужик конкретни буд, конкретни роҳбари гурӯҳи 24, конкрет ба Умарали Қувватов конкретни мужик буд ки ваям парондануш шаҳидиш кардак Эмомалӣ саг куштуш. Эмомалӣ қотили лаънаткардаи чорпаракунде, Аллоҳ лаънатш кина, ин номарди паразит куштуш вая паронд одамои ҳавай. як лаққаяй қалғай омада куштагияш авай нотоҷик, як нотоҷик куштагияш. неки ай гурӯҳи 24 ҳастай ҷавонмардое ки номошона намедонам, хел медонам ки ҳастай. ман худум мисол ақли худум кати ман гуфтестам. бародар Убайдулло одами хуб аст, бародар Беҳрӯз конкретни сидқан мубориза мебурдаги. баъд пацанои ёш Сулаймон мужикай дар роҳш содиқ аст. баъд суроби зафар буд маҳкамш кардан. баъд иҷа ки номошона намедонам. хел агар ки бурояд хел бо вай кунам бо далши набудуши метонам ки гуфта ки киё ҳастанд. баъд аз ҳизби наҳзат Муҳиддин Кабирӣ устозам хуб аст, тормӯзӣ карда камдар тормӯзтар. хай вай бародар устоз Муҳиддин Кабирӣ ман ҳеҷ гуфта намешавам, чунки ман вообще набераҳои вайда туғри мегирам. баъд бародар Муҳаммад Иқбол 100% бародари муборизае ки ба мисли бародар Муҳаммад Иқбол ягон мубориз мисол баробар чида наметавона. ин гапа конкретниша ман мегум. бародар Муҳаммад Иқбол шахсе ҳаст ки мардума 99% бедор кардестай. 99/10%. Не, иҷа бародар ма як чӣ гуфтанем ки абсолютно мо бояд обсуждат накунем. ин кори худмон нест ки мо дар инҷа омада як аз обсуждат кунем, як аз камишим, як аз чиша камбудиша гап занем, ҷои ғайбат. ман аира айчира бад мебинам. ман ҳамин барнома иштирок мекунам, ягон вақт ягон гапи безеб, ягон кас ғайбат, ягон чи не. Просто ҳамин темаро бояд мухолифо худшон закрит кунанд, бояд обсуждат кунанд ки мо бояд як намуд чием ки ҳаминро бояд маҳкам кунем. Неужели аз занак биромадай дар ҳар як барномаш мебироем, мисол барномаи Ҳусейн Ашуров, барномаи дигааш биромада таклиф кардеста, биромада жалб кардеста, биромада як гапо гуфтеста. Просто дар ақл дар чи дар ҳамин мисол дар ҳамин сиёсат туғри намегалд абсолютно. ягон дар сиёсат туғри намегалд. ҳаминро бояд маҳкам кунанд мухолифо худшон байни худшон. ин не ки мо ту бироем дар инҷа обсуждат кунем. ман дина ҳамун
ссылкаш рои кардам, короче, ловрем, аму дромадам, ҳамаш тамошо кардам, тохира ки чиқе гап мезана бо аму. Просто ма да ҳамиш ҳайронам ки неужели аму Ҳусейн Ашуров чӣ одам инсон ҳамин қадар ба саводу сиёсатгор мегӯяд, конца аму занака меги бас тамом дар кор нест. Иҷа гапи дар он аст ки ӯ занак биромада гап зеста, ай мардак гӯш кеста, бо чанд мардаки дига дар байн гӯш кестан гапои аму занака, аму апара чӣ хеле бош набоша, ӯ апан ки мухолифай дар ҳамин роҳ биромадагӣ ай. Просто ҳамин кор чӣ бояд маҳкам шавад, и бояд давом натиҳад, бемаъни ай, абсолютно. Мардак мардум бояд на ғайбат кунанд, як каса обсуждат кунанд. И бояд ҳамун занак биромада ҳамира постоянно давом додааст. Просто либо ҳамира байни шумо мухолифон маҳкам кунанд, либо вообще як коре кунанд ки ҳамин кор бояд автоматически дар ҷош решат шавад. Тамом. туғри қайд кардӣ бародар, иҷа нағз нестай ки мисол барномаи ҳар як ки мисол мухолиф, масалан барномаи Акай Алмазда, барномаи устоз Муҳаммад Иқболда ё барномаи Акай Ҳусейн Ашуровда, инода дурояну як одам дурояю иша да иш ҷанг доза, иша да иш ҷанг доза, ғайбат кинай, баъд ҳо 90% туғрияи, 100%, 99% туғрияи, ин туғри намегира. Мо бояд ҳамаи мухолифон, гурӯҳи 24, ҳизби Наҳзат, Паймон ҳама бояд барномаҳои якдигаршон дуроянд. Ман ҳамин чиза мехоҳам бародарҷон. Мо бояд якдигармона мисол ғайбат накунем, якдигармона гап назанем. Мисол ман ҳозир инҷа гап задам, мисол туғри ҳаминам нағз нест. охи мисол ман бахшиш агар ки бародар Ҳусейн Ашуров аз ман хафа чидаги боша гапиманда, ман бахшиш бародар ҳамун гапи занака гӯш ки чӣ мега, ҳамун занаки ҳамун апае ки диромад мега аудиторияш ҳамун понятно ки гап зестай ки ҳамун фаҳмон ки аудитория ҳамун Абдухалил, аудитория ҳамун ма у ту дига ҳамун мисол дига мухолифу дига муҳоҷирем, дига ҳеч ка нестай ки диромада мега як гапа мепартоянд против мухолифо ва Абдухалил продолжат мекунад, давом мета гап мезана. Гап дар он аст ки иҷа бо мега ки як одамоиш ки медонанд чун мухолиф мегиранд, наки на самом деле чоплусан мега, фаҳмидӣ? Просто иҷа як гапае ки як занак диромада дар байн чанд намуд гап задестай, и дар ягон штуғри намеғалтад. Мардум бояд дар сухани худ ҷавоб диҳад. Дар любом ситуация фарқ надорад. Вақте ки мухолиф шидӣ, бояд темаро дар ҷош маҳкам кунӣ. Гимахти ҳамун дина тамошо кунем, дар ҷо ҳамун бародар Ҳусейн Ашуров намекезан ҳамун апаи хоҳари бас ки дар кор нестай. Тамом. И корро мо худмон решат мекунем байни мухолифӣ. Ту як мухолифи пушти пардаи, ту корто давом метӣ, мо рӯшот кормон дига хе давом метим, дига хе решат мекунем. Просто ҳамира бояд ҷош нахчон ҳамун мухолифон маҳкам кунанд. И гап дар он аст ки бояд дуруст даврат чӣ неста ки ҳар як барномада бирои ӯ занак жалоб кунад, иша гап зана, уша гап зана. Ин туғри намеғалтад. Барномаи сиёсӣ аст. Гирифтум пеш гапта мегирам. Вай ҳамаи моя гуфтам, барномаи Акаи Алмазда медиромадагӣ ҳамаи моя. Охи онаш робара мега, фаҳмидӣ? Гап дар он аст, тамошо гӯш ку, внимательно гӯш ку, занак ҳамуро гуфтеста ки мо оту ранги чоплусем пеши инами аудитория, ҳамон як ҷои да мисол дар ин барнома. Туғри мегӣ. Иҷада туғри намегира, вай ҳар хел гап зад. Ту дуруст қайд кардӣ бародар, вай ҳар хел гап зад. Гуфт ки барномаи Акай Алмаз, Акай Абдухалил ҳамаш яъне беақлану масалан ҳамаш бесаводанд, ҳамаш чоплусанд. И хелӣ да алараш кара партов ҳама гапа. Охи иам туғри намегира. Уҷада Акай Ҳусейн Ашуровам гӯш кара истодай 90% туғрияй гуфта. Охи куҷош туғрияй? Охи туғри нестай Акай Ҳусейн Ашуров. Туғри нест. Барои авай бародар Ҳусейн Ашуров иҷа хитам мисол либо ҳамин занака ранги инструмент использовать мекунанд группи 24, либо ҳамин занака чӣ мисол додагианш дабро ки чӣ хеле форад ҳам ки выступление ки дар барномаи мо.
این کار دوام نمیاد. اینا باید چون مخالفا مثال در هم جوش رشد کنه. این کاری مثال خیلی هم مخالف کشیدی مردم باید سریوز نشوا. لیبا او گروه 24 همه نیتاج گروه 24 لیبا هم حسین عاشور مثال دیگه برنامه‌اش رنگ استرومن هم زنه که اسپوزت میکنه. لیبا هم دبرو دو دیگه چه بپرد برو گابزان شکلی که مقبول است. این سیاست پیش رفته نمیتونه. این در کورنست هر آدمی که مثال آدم بانانگ ناموس خیلی بسیار هم باید مخالفا گروه 24 گروه دیگه همش تا این کار باید دوام نیاد. پروست زنک در یک برنامه دیگه اندرو آمد درباره محمد اقبال گفته درباره ایش اوش این کار باید دوام نیاد. کسی که باشه نباشه گپ بزنه دشمن مرا گپ بزنه میگم برادر و چیکار باشه نباشه مخالف بس که اون تема ذکر میکنیم برو تمام. هم خیلی توریه برادر ایجاد پس پرده گپ میزنی میگن مثال اکای حسین اشرف آخی ما روشود گپ زنیم من روشود گپ میزنم من میبرم روشود گپ میزنم میگیرن مثال جای به عمدم چیکار میکنه میگیره لعنتی میگیره نابود میکنه پروسا بخور میشن. حالی تو میگی انا من پشتی پرده ایمو من هیچ نمیکنم. خیلی تو من میبینی من حالی درون بعد من ای درون بعد میفهمی که کی بودنی من همون ریگریم من کوری کرگی من میکنم. بعد میفهمی که اگر که نکردم به اوکی تو پسلیدیم پیتراز بوده و همونجا معلوم میشه من ایجا رفتن و من بعد خودم گپ میزنم اکای الماس دا گپ میزنم ایجا ده برادر استاد محمد اقبال گپ میزنم کی میبرم میرم من تاریخی واتساپ گپ میزنم بعد من کوری برام که هم برنامه دوام داره عبدالخلیل برادر. که نماز خواندیم دیگه انشالله که بگیم دیگه مشکلی نیست میشینیم اگر مردم که گوش میکنیم با مکان تر اگون اگه ما میستم دارم برنامه یکم تر گوش میکنیم تماشا میکنیم همینجا میستم. مالی گپ نیست. خب اینجا برادر غریب بچه خیلی خدا نگهبان برادر عزیز جای اکرکو صحبت چی میگه. سلام علیکم اکا بفرمایید. سلام علیکم اکا بفرمایید. خوب نیست اکا. خب برادر محمد تقایف. خب برادر عزیز تشکر زیاد که اینجا با ما بوده. ما نماز خوندیم انشالله که بخشش و پارید برادر عزیز یک دقیقه من یک چی میگم ده باید ما مخالف و مردک بشیم. کدومت که در صفت مردک اونه که رنگ زنک فعل داره باید ما مردک بشیم. من گفتگیم به اون آدمای درکاری که طور مثال شما فلان انسان ها شبهه کن بزن یک طرفه باشه اونا یا که اون نفری که یک تا دیگهش میبره همه را دشنام میکنه اینا طبق آیین‌نامه شون درست نیست اونا را قطعشان بگیرن. وقتی که قطعشانه ما مردم رحمانوفا میگیم که دیکتاتوره یک انسان دیگر را ما دیکتاتور گفته نمیتونیم. برای چی 100% دیکتاتور میشه آدم وقتی که میگن که تو همین آیین‌نامت خطی همکاری هم بگیم که کار نمیکنی تو هم دیکتاتوری رنگ رحمانوف. و همین خاطر من پیشنهاد کردگیم با بچهای گروه 24 گفتگیم که همین خیلیه اگر بگیم که همین خیلی دوام کردن بگیره دیگه توکلشون به خدا خیلی چیکار کنیم. یا آدمی که قطعی بس همکاری میکنه من چه قطعی او انسان برام بگم که بیا یک جای بشیم یک کاری بکنیم. و همین خاطر من پیشنهاد میکنم توکلشون به خدا دیگه بگیم که دمی مسئله نگرده باید ما کار مردم بکنیم. دومی آنها با ما نمیگردیم بخشش ما پس اون قسم نیستیم. ما میخوایم که همین مشکلی حل کنیم. همین مشکلی که از پشتی آدم گپ میزنن و نمیوگ میتن و آشکار من مرحمت در اینجا من گپ زنم که چون مشکلی چرا درباره چرا مخالفین یعنی در ساعتی پست گفتوز بدن دینا اینش هم میفهمونم برای چی مرحمت در اینجا من فهمونم برای چی مخالفین پست برای چی یک جای نمیشن برای چی سرجم نمیشن همه شما میفهمونم ملت میفهمد آنها هم به پناهشون به خودم ما هم پناه به الله. بله خب اینجا نه انشالله که قبول میکنه مردم. خب مصفید سلام علیکم. سلام علیکم مصفید همینجا باشه بفرمایید.
خب مسافد نیست. اینجا کیه با دیگه همین برادرایی که اینجا صحبت کرده. در برنامه‌های پیش وقت از اونه که ما دعوت کردیم درباره یگان انسان گپ نزدیم، فقط گفتیم سرجم شوید یک جویه شوید. این کار ما همین برادر عزیز برادر عبدالخلیل وقت از اون ما این گپ کار شروع کردیم، اونها برآمدن از کفای ما گپ زدن. فهمیده؟ وقتی که ما سر کردیم که یک جمع شویم، یک دست شویم، برآمدن تفریقه دوختن، گوش کردن گپ یک زنک به نام مخالف آنها با. اینجا در حل میکنیم تمام مشکلی ها. اگر مردک باشن و اگر منافق نباشن مرحمت. نه برادر عزیز، او انسان ها نمیان اینجا، اونا قطعی رابطه سیاسی دارن، اونا آیین شون قطعی همین خیلی که ممکن نیست قطعی اون. من زدگی نیستم خیلی آیین نامه یا من زدگی نیستم، من با مردمم کسی نباشد و آدم من قبول ندارم. فهمو برادر عزیز، یک آیین نامه همه مردم تاجیک باید یک جا باشد. فهمیده؟ نه منم ما آیین نامه در کار نیست. آیین نامه که $500 $600 میفروشی نه چرا نوش نه خیلی آیین نامه من با. بله سبحان الله گپای میزنن. اکنون همین نیم ساعت همین دوام دادم وایتون مرحمت بیایم، من ان شاء الله گپ میزنم. من گپام میزنم بعد مستفید بخشش شما من قطع کردم برای اینکه ما خیلی عصبی شدیم، همه گپای بی معنی دینانگیده. من گپام میزنم بعد درایان مستفید گپ زنم بخشش میپرسم بار دیگر. بله شما خیال نکنین که ما هم خیلی اکنون خاموش میگردیم و شما چی گویی زیادی خوردین ما سرامو خم میکنیم و نه که من توچکه گذاشته بودم که تا رحمان و سرنگون نشود من برزید هیچ کس گپ نمیزنم. اینها خودشون مجبور کردن، اینها خودشون گپای پست بلند زدن، اینها خودشون من پدرنلد گفتن که مخالف پدرنلد میگوید من پدرم برامده نمیگوید که پدری و چی گونه داره. تو چرا یعنی خودش گپ نمیزنی؟ این رو نمیگوید. گوش کنید شما گپ من آزی فراموش میکنم بعد خفه میشم. گوش کنید شما خیال نکنید که ما الان خاموش میستیم. بعد این یک دوم این که چرا تمام نزدیکان و یارو دوستان شما میبرن ویزا میکنن و تمام اینجا رفته سیر و گشت کردن میگردن، اینا حکومت هیچی نمیگوید. یک نزدیکای شهرهای تاجیک، یک نزدیکایی که مخالفای تاجیک هیچ کس برآمده نمیتونن سرحد آبا. تمام می کار و باراتون همین در دست ما هست. یک روز میبرم همشه نشت میکنم بعد همونجا میفهمن که به همین خاطر بس کنیتون گپ و چپاتون که گپ زیاد نشده گپ و چپ گپی از زنک گوش کرده اینقدر تفریقه اینقدر مردم جنبیزدار نکنیتون. شما اگر مردمی میبودیتون دانش قلف میکردیتون و میبراورتون دفع میکردیتون کانالتون با. این یک دویمش این که خیلی یعنی این کاربار محکم شود این زنک اینها خلاص شوند. اینها یک راه دارن همون پولایی که همین زنک پرداخت کردگی میگردونن میتم اینا جوابش میتم میگم برو رو تو نه مخالف هستی، تو نه بزید رحمانوف هستی، تو برزید ملتی خودت هستی. چرا هزاران زنکا صحبت میکنم با ما من آخر نشود که گیرم موزی همش سکین شات کنم گپای هم زنکای صحبتاشون هم نش کنم. حکومت برابر اونهای غم زد این وجود ندارد. چرا حداقل 5-6 زنک میبرم همین گپای میزد من گفتم خب مالش بیام من گناهگار بدم بیام من برام روام مکنم من دیگر گپ ندارم همین و همین خاطر این تفریقاتون این کارباراتون ولی میگن که مخالفا چرا در سطح پست هستن اینا من میفهمم چرا در سطح پست هستن. برای آنکه ملت رو شما علم خیل تفریقه میاندازین، ملتی که میخواد سرجم شوین شما پریشان میکنه. انا همین سببی سرجم نشدن مخالفان است. و همین خاطر مردم تاجیک باید درک کنن که در این بین مخالفات چی گپ و چی گزار و چی نغمه های زیادی رفته ایستاده است. باید مردم همش درک کنن. فهمو؟ ما میخوایم که مردم تاجیک سرجم باشن، نه اینکه جنگ و جنگجو، نه اینکه اونجا رفته 10 نفر زمان نویسد که اکا توی چی گذاشتن اونجا با. و همین خاطر ما کاردار نشدیم شما با اپسی کار براتون شوین کاردار شدین. بعد
انشالله رحمان حال دیگر گپ و دیگر چپا در پیش است. با پخش مستقیم آشکار انا میخوایم میبریم گپ میزنیم جنایتاتون رو چخیل یعنی با مردم تاجیک مناسبت دارین شما. همون شخصایی که گفتن 90% و 100% گپای هم میزنن حق در اینجا من که چشون گپ میزنم. من رو برای صحبت میکنم. من قدر مردک هستم. برادر عزیز کار بارو محکم بکنیم دیگه گپشم نمیشود. من گناهکارم کنم من میبرم میگم مایلش من گناهکار من رفتم دیگه از کفای من گپ نزنه. در مرحمت. بله سراچ نبردار میگه همین به فیلم با هم مصطفی السلام علیکم گپ زنید. مصطفی سلام علیکم سراچ نبرداره. خب سراچ نبرداره نیستی تقو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همه شنونده ها هم به همین در افیر بودگی ها با مقصد همین که برادرها تاجیکستان آباد کنیم. برای تاجیکستان آباد کردن مابین یکدیگر تلاش لازم نیست و گپ بعضی همون انسان هایی که نافارم است و در این برنامه ها بسیار وای کردن در کار نیست و سری مقصد آمدن در کار. سری مقصد ما همین که همین تاجیکستان باید آباد شود، همین دیکتاتور نیست نابود شود و مردم گردی یکدیگر آید. در این برنامه ها اگر ما تلاش یکدیگر کنیم ما تاجیکستان پیش بردن نمیتونیم. برای انا همین بعضی مردم گپ وزمی میزنند. من همین شخصا خودم هم بسیار گپ های وزمی میزنم. انا هم مسئله های اگر جهانی این روسیه را گیریم، در روسیه تاجیک ما از همه پسترین مردم هستند. من خودم نمیگویم من چیکار میکنم یا چیکار میمونم. من در همین کارها همراه رفته میبایم خیلی آزادانه همین چی میکنم. بعضا میشود که من خودم تلاش میکنم در حق تاجیکا دفاع میکنم. حاضر از 170% صداتون قطع وصل شده. مصطفی آوازشان گم شد. خب تقو شما یک بار دیگه کلک نه با فکرم که ای بی اینترنت تونای. خب اینجا همون سراچنا بردار. سلام علیکم سراچنا بردار بفرمایید بعد تاجیک. خب وقتی میگن که صحبت کنیم خوش میکنیم صحبت بکنیم. خب اینجا کی به تاجیک. سلام علیکم. بله برادر محمد جان تنجی خوبی؟ تشکر. خوب الحمدلله. برادر عبدالخلیل همه آدمایی که تفریقه میاندازن جدایی میاندازن همه وقت گرمیش اومدگی وقت انقلاب اومدگی همه و فکر من همه حکومتی همه تمام کار کردن اخیر همه انقلاب که مردم یک جای نشوه باز همه خودشون برمازن که کیه معلوم شده از دست. بله برادر عزیز اینجا معلوم شده که کیها میخواهن یک جای بدن کیها نمیخواهن. این چیز اوشه مردم هم اوشه مشاهده داره. این چیز 100% میدونن مردم که کی میخواه یک جا باشه کی نمیخواه. این چیز مردم این باور کنه رحمان فداگه دادن بگیم که اوشه معلوم شده که کدام انسان ها مثال زیدن. برادر عزیز اگر یک مخالف یک قدم پیش میروه به خدا فخری منه. من یک قدم اگر پیش رفتم باید فخر شما باشه. وقتی که من نمیدونم بگم من 1000 نفر تماشا مینه شما را 300 نفر شما را سوخته تو نگیره. یک آدمی که مثال منم که سری کلم به این مردم محقلای نمیدونم طرز سخنرانی محقلای در همین مردم که میدونن در برنامه من اشتراک میکنن دستگیری میکنن. وقتی که دستگیریتون نمیکنن شما ایختون خفه بشین که شما چیکاره نتونسته ساده این که مردم شما دستگیری نمیکنن. باور بکنید اینجا نه یک آدم با مثل ایوب نبروره نخو من رنگ ایوب باشم. توبه کنم خدا یک کارو یک گپایی که یه برادر عزیز من چیزی برای خودم دوست میدارم برای همه انسان ها همون چیز من دوست میدارم.
نه که من مشاهده کرده هستم که بعضی انسان ها چیزایی برای خودشون دوست ندارن برای دیگه انسان ها بگیم که چشم انسان ها سیخ میزنه که برادر عزیز من در این میدان دائمی نیستم، به خدا یه روز من همون جای خدمت دارم، پرینسیپی خدمت دارم، تا همون جای درکاری را میرم. بینم که نمیشوه، من خیلی بگیم که 10 سال دوام نمیتونم این مبارزه را. میرم خفای زندگی میشم که مردم سرجم شید، یگان کار کردنی شید. من در همون گپم ایستادگیم که یکم نفر که اروپا میره تاجیکستان و آدم منم. من در همون گپم ایستادگیم اگر پال قدم بکنم برم این میدان سیاست. نه که حاضی من وقت دارم، میخوام که با مردم صحبت بکنم، مردم جمع بکنم، یک کاری بکنیم. من امروز دیده شدم که کیها میخواهند که یک قدم پیش بریم. یکی بعض انسان ها بعد این خیلی میبرویند، هر جا گپ میزنن نسبت هر نفر. ما باید اینا را یک طرف بگذاریم، باید ما چه مردم سرجمع بشیم. رقمای تلفن هست، برادرای عزیز بنویسید، ما را 700 800 نفر تماشا میکنه. گوش کنید، بخشش دینا اون دفعه محمد اقبال برآمد چختر گپ زد با برادرش خواند. دینا شما به عقل گفت، ایوب گفت آنقدر گپ زد با دلش برای شما میسوخته و شما برادری و دیگه. من از این خیلی اپا بیزارم. من هرگز برادری تو نخواهم شد. با منافقان من نه برادری میکنم، نه زاری برادر شماریدنی آنها هستم. من این گپ رو فراموش نکنید که گیری مردم پسدنی باوی برادر خونه. بله آدمی وقتی پس اگر محمد اقبال الماس همیشه جاندارای برادر شماره، پس اینها برادری من نیستن. بله درسته، 100 در 1000 راست میگویی. من قطعی راضیم. خب اینجا بفرمایید. برادر محمد همین وقتی انقلابای همین بازی همین برادر 100% درست میگه. گوش کنید، همین رحمان و فاز چپه شدنش هست، نه که 1000 کونتون درونن که 4 طرف خودتون زدن که این مردم همه فهمیدگی است. از دستتون هیچ چیزی نمیاد، اینو فراموش نکنید. و همین خاطر روین پس کارتون ما شما به کار نداریم. ما وعده کردیم رحمان رو میگیریم، سرنگون میسازیم، ملت ما خلاص میکنیم. ما شما به کار نداریم، ما بیکار نیستیم که پس شما دویده گردیم و گابزده گردیم. اگر مرد باشین و اگر غمخوار این ملت باشه اینجا دارین، من شما به گپ دارم. بله مبارزه را پیش نمیبریم، او حمله نکنید. خب برادر عزیز، یک نفر در واتساپ زنگ زدگی همین قبول بکنیم که چی میگه. سلام علیکم برادر، بفرمو. علیکم با سلام با همه در برنامه شرکت. سلام علیکم. انا گفتنیم که استیفا رحمانوف. تمام. تشکر برادر عزیز. سلامت باشید. خدا نگهبان. خب برادر عزیز، اینجا نفرها زیادن. خواهش میکنیم که همین مردم اجازت دارم منینیاشون گپ زنم. اگر من خطا باشم گویم که تو خطا گفتی. درایم مرحمت. حق جو. بله وطن 665 کامیرا تا بکش. خب سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستین. تینج هستین. اکای محمد تقوی سوزی تینجی اکا جان. علیکم السلام. الحمدلله خوبیم برادر. تشکر. اکای محمد تقوی اکا جان خودت یعنی بهترین مبارزی روی حقی و بهترین سخن میگوی. او فکری که داری ما 1000 مرتبه خودت زیاد دارم اکا. من یکم امور من منافق اعلام کردگیم افیциально من منافق اعلام کردگیم. دل غرض دارن. منافقه و دشمنن و کو برادر عزیز همین خوش میکنیم که همین بیا وای شو کنیم مردک بوره. همین برادر محمد تقوی گفت که خدمت وای بیا گپ زنیم. خوش میکنیم که همون گپی سخت شو نگی.
چه خیلی باشن نباشن، من گپ ما گفتگی من منتظر جوابم، متاسفانه جواب نگرفتم که جواب بگیرم بعد خلاصه میبرم که من چی کار بکنم. به همین خاطر خواهش میکنم که برادران مبارز هم طولانی نکنیم، ما کاری بکنیم که بریم رحمانوف اثر نگون بکنیم. برادر عزیز اگر گروه 24 نمیتونه کاره، برادر عزیز مثال برادر عزیز نگاه کرده اگر گروه 24 نمیتونه یگان کاره یا که نهضت نمیتونه یگان کاره، خب بیایم ما مردم یگان کار بکنیم. اخی دیگه به عمد یگان نفر نمیشه که یک نفر میاد به شما یگان کار میکنه. بیای سرجم بشیم، این رقمای تلفن هست، من باور کنید این برنامه میکنم 3 نفر 4 نفر در یک بگیم که یک برنامه ده 3 نفر 4 نفر یا 2 نفر زنگ میزنم. برادر عزیز زنگ بزنه، بیای هم صحبت بشیم، بیای سر یک مسئله بیایم باید چی کار بکنیم. ما دیگه بیا دمی بگیم که حزبای مخالفی نگردیم که چی کار کردن، کمبودیاشون نکنیم. کمبودی همه داره، یگان نفر به کمبودی نیست. منم یگان سویتایی نیستم، منم دارم تگیجوی کمبودی، نه که متاسفانه من خودم نمیبینم کمبودی ما، نه که دیگر نفرها اگر میبینه من خواهش میکنم برای در برنامه کنه، نه که برادر باشی اگر زنگ میزنی میگو که برادر عزیز همجا خطاگی کردگی همین چه میکنی. من چندین نفرها هم زنگ میزنن در فلان جا خطا کردی یا که طور مثال با من دعوتنامه روی کردگی بدگی بدیان روزی 12 من در تلفنم زیاد سابشن میاد، من ندیدم همون دعوتنامه را. من در برنامه برادر محمد اقبال برام گفتم که شما من دعوت نکرده، اون مردک برام دکزت کرد که من دعوت کردیم. من برام گفتم برادر عزیز یا جهان ایزوینه نی بخشش میپرسیم که خیلی ما همجا سابشن نیمونه نخوندیم نفهمیدیم. اگر نه واقعا من روز 12 هم دعوت کردگی بدیم در هم جلسه که آخر شد. مثالی خیلی چیزا میشه برادر گوش کلمات برادر گپ درست شد. همین هدف مبارزه چیه؟ سرجم شوی مردم ای. درست سرجم شوی مردم ای. درست چند بار اعلام کرده همین محمد تقویف 1000 گفت، همه گفت، اما او کو تماما دیگه اسم میکشن. گفت همین محمد تقویف که خیلی کم پول میگیرن چی میگیرن او کاری خودشون نه که چقه نشون دیگه مبارزه ده. نه انشالله که خوب بشون، ولی اهل میشون. کوش پرابلم چند نفرهای دیگه هست، یکی کدم امینو همو بچه های گروه 24 نباشه همجا صحبت کردنی باشه، همینو قبول بکنیم انشالله که سلامت باشی اکا، خدا نگهبان اکا. سلامت باشه. ما هم یک برادر کوچک شما برادر جان. اکا جان انشالله تاجیکستان دوام میکنیم، نصیب باشه نامریم زنده باشیم اکا. همین صحبت کردیم بله بهترین. گام نیست اکا. مالی الماس پناه خدا. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر به طرف نباشه، ما را 780 نفر تماشا دارن. خواهش میکنیم برادرای عزیز ابونه بشین در برنامه ما، لایکاتون رو بگذارین که تا برنامه های ما بیننده هاش زیاد بشوان، یک نفر بتونه با ما در تماس بشه و کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم برادرای عزیز. خب اجازه حق جو. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. اوزام هستم؟ بله. همین یا پیشنهاد برای همون مبارزه و همین های تا مردم اگر بله چهره نبروین از اون جمله ما ایگا پچپ همش بهوده. برادر عزیز با چهره من زید نیستم که تو با چهره ببروی صحبت بکنی، نه که من خواهش میکنم برنامه من همینه. من یکان تا کمک کرده نمیتونم. من اگر بتونم ترا کمک کرده جای امن برای در جای امن باشی، بعد بچه مردم اومدین دکومنت دارن، شهروندی گرفتن برادر عزیز، گپ نمیزنن. تا کی باشی میگوی که بیان مردم بچه چهره گپ زنن، مرده گونده پاسپورت اروپایی داره، گپ نمیزنن. به خدا قسم زیاد انسانایی هستن که پاسپورت گرفتن دیگه در برادر عزیز. ولی شما همین پیش گپ سونده همین حسین اشورف سنگ میزنن که سنگ میزنن بعضی آدمو که وای بزا یا که با چهره دعوت میکنه
وای درست میکنه باور کنین دای پشت فردا خیلی من میبرم 10 سال گاب میزنم یکمون چیرای برادر نیست عزیز من قطعی خودت راضیم همین آدمایی که در مشکلی افتادگی هم بیار یک نفره که همین آدمایی که در با چهره برآمدن صحبت کردن در قد ره موندگی هم یک نفر کمکشون نکنه بیار خیلی همه ای ما و شما و اخی چه برادر ما و عزیز شما یک ضعیف اگر من میکنه بتانم شرایط ای ما و داشته شما باشم در بر اموال برادر عزیز باشیم یک دقیقه صبر اگر من شرایط داشته باشم ترا میگیرم آماده میکنم به مثل گروزیا نمیدونم یگان دولت اروپایی میارم بعد مرحمت برو با چهره گپ زن یگان مشکلی نیست وقتی که ترا من میگم که برو مجبورت کنم که تو برو با چهره صحبت بکن بعد تو اگر در روسیه باشی برو صحبت کنی ترا به قپن برن زندان بکنن 6 سال 8 سال 10 سال بعد همین تو زن داری فرزند داری پدر داری مادر داری تو بگیم یا نانآور خانه ای ترا برن زندان بکنن او خانگی شما را یگان نفر بعد کمک میکنه هیچ کده فکر هیچ کنه نیست و همین خاطر باید یکم جای خطا مستحکم بکن بعد گپ زن ما برمدیم در سال 2021 2020 ما با چهره برمدیم برادر عزیز تا حاضر نمی گفتی همون یک تقامو که جای ششتن مونه نیفتیم در این مسئله ما به شما 100% روزی هستم اما یک گفی دیگه که مبارزه بجت و او خیلی بوده با مبارزه بجت و برادر عزیز بسده همین بیا خواهش می‌کنم درباره همین جرت و نگه همین تاجیک هم جرت و دودگی کی با خدا قسم فرق نیست اگر روز سفر نمیشه بجت و نمیشه این همین برادر وایسدین اودینف نوپدی چید برادر عزیز این همه مشکلات نهضتی ها پاژیز نشستن نهضتی ها را پول اکستریمیست تروریست گفتن تاجیکستان بدرقه کردن بچه دیگه چه خیلی جرت و برادر عزیز دیگه چه خیلی جرت و باید در عملی جرت و باشه نه که باید ما یگان کار بکنیم که ما یگان کار نکردیم نه که جرت و دوده شده یا جرت دیگر موندگی بخشش همین برادر عزیز همین آدم باید کارش در بالای ترازو بمونه ببینه که فایده و زلاله وقتی که تو در رای زلال رفته شدی تو برای چی بگه مبارزه میبری میگم یک جرت دیگر موندگم یک چند نفر جوانای خوندار را میخوام با چهره برارن و بعد انا خلاص کنم تمام خیلی از مادر خواهر تاجیک آبروش یک تنگه شدگی است رقص و بازی و بی‌مدنیتی کرده گشتن از این بدتر میشود تمام همین خوب میخوان بعد برادر گوش کنید برادر جان گوش کنید مبارزه نیاز ندارد به چهره برآمدن اگر کسی که میخواد به چهره براید به خاطر الله وای دعوتی منم کشیدگی دعوتی دیگرایم میبرد آشکار گم میزنم فهمیدید چرا ما یک گروه بچه ها هستیم یک گروه بچه ها در خارج کشور هستیم با برادر محمد اقبال در تماس هستیم انشاءالله برآمده را نقشه را کشیدیم برآمده را تیار کردیم بعد با نقش شناس میشیم بعد ما همه شما را نقش نشناسم چرا با ای پیش شناس میشیم ای پیش گرد میزنیم بخشش که من خواهی کم کرد انشاءالله برادر آواز من دیگه کردم چند نفرهای دیگه هستن یکی بچه های ای بالا نباشن اونا را قبول بکنیم خب تنازم بخدا خب خدا نگهبان خب حق جو بعد حق جو برادر عزیز نگاه کنه که برادر عزیز ما درباره جرت و ای برادر گفت ما همون جرت و دادگیم که دیگه باور که کو باید ما 10 بار رحمان فچپا میکردیم با این جرت و ما این انسان ها بگناه بدونه که این مردمی که مخالف رژیم رحمانوفن اینا کلم بگناه هم سرقانون جمهوری تاجیکستان ما را اجازه دادگی که در یگان حزب حرکت شامل بشیم و که خودمون همین مستقلانه برایم مبارزه بریم ضد این که نظام دیکتاتوری عبدالخلیل ما بخیزیم گپ میزنیم حکومت ما را میگیره برای 30 سال ترما میکنه عبدالخلیل بخشش یک چیز دیگه در یادم زد گوش کنید همون وقتی که
محیدین کبیری رحمانوف سود دادن کو همه ما نشر کردیم هم ماشر نشر کردیم گفتیم من مردم خورسندی حتی لیچکا ها بنویستن در تاجیکستان مسنجر و چند آدم ها خورسندی کردن همون در فیسبوک دارین هم دیگر که دروزی هست همون آدمایی که دستگیری کردن همه یک جیقه حمله تفتیش کرده فروین یگان نفر هم برادرای گروه 24 میوین نه یک نفر نمیوین و ما چی فهمیدم به اجازت اونا لایک نمیموندن موردن همه مبارزه به نیست برادر عزیز اونا برنامه خودشون دارن اونا نمیتونن که برن در برنامه یک انسان صحبت بکنن برادر عزیز نگاه که بخدا پس ما شهروند تاجیکستان نبودیم که اونا این طور رفتار میکنن برادر عزیز و به شهروندی تو کار ندارن اونا آیین‌نامه دارن کار باشون دیگه بیرقشون دیگه اونا واپشه کلام فرق میکنن اون انسان ها کار باشون دیگه و یا نمیتونن نه همین آدمی که همین میگه که من مبارزم گوش کنید من مبارزم میگه محمد تقویف تو خطا میکنی تو دروغ میگی درآیین همون صحبت‌های محیدین کبیری رو نشرها رو ما نشر کردیم شما می‌بینید که کی در حقیقت دشمن رحمانوف است مرحمت جایگون جای راستی نیست برای کسی این کار کنه همین گپا مرحمت گوید که تو دروغ میگی من برآمدم سخت گپ زدم در افری پیشتری شما بعد 3 روز راهبری گروه 24 نشر کرد که ما هم پشتیبانی میکنیم اینا اگر مخالف حقیقی باشی چی به امروز یک بار سر از نشر نکردی که مردم دلش گرم شود مردم گوید که کندو تا زن انا یک جویگی بیان یک دستی بی بعد 3 روز محمد تقویف سخت گپ زد اونا برآمدن نشر کردن که ما هم پشتیبانی کو تو حقیق نشر کردن و یک کس دینا تعریف بسیار کرده بودن که زادروز مبارک و چاپلوسی کرده بودن سبحان الله چرا آدم برآمده اخباراش بر نگفتین گپایا چرا نه برادر عزیز خیلی داره کس شما در حقیقت با مردم تاجیک هستین برای اشتباه های کردگاتون قبول کنین از این مردم بخشش پرسین ما اینجا یگان احمق نه که این راه با برآمده باشیم از بحر تمام زن و فرزند و پدر و مادر ما برآمده این راه با ما نبرآمده ما یگان احمق نیستیم ما تمام نزدیکان ما رو قربانی کردیم چیکار کنن کردن گرن فهمیدید به خاطر الله فهمیدید رحمانو به خاطر نفس حرامش به خاطر 7 دخترش به خاطر دامادای بیشمارش به خاطر خسور بچه‌های حرامزادهش به خاطر همین نفس حرام برآمد امروز این ملت خارزارو در بدر شد تمام پول و مال جمع کردگش کو من در این راهی که انتخاب کردم عوض هرگز و هرگز نخواهم کرد من میروم کو پرتابگاه و نان میآورم میخورم رحمانوف با سرخم نمیکنم من یک برادر مبارز به میگم که برادر من کمک کن دستگیری کن من رحمانوف با سرخم نمیکنم من پولاش هم زدگی همون نفس کش حرامش هم زدگی من رحمانوف سر قدمش سر نفسش حرام است هموطنان عزیز با اون خاطر که پولی مردم است با اون خاطر که هزاران تاجیکی بیچاره رو تجارتش رو از دستشان زده گرفت و اون مردم رو در بدر خاک بسر کرد تا امروز آنها میترسن اون آدما گم نمیزنن همشون در بدر شدگن از همتون خواهش میکنم که وقت از اونه که مبارز میشوی باید از بحر تمام نزدیکانت گذری از بحر تمام نزدیکانت به خاطر الله به هم خاطره که الله مهربان تو را در این راه استوار میکند تو میبروی بر ضد ظالم گم میزنی ای پدری من این تو کردن ای مادری من این کردن چیکار کنن کردن گیرن این دنیا ابدی نیست بار دیگر تکرار میکنم ان شاء الله رحمان روزی محکمه رحمانوف خیلی نزدیک آمده است از تمام جنایتاش رحمانوف جواب میدهد هموطنان عزیز این بیشک است بله برادر عزیز برادر محمد تقوی درست برادر عزیز ما را تا 850 نفر تماشا داره ما برادر عزیز 200 نفر بمونه لایک تو قوریه زیادش در کار نیست برادر عزیز اگر ما 200 دانه لایک میگیریم برنامه ما را 16 18 هزار آدم تماشا میکنن که من بیننده هم 5700 بیننده
16000 тамошо мекунанд. باور بکنید دستگیری بکنید که دیگر نفرها و برنامه‌های ما تماشا کرده بتونن. رقم‌های تلفن هست و ما بپیونده بیایم سر یک مسئله بیایم که یگان کار بکنیم. گفت یک برادر که چی باید کرد. خب اینجا همین برادر همین مصطفی را قبول کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. من نمیدونم این اینترنتی من سستی کردی و چی بلو من خارج شدم. من چی گفتنی هم مردم از تلاش ترتیش بهوده از بعضی گپ‌هایی که بروی چی راست نمیبیند هیچ چیز مراد حاصل نمیشه. انا ما چقدر کبیری را پست زدیم لیکن کبیری یک کاری بزرگی کردن که دوام 4 سال 5 سال مهنت کردن. اون آدمی که آسته آسته خپ و خپ کارش میکند و هم کارش میفرمایید. از جون میگویند چقدر جرس دادیم مردم یگان فایده نآوردیم. از جرس داده بیهوده فایده نآورده قطعی چهره برآورده تورمه های تاجیکستان پر کرده به تورمه ها با مبلغ صرف کرده با کودک ها خیلی که میگویند آخر میماند پدر مادر پریشان از این هیچ چیز نمیبرد. مبارزه به هر حال میشود. مبارزه میشود با راه پارتیزانی هم میشود. ما یگانه کاری میکردگی ما همون تاجیکستان آبادیش گردی یکدیگر به جمع شدن و یکدیگر کمک رساندن دستگیری و هم علم هم خودی مردم زندگیش باید که آسوده باشد هم تاجیکستان در پیش حرکت کند و استحصالات باشد. تاجیکستان یک منزل آباد باشد که در همونجا کار کنیم مهاجرم کم شد مهاجرم نشود اصلا در نزد ما بیاند و به ما خدمت کنند. اصلا همون مردمی که ما حاضر خدمت کردیم باید که من میگفتگی گپم همین که هر آن شخصی که خدمت مردم کرده پولش میگیرم میگوید این خطا میکند. هر یک انسان باید یک تجارت خودش داشته باشد که به وی خدمت کند و از بالای کاری دیگر انسان از روی تجارتش و یک فایده برد و پایدیوار داشته باشد که آینده درآمدی دائمی داشته باشد. تاجیکستان حاضر مهاجرایی که در دیگر دولت ها میفرستد اگر همین مهاجران نمی رفتند و همین قدر مهاجر قبول میکرد تمام تا تاریکو ها خانه ها میشد مردم با کلبه تامین میشدند. اگر تاجیکستان تجارت خود مثال میکرد و برق بر مردم میداد مردم تجارت میکردند ممکن که تاجیکستان آباد میشد و در تاجیکستان ما کلبه های بسیار حاضر ما کلبه رنده میگیریم یعنی اینکه سومش میتیم یک وقت معین با میبید میگد اینجا رو جزیر کرده اونجا ریموند میکنیم. این کارا برای آینده من اکنون پیر شدم برای فرزندها حرکت کردن در کار که فرزندها آینده آزادانه زندگی کنند. در اینجا میبرین یک دیگر بدنام میکنید این کتی نمیشود. مبارزه اساسی من گفته همون قدر سال میگویم که مبارزه اساسی وقتی که در یک همسایه که به شما دشمنی میکند اگر همین همسایتون پاش به خار زد یک جای خیزه همون دشمنی برای شما دشمنی کرد لیکن شما دوستی کنید به همون که و بیند از شما آداب یاد گیرد که ما مردم به یکدیگر همجاییم تابوت یکدیگر رو میبرداریم میگیرن یکدیگر رو همچون بوز میفروشند داده رکو را میفروشد همسایه دیگری را میفروشد یک همسایه دیگری را که فروخت یک ملیسه که
فرزند یک همون قشلاق گرفت، یک هم قشلاقی خودش به محکومی برد، همه قشلاق به سر خانه پدری همون ملیسه باید که رود، باید که فرزند تو یا کار میکند حلال یا کار نمیکند. در انا همین حالت ما میتوانیم به پیش رویم. در اینجا میبرند ما چی باید کرد؟ بردن یک ژورنالیست دخترک 2 کودک دارد، یکی از اونها شیرخوار. در تمام جهان قانون است که اگر کودک شیرخوار داشته باشد تا سن 14 سالگیش محبوس کردن به حقش نیست، حق ندارد. در تاجیکستان ما محبوس کردند. یک دقیقه یک نوار یک دوست روان کرد در همین باره گفته در یادم زد یک زنک در ایگیل بوده، شوهرش رفتگی بوده، سال پیش در سوریه می جنگیده است، همه در داغستان قپیدیان سر سوتش میشه نوارش پرت افتن. من متاسفانه نتونستم در برنامه بگذارم که به مردم پیشنهاد بکنم. سوت میگه که خاطر گودک داری، گودک معده داری، بگیم که دمش نی ارست، نه اینکه زندان. باور بکنید سوت ما که روسیه را تعریف نمیکنم که روسیه یگان گارین عادلانه میگی نه روسیه هم عادلانه نیست. بعضی چیزها بگیم که درست است که مثال نمیخواد که آدم هم مثال برای گودکی معده بدنش نمیبرن زندان نمیکنن. اینو زندان کرده مایل 130,000 سومانی دیگه بگیم او گرفتم با مصادره کردم، بگیم کنفیسکاسیون کردم. اکو محمد نگاه کنید، او کودکی که نه پیداش بود شیرخواره بود، هم از شیر مادر محروم کردند، هم از مال مادر محروم کردند که نانی دهان همون کودک معده را گرفتند. که در کجای این عادلی هست؟ در کجای این عادلی هست؟ عادل آن شخصی که من برای با میگویم من همین چقدر دشنام میکنید کردن گیره، لیکن پدر لعنت گفتن چخیلی که حاضر محمد تقایف گفته استادن، همون زنک پدر لعنت گفته دشنام کردن حق ندارد، چون که از انسانی نقص فرزندی و هم بدم پیدا شدنش ممکن، لیکن او پدر لعنت نمی شود، او خودش لعنتی می شود. این خیلی شخص پدری و ممکن یک عالم باشد لیکن تربیه کردن نتونست یک فرزنده، برای چی و پدر لعنت؟ پدری و تو میشناختی؟ خیلی که محمد تقایف میگوید همخوابه بود. نه برای انا همین نخواهید که برای خودتون یک سخنی زیادتی خرید، یک کس انقدر لعنت کردن حق ندارید. ولی مردم ما برای من مسلمانم والله بالله تعالی قسم عموما وجود ندارد. آن شخصی که به خودش باور ندارد دروغ میگوید و قسم میخورد. آن شخصی که به خودش باوری دارد هرگز در نزد الله تعالی هم قسم نمیخورد. این چیزا نقص فهمیدن در کار. آن شخصی که یک مرتبه دروغ گپ زد و به خونش میشیند، آن شخصی که یک سوزن دزدید و شتر دزد میشود. انا همین چیزا از خاطر نبرآوردن در کار. پیش از همه به این صحبت که میبرید حرکت کنید، صحبت آزادانه صاف دلانه بی دشنام کنید، بی دروغ گوید. ولی من همین یک چی و کامنتاری نوشتم، یک کودک موندن در دستش میکروفون دادن، از اون میگوید، از اون وای با کودک نگفته استاد است، از اون خشروع همین خوندگی ماشاءالله بر دروغ دین مسلمان آباد کردن نمیشود. این کارا را نکنید، این کارا را نکنید، این همیش ارتیستی. بعد سوره بقره را وای کرده است، به زبان کریلی نوشته است، خطا نوشته است. من گشته در کامنتاری نوشتم که پسر همین خطاگی‌های از دیگر وای کنید و به من دشنام نه به من افتاد است که چشمت کشاده قرآن خون. بعد من تحلیل کرده 2-3 چشه من گفتم من
همین خطاگی شما وای کردم باقی موندش با تحلیل کنی با از نو نوشت. دو کلمه گپ یاد میگیرن بعد میبرن همین بسیار گپ بسیار میزنن. خطاگی نکنید مردم. ما هدف از مبارزه همین که تاجیکستان باید آزاد باشد و اگر من پرزیدنت باشم و من جاهلی کنم همین خیر لعنتی نگفتم به من گوید که همین کاری کردگی ناشایسته گوید من باید پوست کفم. این پرزیدنتی که شما حاضر دارید چقدر مردم گپ میزند گوش به کاری زده است یک کریسلو بو کرد او کریسلو باور کنید از تگی کنی وای بو کرد قانون به تگی کنی خود نوشتن نمیشد همون قانونی که 4 سال اجازه دادگی بود همون باید میکرد و میبرامد با آبرو میبرامد. این مردم همون قدر دشنام میکنند دعای بد میکنند اینا فکر نکرده استاده است. بچه های نو پیدا شده استادند که اینها لیاقت بسیار شایسته دارند. بچه هایی که باید لیاقت پیدا کنند بی سواد شده ایستادند. ما باید مبارزه بریم که لیاقتمند به پیش گذرد و تاجیکستان به پیش برد و از عاقب خودش مردم به سواد دعوت کند و اون معلم ها او اسدالله میگه است او اسدالله من نمیدونم و سفر من پدر لعنت گفت بعد من گشتم دشنامش کردم خیر شونیساگی باشد منم میبخشد من حقی نداشتم که دشنام کنم به نفع من بسیار رسید. ای تو وای خودش همقدر دانا گرفت. من رنگی وای دانا نیستم لیکن من همقدر میدانم که آداب هست پیش از همه من با بخشش پرسیده استودم بالای انا همین من یک آدمی موسفید وای من تو گفته گپ زد من از پسی پرده اسدالله شما گفته همرنگ پسرم او لیکن با وای کس با شما گپ زدم صحبت میکردگی آدم استولا گپ میزنه. تشکر زیاد. اینجا یک نفر واتساپی زنگ زدگی همین قبول بکنیم که چی میگن؟ هدف شما ها فقط همین با منبر حاضر از منبر شما دعوتی مردم هدف شما تو چی کار کردی گوید که من دعوت میکنم روشنایی میتیم که آدم ها به پیش روند. تمام من تمام کردم. هدف ما همین است که مردم سرجم بشه و یک سر یک مسئله بیاید بستر حکومت همین کاری شما میکردگی نه همین تمام دیگر چی نه. تشکر زیاد. تقای یک نفر ما را در واتساپ زنگ زدگی همین فکر نظرش بگیرید. قبول کنید و به جای گپ نزنند دشنام نکنند. تمام گپ نیست. خب سلام علیکم. کسی که در واتساپ زنگ زده. و علیکم سلام. آواز من خوب است؟ بله بله. شما مرا شناختید بودید و آواز مرا شناختید. چونکه من استودیو در آمده نتونستم چون که صبح کبوتر تو میخورد من نمیتونم در آمده نمیدونم چه بلوک مونده که شما مرا نمیدونم نه بلوک نکردیم نمیدونم یگان مشکلی باشد نویسه برادرای عزیز این استودیو پر است نمیدونم مردم وارد چی دست دادن. خیر بفرمایید. من چه استودیو نمیدونم چه واتساپ گپ نزنم برادر جان اما برادر شما را شناختی بله بله ریولوشنر مانو بله مسئله همین روزا تیما من گپ زدم همه خون چونکه گپ زدن بیزار شده بیم 5 ساله که در مسئله همین روزا تیما گپ زدم مسئله ای که یک برادر گفت برآمد یک زن برآمد نماشی بسیار همه برنامه ها رو میبرد که چقدر تنقید میکنه که او تنقید بهترین کار لیکن او تنقید رو باید نباید در 15 منوت کشور کرد یک دقیقه 2 دقیقه شده بود میشد باید میشد چون او تنقید کردنی بود که برای چی علامت اول شغال رو قبول کردی و چهرهش رو روی نکردی یعنی قبول گفتنی بود تمام این دو کارگاه هیچی گپ نمی‌بود. من نمیخوام که مردم در برنامه من بیان با چهره گپ بزنن که من شرایط پیدا کردم کمک کرده توانستم مردم
بعد من میگم که مردم بیا اینجا با چهره گپ بزنی و دیگه مجبور میکنه من مردم که بیا من بدونم که مردم ما همش با چهره بیان گپ بزنن سر یه مسئله میایم 4 تاش میاد گپ میزنن میبرن زندانشون میدن همین ما گرفتیم اومدیم مگه ما هم زندانی میشیدیم اومدیم در این برنامه ها آشکارا گپ زدیم برای بسیار زیاد انسان ها نمیدونن تقو نگاه کنید زیاد نفرها نمیدونن خیال میکنن که برای گپ زنی چی گپ نیست برادر عزیز گپ یکم تصمیم بگیره بعد برای گپ زنی این حکومت دستش درازه میرسه به لبو جوره دستش شما فکر نکنید که شما زنگ میزنه شما در خطر نیستی شما را پلوبام در اون قشاق شما دو تا سه تا بز هسته شما را میفروشن و همین خاطر رقم میمونم برادر عزیز واتساپ تنها بنویسه من نمیگم که در برنامه اشتراک بکنه گپ بزن سر یه مسئله بیایم پشتی پرده ما کار میکنیم پشتی پرده میریم یک کار میکنیم و بگیم که یک بعد من میگم که نمی کارو را من کردم چی کاری که من میکنم من در برنامه میبرم حکومت میگم که من کردم من رنگ دیگه انسان ها وره یگان کار میکنن بعد میگن ما نکردیم که من خیلی نیستم من چی کاری که میکنم بود از نقشش پیشکی میگم که من چی کار میکنم همون وقت ساعتش بیاید که من چی کارها را میکنم بگم که این کارها را بگم که من آشکار میگم قبول میکنم که این کارا من کردم نه که ما یگان کاری نمیکنیم که غیر قانونی باشه ما همون خیلی که سرقانون تاجیکستان اجازه داده که همون خیلی در تاجیکستان عمل میکنیم خب تقابل بفرمایید من میتونم بعد از برنامه گپ زنم روز من گپ نیستم بعد از برنامه گپ زنم ممکن است تمام اگر بعد برنامه ان شاء الله این همین چند دقیقه پس دیگه منم خداحافظی میکنم اینجا دو نفر امنا آخر سخن میتیم خداحافظی مینی نه لیکن روز گپ نیستم کمتر شید گپ نیست روز برابر همین نوبه شما یک زن برآمد در برنامه حسین شروع دینا ما یک روز پس تماشا کردم اما این فصل نسامون شد تماشا کرده یک روز پس تماشا کردم یک زنی که بسیار همه برنامه ها میذاره تنقیح کرد تو را تنقیح کرده که نیست او میخواست که تو را فهموند که تو برای چی هم یک نفر نه من یگان چی نمیگم نسبتی او اپا راسته هر کس حق داره بگنه که من خواهش میکنم همون نفرایی که میبرن یگان چی میگه همون هر کس در برنامه خودش برای بگه مثال گپی من نده پیش یک نفر دیگه نگو یا که گپی دیگه نفر در برنامه من نگه من همین چیزا خواهش میکنم فقط نه که متاسفانه امروز بگیم که گپی ایجاد به اوجا بردن این یک کاری که ما که همین خطا کردیم که گفتیم که بیای سرجم بشیم یک کار بکنیم نه که من فهمیدم که کیها میخواهن یک جا باشن کیها نمیخواهن دیگه من نمیگم یگان نفره که بیای یک جا بشیم یگان محل یک جا نشه روتون برهتون سیاه دیگه من کسی که اومد تمام کسی که وای تمام دیگه من گپ ندارم که بیای یک جا بشیم من دیگه دمدمی انسان ها نمیگردم که بیای برادر یک جا بشیم پرینسیپل خودتون نداره بره با پرینسیپلتون گپ تو نداریم به همین خاطر دیگه خیلی موضوع نمیشه که بیای یک جا بشیم یک جا نشه حکومت کاری حکومت این که در بین مخالفین فتنه میدن اندازه سبب در چی بود که در 10 سال 12 سال در مخالفت بدن یک کماند درست نساختن که مردم بگیم که در زیر همون بیاین یک جا بشون من یه چیزا کم بدی مخالفان میبینم مثال من میخوام که چند سخنهای هست که میخوام با همون کلانتراشون صحبت بکنم متاسفانه ولی پیداشون نکردم پیدا بکنم انشاءالله که در این موردها من صحبت میکنم سوال ها من میگیرم و دیگه بگم که این تیمه ها رو من محکم میکنم در یگان مورد بگیم با اشاره رم بر ادرس یگان انسان هم بگیم که دیگه خیلی صحبت نمیکنیم خب تقا اینجا من یک دو نفر دیگه در استودیو هست اینا را حاجی من برنامه تمام بشه انشاءالله که صحبت میکنیم موقتی خودت من میتونم روز گپ در بله برنامه برادر من گپم رو سر نکرده شما گفتی من رو بریدی خیلی بخشش بیاییم فقط خواهش میکنیم که کمتر کوتاهش بگیره برای که وقت مونم کمه من گفتنی بودم که او
او زن میخواست رو فهموند که برای چی همون یک شغال برآمد گفت ما مجاهد بودم نسام دل او دشمنی مجاهد ها بود نسام دل او یک شیطان پرست بود یکان گرام مجاهد نبود او به فکرم او специально کبیره رو همخیر تنخید کرد که برای پاس دادنی نفسد اسلام رو برای پاس دادن مثل شتر لسای کن بانی نمیسان رو در اومد همین کار کردنی بود پدرلان من نمیدونم پدرلان نمیگم آورا بزرگ و برادر باشد لیکن او من مجاهد رو گفت او با ما مجاهد سنش کرد هیچ وقت مجاهد شده نمیتواند مجاهد ایگو همه وقت با فکر خودش با یکون کس رو اشکال فهمونم он не должен подаваться каждой силе. Он должен действовать по вере. برای اون زمان فهموندنی بود همین چیز رو که برای چی او رو چهرهش رو روی نکردی تو باید دعوت کنی آمد برسکه جان تو حتما خسولی تو باید دعوت کنی بودی که اون بچه رو که چهرهت رو روی کن در اکرانه در آویدگی حتی به چرسته ستابوی через ту мочераш гапзана буд у аз ким видео даромад мисли штерлис мисли нمیدونم даромад برای هوا انداختن این چیز رو فهموندنی بود و خواه این چیز رو تو نفهمیدی تو فهمیدی لیکن بسیار رو نفهمیدن دیگر خیلی فهمیدن تمام انشالله که دیگه ما سری اون مسئله دیگه نمیریم خب یا جهان تشکر اینجا ایشان است کبیر رو تنقید کنند او که یک بار چهره نشون تگو در اکرام نشون ندید بسیار در ارویدگی نشون دهد شدن چهرهش اگر این قدر شیرین باشد تمام ای سپاس هم کارشون میکنیم نه من اون نفر من میشناسم تقو اون نفر من میشناسم پروستا من فقط میگم که کدام انسان قطعی یگان چیز میخواد بگه در برنامه خودش بگه برای زنگش بزنه در برنامه من نگه پروستا در این جمعه برویان تمام действительно мujahid ayagон shagoli ishkam parast ayu nemiddonam ishkamش فکر میکنم تمام همه خیلی ayu nemiddonam تمام انشالله که بعدی برنامه قطعی خود تماس میگیریم تمام ما اینجا چند نفر دیگه هست اینا را قبول بکنیم گپ نیست 5 دقیقه یک نفر 2 3 4 5 6 نفر اینجا بنا در تماس همینا قبول کنیم ان شاء الله بگیم که هم صحبت میشیم تمام خدا نگهبان خب برادران گرامی خب به طرف نباشه برادرای عزیز کسانی که مهمونی برنامه هسته ابونه بشین بمونین لایکاتونه برادرای عزیز بگیم که در بگوش اشتراکه بگیم که رقمای واتساپ ما موندگی برادرای عزیز به طرف نباشه بنویسه بیاید سر یک مسئله بیایم جمع بشیم بریم رحمان فا یک طرفه بکنیم هدف همین چیزه ایجاد شیشتن نمیدونم یگان نفر تنقید کردن کاری من نیست و من هدف من این است که من مردم سرجم بکنم و بگم که در رحمان فا چپا کردن من سهم داشته باشم من سبب بشم که همین رژیم ای بین بروه و همین خاطر این همین برنامه همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه بگیم که لایکاتون بمونه که برنامه ها زیاد بشن لایک 200 نفر شده تمام اینا دیگه نومی لایک نمیگیریم برادرای عزیز به طرف نباشه ابونه بشین بگیم رقم ها هست بنویسین در واتساپ انشالله که سر یک مسئله میایم خب اینجا چند نفر دیگه هست قبول میکنیم برادرای عزیز بعد همین نفرای استودیو به خداحافظی میگیم خب علی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جون ما سوزت خوبه سلامتون خوب است. تشکر برادر عزیز. باور زنده باشی. او دفعه ما در جای کار بودم که گفت زن نتونستم بعد نامم خشون ننوشته اگر در تماشا کردی سنود. این دفعه علی نوشته نام مهم نیست در ما همین برآمدن صحبت کردن شما در ما در تماس بدن انشالله که همینش کافی است. ماشاءالله. بعد او دفعه قصاص گفت زن نتونسته بودم باور که اکا جان گپای بسیار دارم
همین درباره جلالدین بلخی چی گفتنید؟ مقصد رئیس گورسویچ نباشه دیگه. بدبخت همین میخوام که همینجا برم یا نمبای هوی کنم، این بدبخت رفته همینجا یا نمبای هوی که رئیس گورسویچ مردم ها کورکین نمیمونه پول نسبتی مردم ها کشتگی خودش همین نمبای خودش اون را 24 ساعت کور که ایسه خوجی دولت میگم درباره همون یک گپ زمین نمیشه. او دفعه برادر عزیز دیگه کنیده من او خیلی برنامه کرده نمیتونم. برای او برنامه مثال مبلغ در کاره که بیاری بگیم که از اوچکا بکنی و اونا بخونی و ویدیو کنی و این کار محمد اقبال میتونه. شما میتونید که با محمد اقبال مراجعت بکنید انشالله که او قلمش تیزتره او را انشالله همون اکای محمد اقبال هم میگم او دو گفتن دو ایودم برو نام نسری همون بدبخت. خیلی مسئله چی؟ این کی میریم تاجیکستان خدا خواهد در وطن همین مسافری گشته هستیم انشالله. برادر عزیز نه رقم تلفن در بگوش اشتراک موندگی نفرها زنگ زده شدن. هر برنامه من 2-3 نفر تا 5 نفر زیاد نه 3 نفر 2 نفر 5 نفر زنگ میزنه سر یک مسئله اومده شدیم. انشالله که همون نفرهایی که داریم ما جمع داریم هر شهر ناحیه ها بگیم که اوجه بگیم که شیده شده و همین خاطر به طرف نباشه زنگ بزنه برادر عزیز سر یک مسئله بیاییم که چی کار باید ما بکنیم که یک قدم پیش بریم. هدف ما در اینجا شیشتن بگیم که 3 ساعت 5 ساعت گپ زدن این قطعی ما یگان کار کردن نمیتونیم. ما فقط هدف این است که این رقم تلفن است بیای بگیم که زنگ بزنی سر یک مسئله بیاییم بریم یک کار بکنیم. برای همین خاطر ما همینجا برنامه میکنیم که مردم بیا یک از درد دل شب بگه یک مشکلی شب بگه بعد بیاین سر یک مسئله بیایم همدیگر را بشناسیم و همین خاطر این برنامه غیر این صورت دیگه یگان چیز دیگر نیست برادر عزیز. انشالله که در تماس باش سر یک مسئله میاییم. اکای دوستان فقط همین نیاز دارم که خدا ای گودکان فقط دادا کی میاد من میگم ما سپتامبر اکتبر سبحان الله فقط خدا میگم که کی همین با پیری میرسه اون سر از هم چی داریم بریم دارم جای کو یگون نویگری بسازیم ما که الله علم. بله انشالله که خوب میشه. در تماس باشه انشالله دعا کنیم. تمام در پناه الله نگهبان شما. تمام خدا نگهبان برادران گرامی قدر. خب یه زوری دیگه بزنه 192 لایک شده برادرای عزیز. یک بار دیگه همون لایکاتون رو بگذاره که 200 دونه بشود تمام دیگه یگان گپ نیست. ما 200 گفتیم یک نفر 200 نوشته یک از دیگه 188 اینش 192. خواهش میکنیم برادرای عزیز به طرف نباشه ما را 800 نفر همین روز تماشا کرد 830 نفر. خواهش میکنیم که به طرف نباشه بمونه لایکاتون. خب حق قبول میکنیم بعد همین خمیریم. حق بفرمو. سلام علیکم میکروفون تا بکشو بفرمو برادر عزیز. خب حق نیست حق پرتافت. خب این برادر عادل در افیر. خب برادر عادل بعد محمد تقایف هم بعد میریم خدا خواه. برادر چی گفتنیم هم دیگه رو همجه میتونی که قبول کنی و وریما وقتش قبول کنی گپ زنم برای چی که برنامه خیلی با گرتر میشه خیلی با دیگه خیلی میشه در این برنامه آدمایی که نام میبره هم تست قبولشون کنی خیلی خوبه. چی گفتنیم خیلی پرابلمی که هست خطون ریشت کنیم بین خطون دیگه تمام خیلی تیما ذکریت میشه در برنامه در کور نیست. من از نمیبینم در پشت هر کس گپ زدن یعنی چه پرابلم چه. بله تمام تیما محکم میشه. چی گفتنیم در کجای باشن در کدام گوگل در کدام در کجایی که باشن ایمینا ملت توجیک فرق نداره ای توجیکستان در همین راه کار کنین. وقت ساعت منوت و سکون رفته است یگان چه مثبت کردن نتونید میدی بانی 5 10 15 سال уже سال سال میگذره. وقت ساعت رفته است در همین راه شورشن بیدورشن یکدیگر رو بفهمونین. уже инқилоби кори остона инқилоб огромное количество одам дар кораи ки хеса пеш рафтан дар кор фаҳмидӣ. мо бояд ҳама вақт тайёр бошем барои аввал шеъро дар куҷои дунё ки бошен илтимос фикри ватантона кинин фикри якдигаритона кинин фақат
фикртон боша ки озодӣ ватана чӣ кор кардан дар кор ба кадом роҳ мо бояд ҳамин корро пеш бурдан дар кор фаҳмидӣ бедор шен ҳама вақт фикри озодӣ ватана фикр кунем давай бародар ма биромадам ай барнома иншолло ки бо дар дигар барнома иштирок кунем панотон ба худо ҳамадан салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату وعلیکم السلام. خب برادر محمد تقایف اگر آخر سخن یگان چه گفتنی باشه انشالله پس اون بعد دیگه چند دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه میتونیم برنامه کنیم بعد خداحافظی میکنیم. آخر سخن نیست تو همونو نبیان نیست آخر سخن برادر عزیز من میگم که انسان این برادر میگن که گوش کنید این برادر میگن که تیم زکرید شما کمتر برادر جان اندیشه کنید برادر که نبرومدن کو این تیم زکرید کردن بکو با روزی شوی این ملت میشود حق جویان در آید اینجا من فهمونم چی گپ و چی گذار است برای چی مردم جمع نمیشن چرا این مردم خیلی یعنی پیشنهاد میکنه که سرجم شوند یک دست شوند یک جای شوند نمیشوند همشه میفهمونیم سببش چیست بعد تیمای زکرید میکنه نه برادر عزیز نفرهایی که نو در میدان وارد میشوند برای یک خیلی انسان ها را مثال نظر نورست فکر میکنند یک چیز کم نگاه میکنند خودشون مثال اورو بالا حس میکنند به همین خاطره که من فکر میکنم اگر برادر محمد مثال شوکت محمد یا که برادر یعقوب جان یا که فرهاد خدایارف یا که نمیدونم برادر محمد اقبال دیگه برادرهایی که در میدان ها هستند میبرویند صحبت میکنند یگان گپ نیست که در علاهیدگی یا که در برنامه یگان گپ نیست بعضی انسان ها پروست من میگم که تا سهراب ظفر یک کمی خوب بود رابطه ها بعد سهراب ظفر نمیدونم چی گپ پیشید که بگیم که گروه بسیار کلان بگیم که نه تنها خطی منقطع زیاد انسان ها بگیم که دیگه رابطه ها کنده شدگیان نمیدونم ما همین خواستیم که بیایم یک جا بشیم یک کار بکنیم همین خطا کردیم که ما همین گپ گفتیم دیگه نمیگیم که بیا یک جا شیم توکل تو به خدا کسی چیکار مینه من همین چند بار میگم بازم میگم که پروسا مردک شدن در کار در مبارزه من یک اون کارهاش میکنم با این خیلی آدم پشتی کلاویاتور کو میبروین محکوم میکنن باور کنیده یک نفری که میخواه یگان کار بکنه قدم پیش بروه بازم همینا بگیم که میوین با پستت میزنن با لااقل خوبی کردن نمیتونه خاموش باشه همین تو یک بردی منه کسی که خاموش های به خدا این بردی منه لااقل یگان کار نمیکنه بگذاره که من یگان کار بکنم وقتی که من یا دعوت میکنم یگان کار میکنم چشمی بعضی انسان ها را سیخ زده شده که بگیم که من برادر محمد تقایف شما که ایفیر بکنه بعد میفهمه که چی گپای واقعا هم در مبارزه هم خلکی است که نفرها را کنکورنت حساب میکردیان یا که نمیدونم بد میدیدیان که یک نفر میبروی برنامه میکنه برادر عزیز به خدا قسم من زندگیم 100% میرم عقفای زندگیم 100% یگان کمبودی ندارم من دلم با اون نفرای میسوزه که من امروز اون برادر عزیز نگاه بکنیده دل من برای اون این نفرها میسوزه که این نفرها دیده اینا همش بگناه رفته گشتگیان این عزت امانش خدمت کرد برای ملت این برادر عبدالله دبری بگیم برادر محمد کی این بچه برادر 24 مثال اینا همش برآمدن در برنامه آشکار صحبت کردن بردن زندانشون کردن سهراب ظفر مقصود ابراهیم عمر علی قواتف این برادرای بدخشان فراموز ارگشف این همین انسان ها این بگیم که کدمه اینا من نمبر بکنم این همین انسان ها را بردن اینو زندان کردن به گناه چه ما خاموش میستیم من یک چیز نمیفهمم یا که یک انسان میخواد که یگان کار بکنه من به خدا برای آزادی نمی آدمایی که هستن برای نمی آدما
برای نمی آزادی این امینو خستگیم نمی حکومت این امینا رو آزاد بکنه فضا رو آزاد بگذاره که من گپ میزنم یگون چی نه وقتی که ما دعوت میکنیم حکومت که بیای مخالفا را خوی بمونه فضا را آزاد بگذاره که ما مخالفین در درم باشیم قدی شما رقابت کنیم ای پیش همین برنامه ها شما ما تلویزیون نتیه ما در همین یوتیوب ما در کار نیست تلویزیون شما کی نمونه ما همین اروپا دا چند کانال تاجیکی تماشا میکنیم ای سر تا بگه فقط رقص سروده باور بکنید ای شما دا ماش مدوید سوزه که گودکو تماشا میکنن میگم که یگان چیزا شکستنش یاد میگیرن یا که یگان خونه را کراسککنیش یاد میگیرن شما کی باشه فقط رقص سرود اخبار در روز 3 وقت اخباره این چه خیلی حکومت های نیم ساعت نومی رحمانوف میگیرن نومی رستم دیگه بغض رحمانوف رستم آدم در تاجیکستان نیست ای بچه رئیس نوحیه پیش خیلی بود ما دوری سیوزه که من کداریات ندارم نه که نفرها میبرن میگن بگم هر یک شهر نوحیه رادیو بوده نمیدونم کی چند کار کرد کدام کالخوز چیکار کرد این چیزا بودن چون این چیزا نیستن اوزی چون رئیس نوحیه ما را یک کس نامش نمیگیره یا که رئیس نوحیه یک نوحیه دیگره فقط رستم رحمانوف آزاده تخمینه پروینه نمیدونم نه امینو برادر عزیز این حکومت تنها عائله دیگه من شما همینش معلوم میشه که او حکومتی ما نیست برای همین خاطر یک حکومت همه شمول ما اگر بخوایم بسازیم برادر عزیز با ما باشه رقمای تلفن هست ما برنامه خودمون داریم کشیدیم که باید ما چیکار بکنیم با ایجا 6 تا 10 ساله صحبت کردن یگان چی نیست به خدا رقمای تلفن هست زنگ بزنه در واتساپ سر یه مسئله بیایم بریم بگیم که بریم یگان کار بکنیم خب اینجا برادر محمد تقایف خواه که میگیم خداحافظی بکنیم چی گفتی؟ انشالله آخر سخن همین که برادر عزیز مردم توجیه اکنون درک کنین که کی در حقیقت میخواد شما را آزاد کند اگر این مخالفا با شما میبودم منم میامدم ما دعوت کردیم چند ساعت شد 1.5 ساعت باز من انتظارم برایم یعنی برای هم 2 ساعت بود من در آمده بودم قریب 2 ساعت باز همین 10 منوت دیگر 2 ساعت میشه که من انتظارم وقتی که برآمد من کردم می برآمدن اینجا همین مشکلی حل میکردیم مرحمت مردم اکنون درک کنند بعد یا معلومات دیگر رسیدگی در دست من فابریکه جواب گفتگی چی بود رسانه ها با میدانید اینا شنیدگی هست نه بله همه آدما بیاین من وای فابریکه جواب کی بودگیش وایم میگویم برای اینکه هم اینفورماسیون رسیدگی است و یا حکومتی نبودن باور میکنه فابریکه جواب و یا مخالفا بودن مخالفای رحمانوف وزید مخالفا وزید نهضتی ها اورا این هم اینفورماسیون رسیدگی است بله کسی در حقیقت میخواد که مخالف باشد اینجا مرحمت درآید من همه چیز فهمونم اینا شوخی کرده بازی کردن سبحان الله خیال کردم ما گام نزدیم 1 بار گپ زدن 2 بار گپ زدن 3 بار گپ زدن سبحان الله 4 بار گپ زدن آخه ما هم صبر کردن نمیتونیم آخرین نیستیم سرخم یا زنک 4 سوم پول داده سراشون خم ها تو درست 100% ها تو مخالف حقیقی باشی همون سومش داده استش تگو که ویم برادری من است رفت پسی کارت به اینجا جنگ نانداز نه برادر عزیز حاجی اگر تو ببروی برنامه زنده بکنی نسبت ترم گپ میشه برادر عزیز این من هم قشنگ فهمیدم که نه من پخش مستقیم نمیکنم گوش کنید من اگر پخش مستقیم کنم که 10,000 آدم جمع میشه گارانتی میتونم وقت تماشا کردم ان شاء الله برای اینکه مردم من خوب میدونن من کیم من چیم من با کی در تماسم با کی صحبت میکنم فهمیدید
آن اکنون جنگ اندازی بینید کبیری تو این کلمه گویی با میبروی و تعریف میکنی با میبروی این تو میکنی کبیری اگر رنگ شما احمق میبود در وقت میبروم جواب محمد تقویف میگردم درسته نه منم فقط دعا میکنم که خداوند منو صبری کبیری بده و خدا من در نمازم پستی یعنی همین دعا را میکنم که خداوند منو صبری کبیری بتیم که مثال همین نفرایی که دشنام تحقیر یگان گپای چیز میگن من جوابشون نتیم فقط دعام همینه که من صبری همون انسان میخوام اون انسان واقعا هم برای من قدر داره واقعا اگر اینو سامنیوات سکنه انشالله همو برادری کبیری برام پخش مستقیم ولی آدمو در آمده سوال جواب میکنن اون خیلی پیدا شود من میبرم گام بزنم در هم باره اون مرده حتی قبول میکنه فهمیدید میگه که من تمام همون تنکته که تو من کردی استعفا حتی گفتی من قبول دارم میگه من به 100% گارانتی میتم شما با مردم برادر عزیز یه فکریه انسانه مثال یک کسی یگان چیز گفتن نه که تو کبیری استعفا گفتی با چی به کبیری گام بزنی سبحان الله این نمودی مبارزه است من هیچی نمیفهمم باور کنید خب برادر عزیز چیم دارم میگم که یک نفر دیگه هست بعد همین قبول کنیم و خداحافظی بکنیم اینجا زیاد برادران نویسه در واتساپ امروز راستش 3-5 کس گفته میشه چند کسی زیادتر امروز شکر خدا که نویسته انشالله که بعد برنامه من انشالله به هر یک کدومت بگیم انشالله یا هم صحبت یا می نویسیم انشالله سر یک مسئله میویم خب انشالله بعدی برنامه من در آدمای واتساپ جواب میتیم خب اینجا یک نفر دیگه هست همین قبول میکنیم خب برادر محمد تقایف خدا نگهبانم منم 1-2 دقیقه دیگه این برادر قبول میکنم و خداحافظی میکنیم 4 ساعت دیگه ششتیم گپ نیست برادر الله شما را حفظ کند راست نه آمدن که مشکل حل کنیم دیگه دوباره در باره ما گپ زدن همه کنم با جست که میگیریم ما فهمیده ما خاموش نمیستیم ما هم فرزند انسانیم ما هم میخوایم مردم توجیک از این ظلم و ضلالت رحمانوف رها یابن برادر عزیز خودت بگو که بیاید در افیر گپ زنیم من زوره کردم تولا کردم که بیاید در پشت پرده در واتساپ یا در تلگرام صحبت کنیم پیداشون نمیکنی به همین خاطر اون انسان ها نمیاین تکشتا این بفهمده اینفرماسی دیگر رسیده است یک اینفرماسی دیگر رسیده است یک آدم دزدیدگی هم فهمیدید یک آدم دزدیدگی هم قریب تاجیکستان روان کردگی هم اون آدم خودش شاید براد حالا پتوردید کند کی این کارهای کردگی کی دست دارد این کارو با اگر همه آدم براد با من در تماس گوید که در حقیقت اکا من نمیخوام گپ بزنم تو برو همین کار چیکن مردم بفهمم من میبرم من تیارم فهمیدید بله اینا من برام گپ بزنم فهمیدید به همین خاطر این با این گپ و چپ خیلی زیاد است سبحان الله همین این گپ بزنی که سرت میجغد این مردم دیوانه میشود میگه که سبحان الله ما چی احمقی کرده گشتیم چند وقت بزرگ دیگرای باور کرده بله گپ زیاد نمیکنیم مردم شریف تاجیک انشالله رحمان امید دارم که فهمیدید محمد تقایف لوب با انسان که میخواهد که سوال جواب کند جواب دید در گپی زدگیش من کسی در بارش گپ زدم وای بیاید با من صحبت کند پس ریدنگ من به درکار نیست که بیاید و من بگه تو فلانه این تو گفتی فلانه این تو گفتی جواب گو ما هم میتونیم تو به سوال تیم ما دیوانه گفتی جواب گو ما کتی که هم خوابه بودیم که دیوانگی ما را دیدی میتونی جواب داده هرگز نمیتوانی بله برای که با آدمش من کسی گفتم من در گپم جواب میدم اگر زنده باشم و رحمان و سرنگون شود تمام این کارو من میبردارم از سرم فهمیدید من وعده کردگیم در این راه ما به خاطر الله برآمدگیم نه اینکه به خاطر نفس و نه اینکه به خاطر مردم پس دادن و نه اینکه به خاطر یک برادر تهمت و تحقیر و بهتان کردم بله اگر وارد همین برنامه میشدن کو والله بالله تالله قسم هانوسی منافق بودنشون کو آشکار مردمی تاجیک میفهموندن
نه برادر عزیز، من میگم که اونو با واتساپ زنگ نمیزنم، با گیجو برسه که برنامه پول کلان بگیم که ای دین همین خیلی که میبروین اگر در یکون برنامه دیگه صحبت بکنن. همین بود. با فکرم شما هم مونده شده 4 ساعت شد. 4 ساعت شد مونده شده با امروز اون خبر رسانده راستی گپ دوگویم در حقشون برادر عزیز چی کنید؟ شما هم دم گیرید. مردم تاجیک انشالله امیدوارم که فهمیدن. محمد تقویف همیشه با مردم مظلوم تاجیک است. هیچگاه من تا روزی که جان در بدنم هست شما رو تنها نمیگذارم. به همین خاطر من امید دارم که انشالله رحمان پیروزی نزدیک است. تمام این شخصایی که نمیخوان که مبارزه پیش رود، نمیخوان که مردم یک جای شود، اینها هیچ کسان. وقتی که حق کی آمد باطل حتما دفع می شود. اینو فراموش نکنید هموطنان عزیز. به همین خاطر دعاگو باشین در حق ما. ما خواهش ما علمی هموطنان عزیز که در حق ما دعاگو باشین. اگر اینا در حقیقت با شما می بودن میبرم محمد تقویف گپ زن ما چی کم بودی داریم، فهمو ما چی کم بودی داریم. من همش میفهموندم. من با حال شاید اینجا آدما برایان که چرا کانال آنها نمیروی اونجا صحبت نمیکنی. باری دیگر تکرار میکنم با منافقان هیچگاه من صحبت نمیکنم. اگر خواهند که منافقی خودشان را فهمن مرحمت اینجا بیاین یا منبر مهاجر فرد دارن، من اثبات میکنم که چخیل آنها منافق هستند. من منافق نیستم که روم کانال آنها درایم و یعنی جنگ و جنجال بردارم. من نمیروم. برای اینکه من 100% قسم خوردم بازی. یک از زیادم قسم نخوریم جواب میتم منافق بودنشون با. تمام برادر عزیز اینجا خداحافظی گفتم. یعنی 2 نفر دیگه اومده است بم اگرم که مجبورم اینا قبول بکنم که خفه نشون. ان شاء الله همونای قبول کنید در امان الله. تمام گپ مهمش این که الله با ماست. اینو فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله. تمام گپ نیست برادر محمد تقویف، خدا نگهبانت. خب برادر غرم بعدی برادر دیگری کامرا تا بکش بچه خیش. کامرا تا اگر بکشی قبولت مینم. خیلی نمیتونم اختا قبول کرده. امید جان برادر عزیز همون کامرا تا بکش. خب غرم سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امیدوارم که خوبه. تشکر. بله برادر جان، من همه مراجعتی من به همه خودت اول اینکه همه مسئله همه ایکی چیکو کرد و ایوای چی گفت ده همه چیو نکششون، ده همه برنامه های خودتون نکششون. برنامه های شما باید هدفتون سیاسی باشه. این مراجعتی من به تمام همه آدمایی که برنامه دارن، یعنی نماینده مردم مظلوم شما درد دل مردم مظلوم باید بشنوید. باید که جنایت رحمانوف و آدما را باید دعوت کنه که با برنامه که چی جنایت میکنه رحمانوف باید به ما اطلاعات بده. در برنامه بگید مردم دیگه با آگاه شوند. وظیفه ما و شما آگاه کردن مردم است، نه اینکه تحقیر کردن مردم. از اون که بسیار برنامه ها بسیار شبکه ها هیچ دستاوری ندارن، من میبرم در غیبت همدیگری. برای همین التماس میکنم که همین مسئله های همین شخصی کشیده نشود. برادر عزیز من همینجا 2-3 ماه شده که دعوت دارم که بیای سر یک مسئله بیایم که این فتنه ها بین بروند. متاسفانه من خیلی چند نفر اومدن، من دیگه او نفرایی که اومدن گپشو ندارم. راست این طرف من ندیدم. من خواستم که قطعی اینا یک هم صحبت بشم، یک کاری بکنم. متاسفانه نه. آخه او طرف این طرف کیان؟ همین گروه های مخالف هم دو طرف، این طرف و او طرف. همین کنکریت نکردمش که همین جنایت میکنه یا که بعضیان مبارزه کنکریت نه نمشه بگی کنکریت نه فهمیدی؟ و من همجا ان شاء الله همین کار بد بشوه
شما تماشا بکنید که من چه میبرارم نشان میتیم، من میبرارم نشان میتیم که اینا چه کارو کرده سودیان. هدف تیما ذکر کنه من خلق کرده برای پلکار کردن یوتیوب به نام الله. هدف مبارزه بردن است. اگر تاجیکستان بروند همین انسان ها علما میآیند نماشون من میگیرم که کیها نمیروند، اینا یگان کار کردنی هم نیستن. پرست مردم پرست کوی نمیخواد یک گلگو دوختن. ای بچه یگان کار کردنی بیا مرده گوره بخیزی همون کار بکنی. ای بچه ما کم نیستیم مخالفو در همین اروپا، کم نیستیم بخدا. در جای امن با چهرهمون گپ نمیزنیم. مردمی که بگیم که در روسیه یا که در یگان جای دیگه حاضر من در چی حیرون میشم که خیلی که بسیار گپای پروسه نمیخوام بگونده. توکلشون به خدا کسی میخواه یگان کار کردن این رقم تلفنی ما 24 ساعت بیرون های بنویسه انشالله گپ میزنیم. من ندونم بسیار نشان میدن که من یگان میترس. نه بچه من اگر میترسیدم بعضی دی رحمانوف گپ نمیزدم. من ترسو نیستم. من در بینه جنگ کلون شدگیم. یعنی بنی سه جو شکستگیه، گوشام شکستگیه. شما فکر نکنید که من یگان خیلی من با خدمه با وزن 80 کیلو را بیال لبویش گفتی همون شهرامه که ویزفه قبول بکنه کدمت خیلی گرینیه که پشتی پرده گپ میزنه میگه که برای جمشید شریف فابا پرسه که او یک مشتی الماس چند وزن داشت. اوای میگه من نمیگم یگان تا یگان چی الماس بیا در برنامه دعوای مثال خشونت این وای نکنیم. این کار نیستن که در برنامه اعلام کنیم که این وای کنیم. ما نه بندیتیم نه روزانیم هیچی نیستیم که به هر کس ببرایم دست به گریبان شیم. هر کس که جنایت میکنه باید در نزد قانونی جواب دهد. هر کس که دشنام میکنه موافق همون دشنامش جوابش میگیرن. دشنامش یا شتم میخوره. برای همین برادر در اینجا هیچ نخد دعوای زوری کنه دیگرو را دعوت که کدمت که این وای هستی. خب میبرن دندام نشان میتن خیال میکنن که من یگان خیلی میترسم. من زورم من واقعا زورم. اینا کیه دعوای زورگی داره رقم تلفن است بنویسه گپ میزنه. من میام شما نیایی. من ماشین دارم بله با جور شما فقط مستپلاژه نمیکنه بگه که بیا تمام. من خیلی نفرایی نیستم که دور گپ زنم. مردک شه نه خدا برنامه که اینجا مردم تر 700 800 هزار نفر تماشا میکنه برای یک نفر من با ایوب مانند دارم. نخوا من ایوب باشم. استغفرالله. من یوریست نیستم با خدا. نه تو خودت هم مبارزی همین بهترین اینه که همین ویزف اینا را بیا یک کنار بگذار اینجا پوبلیکا در کار نیست همین گپایی که مثلا اینا را اما خودشون قطعی پسی پرده گپ میزنی چیکاره که مثلا برای خوب برای یک چی آن طریقی که ما رفتیم دیاد باشه جمشید اینا تهمت کردن اسماعیلی در نباشی که رفتیم نبرومد مرد ترسیدن برای که میدونستن که تهمت کردگیان جنایت صادر کردگیان ظلم کردگیان. خب ما رفتیم بین بچه ها شیشتیم نکه نه اومدن. این نشانه از اونه که ویا ترسو هستن میبرن پشت پرده یا که روی پرده هر گپ میزنن نکه روزی در کار نمیایم. استریلکا میزنی نمیایم. استریلکایی که مثال میخواستی هوای با طریق دبان مردم حل کنی نکه نه اومدن. برای چی؟ برای که چون میدونن که ویا کیان دست به چی کار زدگیان. خب بعد گذشته این بله ما طرفداریم که برادرها باید که در زیر چتر یک نفر اون نفر هم نمیدونم کیه متحد شوند یا گروه 24 یا نهضت یا پیمان کسی که باشه نباشه عمل کنه عمل کرچونه به مردم نشان دیم. یا اگر میخواهی که شما طرفدار پیدا کنید اگر میخواهی که شما پیشرفت کنید مردم تحقیر نکنید. 4 ساعت ببروی در برنامه تو فقط هیچی دستاور نداشته باشه فقط هم مردم تحقیر کنید
از اون جمله مبارزه را که با چهره برمدی با چهره نبرمدی، این راه حل مبارزه نیست. تحقیر نکنید. باز من با چهره برمدم یا که خودت برمدگی نمیشه که با یک کس نسبتش بکنیم، با یک فلانی تنها نسبتش بکنیم که هوای گفت بالاخره ما با چهره برمدیم. نه، من تصمیم گرفتم، من ایندیویدوال چلویکم. من خداوند میگه که پیش از اون که شما اسلام و خدا را قبول کنه، اول فکر کنه که همین اسلام، همین خدایی که شما هوای قبول میکنه همو چه خوبی ها داره، کرکرانه قبول نکنه. برای که خداوند نیاز نداره با ایمان آوردن ایمانت، نیاز نداره. خداوند بی نیازه. برای هر کاری که میکنه برای خودمون میکنه. منافقت باید از بین بره. هر یک انسان همون منافقت خودشه از بین بره. ما گفتار ما یک است، کردار ما دیگر. به خاطر همین دین عمل همه حسین عاشورا برنامهش حق باطل است، نه که من عباراتش میگم. برنامه باطل به ضد حق رفته شده. به خاطر چی؟ دین عبار اومد همونجا، من گوش کردم این برنامهش، میگه که نیست مخالفه که همه مخالفه که گذشتگان پاچه که مرا خواهیدم. یعنی این چی پیام است؟ یعنی ما سگ متره، یعنی سگ پاچه که فلانی را میخواه، یا که تو خود در اون جایگاه گذاشتی که دیگه همه مخالفه گویا سگ بدین پاچه که تو خودت کی چه کاره ای؟ چرا چرا که تحقیر میکنی؟ چرا تحقیر میکنی؟ به خاطر چی؟ خودت چی کاره ای؟ دستاورد نشون بدی؟ چیکار کردی؟ 24 ساعت میبرای چهره. از اون جمله من داونا گفتگیم که با چهره برای اگر کسی میبرای گفته منم زنش قبول کرده. من میگم که با چهره برا تا او زمانی که خودت تصمیم نگیری، تا او زمانی که خودت همون شخصی که با چهره میبرای واقعا تیار نباشه که من با چهره از این روز با پس میتونم با چهره ببرم. فهمیدی؟ وقتی که تو با چهره دعوت میکنی، اول همون گرد اطراف خود سر که چند نفر همون گرد اطراف خودت با چهره میبرایم. در یه دین ببرار همشه 20 کس باشن، اگر ببرار همون 20 نفری شریک ده، فهمیدی؟ 21مش من میشم، 22مش تو میشه. مردم کور نیستن، گم نیستن که 10 نفر میبرای 10 نفر دیگه پسی پرده. این سخن به وای تعلق نداره. چرا منافقت میکنه در اینجا؟ گذشته از این هیچ که اینجا در شما را حقی نداده است که انسان هم از آن جمله مبارز مخالفه تحقیر کنه. به چهره میبرایه نمیبرایه، این کاری ویه. وظیفه تو فقط دعوت کردن به چهره. فهمیدی؟ راه داره برادر جان، این راه اینه. اول تو پیش از اون که دعوت میکنی، نه فقط به چهره یا که برای منبر، اول تو دستاورد نشون بده، پیشنهاد که این همین من هم این گپی من با مسئولین وقتی که شما راهبر میشه انتخاب ما لا اقل به مردم پیشنهاد کنه که این همین دستاوری من است. در غیر این صورت تحقیر نکنه مردم شما وظیفه هیچی. مردم شما کو متهم نیستن، مردم متهم نیستن. شما ادعای پشت پنجه بردن رحمانو کرده شده، اون مردم مظلوم ترسو نه. برای همین هر کاری که میکنه دستاورد نشون بده، عملکرد نشون بده، منافقت نکنه. وقتی که میبروری یک ظالم، یک جمشید، یک غیورزاده را در برنامه حق و باطل جایگاهشو میتی، سخنشو میتی، پس از اون که بعد از اون که خودت میدونی که اینا دست به جنایت زدگی هم تا حال بخشش پرسیدگی نیستن، بعضی دی مخالفان مبارزه برده شدین، ایرا خودت میدونی با دمون منبرت میبروی، در منبر باطل میبروی. اگر حق میشید تو اول باید میگفتی که اینجا جای آدمای باطل نیستن. وقتی که باطل ایت طرفداری میکنه با تو میگو که وقتی که باطل
از آن جمله جمشید باطل ایما پشتیبانی میکنه آدم روحیه میگیره و خرسند میشه و وقتی که یک از ایوای حمایت میکنه دندان نشون میده به طرف دیگر مخالفان نه به ضد حکومت به طرف دیگر مخالفان میگه که من گوش میگیرم خبر گوش میگیرم اینا منافقت میگن حسین اشور اینا تدایات بگی فهمیدی این گپاش تو همش کو میبروی گم میزنی اینا کو همه ای کو سب چیده گه همون نوارای خودت مردم اینو برداشت میکنن پیش از اون که تو میبروی میگو که مخالفا پوچه که مرا میخواین تو نچ یگان عیب داری تو تنها فقط خود دهمی رهن در حق هستی و دیگه تمامی کل مخالفان نچ ایجا ناحق بوده که پوچه که تر خواهیدیم چی تحقیر میکنی نسبت دیگر رو برای همه میگم که برادر برای همه میگم که پیش از اون که گپ میزنه بسیار تکبر نکنه زور شما با این ملت نمیرسه یک سوال ممکنه شما دا یک سوال بله همین شما چی فکر میکنه همین میگه که فقط همین حسین اشرف که چهره تا نشان داده برای شما چی فکر میکنه همین با حکومت سرکاری میکنه چهره همه را نشان میکنه با حکومت به این درجه را نیارش که اشرف نه آره بس سوال همه بوده یکی به حکومت کار میکنه این چیزا بیای از برای خدا بگیره برادر عزیز دعوت میده با چهره برای در برنامه‌اش اشتراک کن نه الماس ببرو دعوت کنه نه که به تحقیر ما میگیم که هیچ که حق نداره که مخالفان مردم مبارزان تحقیر کنه پس بزنه خود شاید در چی درجه بالا نشون بده و دیگه مخالفان پسته مخالف هسته پس پرده صدها کار رو میکنه که در حیات کردگیش نیستی من میگم که مخالف جواب دیانو که من میخوام فهمم مینا ما نمیدونه که با کی کار میکنه ما دکازت نداریم نه که ما میگیم که اشتباه های وقتی که فقط ما میگیم که اشتباه های وقتی که آدم با چهره نمیبره و تحقیر شده میشه و یا تحقیر میکنه فهمیدی انا قبل همیه دعوت کو ما را طرفدار من دعوت میکنه با چهره نه که میگم تو وقتی خودت تصمیم یا که راه شنیشونتی فهمیدی تحقیر نکو هیچ محل مبارز مخالف تحقیر نکو حق نداری که تحقیر کنی برادر عزیز دیگه کنیدم لبو انسان با همون قدرت خودش با توانایی خودش با همون طرز خودش مبارزه میبره کبیری 4 سال مهنت کرده است نه برآورده میگن دگاگ رحمان فدادن تاجی را مثال نمیده من فکر میکنم که این انسان ها کار نمیکنن این بهترین دستاوردن مردم دید باور که تمام تاجیکستان خوشحال شد به غیر 4 چوپلوس بله نکی نگاه بکنه که لبوی مخالفه که یک کار میکنه برای من فخره اگر منم انشالله یگان کار میکنه من خودم نشان میتیم در بین مخالفین یا که در بین مردم تاجیکی من میخواهم یگان کار بکنم درسته من در تنهایی نمیتونم خواهش میکنم که با ما بپیونده برادر عزیز ما میتونیم یگان کار کرده ما میتونیم باور بکنید نه پل در کاره نه چیز در کاره فقط آدم در کاره پل هم هست چیز هم هست همه چی هست اگر پل در کار میشه پیداش میکنیم به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه رقم واتساپ هست زنگ بزنه بنویسه انشالله سر یه مسئله میریم خب برادر غرم یا جهان تشکر برادر عزیز آخری برنامه بود ما هم گفتیم آخری برنامه با جای دنیا دیگه آدم اومده مگر مجبورم که اینو قبول کنیم یا با مرا نبرو رو بچه‌ها رو قبول که پس کرده خب اینجا کی بود حق بعد عادی خب سلام علیکم یا برگه اولی بیس دقیقه بیس این برادر امید جان برادر عزیز یگان چیز گفتنی باشه بفرمایید غیر صورت دیگر قبول بکنیم نه قبول کردن من گوش میکنم سوالای دو پیداش است سوال میتونم اگر ممکن باشه من برادر عزیز در این گپی که شما گفته که اشور با حکومت کار میکنه این چیز او برادر یک مخالف من نگفتم من سوال دادم معنای همین گپ چیه من سوال دادم من نگفتم دعوتت منه
ببرو در برنامهش گپ زن جواب سوالش اوای بگی. برای که امروزها زیاد انسان‌ها زنگ میزنن برادر عزیز یگان کمک کردن نمیتونی بگیم که یگان دولت امن بریم غم موندوده سودیان چیکار کردی خیلی هم برنامه صحبت کردیم برادر عزیز شما یکم بیسته گوش بکنه تصمیم بگیره بعد ببروی گپ زنه ولی چند نفرایی که روزهای آخر میبره با چهره گپ میزنه در روز بعد خونگیاتون میبرن بعد ظلم بعد خودت میره و اوس ایس گپ میزنی به همین خاطر اوس ایس گپ نزنی کاری بکنه که چهره مهم نیست برادر عزیز ما دیدیم که مردم سال 2020-21 با چهره برمدن امروز همش در زندانن کو بیاره نفره که در آزادی های کسی در آزادی های بگیم که بازم سرگردانه یگان نفر قفاش نیست وقتی بعد کمک میپرسی میگوی برادر عزیز من همو حزب و حرکت یا که من قبول بکنه یا که کاغذم بتیه یا که یگان چی احترامو نمیشناسین چخه بچه من در برنامه تو برمدم گپ زدم قطعی تو بده من چخه نمیشناسی من گپ در این ایجا گپ در اون نیست که شما نبروی بچه را بروی بچه را با خدا اگر همین مردم همه بچه را بروی رحمانوف میری نه تمام میشکنه رحمانوف یکی متاسفانه 2 نفر من بچه را میبرن محکمش مینن بعد دیگه کمک کردن نمیتونه ما آدم به همین خاطر من یکم میخواهم که قدر ما بسازم در پشتی پرده بعد میخواه با چهره میبره صحبت میکنه نمیخواه من یگان نفر نمیگم که برو با چهره گپ زن برای که آدمایی که با چهره گپ زده سودیان من دیده سودم حال احوالشونه همین خاطر اصلا میریم زیادی بعد خب اینجا یک نفر دیگه قبولش میکنیم میریم خب حق سلام علیکم علیکم سلام با همه بینندگان اکای الماز امی رحمانوف مونده باور کنید 2 ساعت چید رازبار بعد پویز رحمانوف نمونه اگر همین خبره بخدو یا دقیقه شما گوش کنید خواهش میکنم اکا جان گوش کنید 2 ساعت چید چی محمد تقویف باشه چی نووطن همش میبروین فقط همو گپا دوام میتن یا چیزا همین محمد تقویف دینا گوش کرده سبله چی با نمیدونه در همو برنامه حق و باطل گپ زنه میگه که منافقن وایو خیر است که منافقن آخه همو جا بدرو دیگه جا در کشولاش نکنین 2 ساعت 3 ساعت برنامه را یعنی با اخیر دان گفتن که همین محیدین کبیری نمیتونست در هر یک گپی همین شما اتویت بتا برای که مردک سیاست مداره شما ایو آدم باید عبرت بگیرین یک کس یک زنک یک گپ گفته همون زنک چسبیده که همون زنک همین گپ گفت که تمام دیگه رحمانوف موند بچه برادر رحمانوف موند درست میگه همی برادر غرم 100% درست میگه همی حسین اشرف میگه که پوچه مرا خویدن یا که آستینم رو بریده پرتافتم بس که در خود مار داشت آخه برادر رو بس یک چیزی که در گذشته بود او که بخواد دیگه سلام علیکم بگو بروه همین گروه 24 باید یک تصمیم بگیره برای همین چیزا ای بین رفتن این همین چی میگن بین مخالفا ده همین گپ چپ ای بین رفتن باید که یا شما بروین در همون برنامه حسین اشرف خیر او زپدلا میدونن در اومدن دایجا یا کی وایو باید یک گپ زنن در همین برادر عزیز نگاه کده وقتی که یک طرف برادر عزیز وقتی یک طرف پرینسیپی خودش داره منم پرینسیپی خودم دارم من پیشنهاد کردم با گروه 24 که شما 2 تبز داره یک نفر دیگه دشنام میکنه همون نفرا رو ای گروهتون خارج بکنه ما قدش ما یک مشکلی نداره وقتی این کارا نمیکنن من چخه میرم قطعی اونو در برنامه اونو اشتراک میدم من شما را فهمیدم منم مردکم منم یک چیز دارم بخدم اونو پرینسیپ داشتن ما نداشتی همه بیننده ها هم گروه 24 هم طرفداری میکنن همه مخالفا را شخصا من گروه 24 هم طرفداری میکنم نه که وقتی میبینم که نجا وزنشون یک طرفه تیپ خودشون در همین مبارزه نمره 1 میگیرن من دینا شنیدم شما را چی گفت تهدید کرد اما آدم در من کامنتاری نوشتم که همین گپا در کار نیست نه که همونو باید برای باوری کردن همه بیننده ها اگر راست که مبارزه بردنیان باید یک نمی ای بچه چی همی برو 2 دقیقه سخن تا بگو در یک ماه یک بار برو گپ زن همین مردم گپ شما را دیگه گپ نمیزنن در همین برنامه نه برادر عزیز برادر حق من همین چیزا خواستم که همین فتنه ای بین بروان واقعا در بین ما چند نفرای هست که همین شوری موری دارن میرن گپ اینا در پیش وای در این برادر عزیز وقتی که ما
هممون در برنامه یه بار برمدیم گپ زدیم دیگه باور که او آدمی که میبرمد من در پشت سیاه میکرد یا که تره در پشت من سیاه میکرد روش سیاه میشه میروه دیگه این گپا میروه نایباین نه که این چیزا نمیخوان اینو من نفهمیدم امی رحمت با امی یوزبو میگن که چوپولوسی میشه امی محمد اقبال 10 کس در اومد در برنامهش گفت که یگون برنامه در اشتراک بیچاره یک گپ نگو فقط میگه که من یگون مشکلی ندارم حسین اشرف خیلی میگن تلخش میکفه شما چیکار هر کس با نه برادر عزیز این مردکا یکم ما اگه در مبارزه تو چیکار کرده سودی برای همین باید اکی تصمیم بگیرن یا که بگیرن همین خیلی بیاین یک جویا نشون در کار نیست پروست یک بدرن یک نماینده شون 2 دقیقه گپ زنه همین مردم همین فتنه ایباین براوه این همین قدر چیز ما میخوایم ما زیاد نمیخوایم برادر عزیز نه که تاجیک مردم من همین خش فهمیدگیم که برادر عزیز این تاجیک مردم همین خیلی اومدگیه که کدمایی که یکم مبارزه اومدن آدمای پایین دیگه نگه نمیدن یا گرین فهمیدید اورو بالا رفته شدن ما ولی در زمین رفته شده دیگر همینجا بگم برادر من شخصا امو بعد سهراب ظفر امو روز که شرافالدین گدایف گپ کرد بعد یو این برادر میگه که همین مخالفا را یا چی گپ میزنن همه برنامه‌اش در نیم ساعت یک ساعت باید یا چی بگن یک چی هم مخالفه که یا پای ما را خویدن نمیدون چیکارو کردن شما حاضر سهراب ظفر را دست دادین شما باید همه کار یکم شما بکنین یا جویا شدن مهمه باید یا جویا شوند باید یک کارای دیگه شوند یا که دیگر این همین شب روز ولی یک خبر در من رسیدگی حاضر این همین شب روز به خدا وضعیت سهراب ظفر گرنی بیزه باید به نام الله این همین حاضر این همین شب روز شاید این چیزایی هم هست راست اینو با جایی که بچه عمر علی قوت و کشتن شما هم رحمان فایه بر تخم زده دیگه تمام برادری عزیز باید یکون کاری دیگر باید کرد ای شیشته نمیدونم الماز ایوب گفتن نمیدونم یک نفری دیگر یکون چیز گفتن ده یا برنامه بکشه یک قدم پیش بری این همین چیزی که شما میگین همین بگذار نگذارن دیگر آدما را تحقیر کنن روی راست در برنامه‌شون شخصا من اگر حسین اشرف خود شب درونه تا من روزی که تصمیم نگیرم من با چهره نمیبرم یکمش مثال من چیز دیده است من عقل دارم که من 10-15 سال شده این برنامه را تماشا دارم بعد دیم گپ همین برادر غرم درست میگه که چی به همون دیگه مخالفاشون نمیبرن دیگه رو که پناهندگیشون دادن کاغذشون دادن که دایجا اومدن پناهندگی گرفتن یا روز دیگه را به همون رحمت الله همین سوال کرد چون که چی به هم بچه‌ها را دعوت نمیکنن تلخشون کفید برای که باید خیلی نباشه خیلی دعوت یک از بچه را دعوت میکنه یک از با نویساندن شرافالدین گدایف با نویسند کده سای کورشه او هم مبارزه برده سای یک از یک ایرا باید همه چیزا را باید با نظر بگیرن یا جویا باید کار کنن انشالله یا هیچ گفتنی نیستم همین موضوعی که دیگه طرف میره اینا 4-5 ساعت شید ایران با گوشی در کار که بشینه و ایرا تماشا کنه برنامه را کوتاهش کنین وقت این بحثایی که شید همین را خوب میشید که اگر همونجا میکشوین راست خاموش نمیکنن شما خودتون بدروین در همون برنامه شو که محمد تقویف دین سیاه کردن میتونست میدرومد همونجا میشنونشون در جوش گپ دروز نمیشیدی قدر سلام علیکم خداوند برادر عزیز من دینا در بگم که یک مشکلی داشتم نتونستم من در اینترنت نبودم کم ترک کار داشتم در یک بگم که یک جدا بودم که نمیتونستم اونجا ممکن نبود به تلفن انشالله که اگر در برنامه آینده همیشه در باره ما گپ میشه من میدونم من خیلی خطی رابطه سیاسی ندارم نظر به دیگه امیر راست این یک چیز ایده یک از کیبر داره نمیدروه ای جهت همیشه نه که راست که شما ایمنوی با همی سلمان مشکلی ندارین ایمنوی با همی حسین اشرف مشکلی ندارین بگذار اون نیامدن خودتون یک بار بدروین به خاطر دعوتشون کد نیامد بدروین که اما آدم شرم کنه که خیلی ما رو همی جرستش برومد 3-4 موشی دعوت کرده سیمون ندرومیم این خودش اومد همون دیگه گروه هاشون شاید این از قانون رحمان فدایده قطعی گروه های مخالفت پیوست نشین من نفهمیدم این مبارزه را همین طرف بعد انشاءالله کم بعدتر برادر عزیز انشاءالله روی آغ میزنه بعد میفهمی ولی من همون یک پرینسیپ دارم انشاءالله تا همون جا را بیام تا همون جای درکاری را
بعد تماشا بکنه که به خدا قسم بعض انسان ها نام نمیگیره موزی، بعض انسان ها رنگ رحمان و رفتار دارن در مبارزه. ولی انشالله روز ساعت شمیه من اون چیزا رو آشکار میکنم، راست حاضی وقتی اون نیست. به خدا روز ساعت شمیه من آشکار میکنم که چه ای آدم ها ای قفای بیزنسن، ای قفای نمیدونم بگیم که ای قفای زندگی هم مردم، راست برای بدن نبدنشون. سلام علیکم مردم، ما مخالفیم کراچی خیلی دو یگان کار بکنیم، یا 2 ساعت گپ میزنن میبرن میرون. همین حرکت کنن خیلی بحثای بیاره سوال به تل بای همین آدمی که در برنامه ها اشتراک میکنن 3 نفر ایا ناحیه داشته باشه، 3 نفر یک ناحیه داشته باشن، من همین مبارزه کلان میبرم میرم. اینا نمیتونن پیدا کنن مردم که 3 نفر از داخل، من 1 نفر کفته شدم. اینا 10 سال شد مردم مبارزه برده همین مخالفا. ای دادا جان سر مینیم این تا همین دادا جان که دوری SSSR سیدی رحمانوفای دوره همه همینا را جمع میکنیم 3 نفری دارن ادری تاجیکستان. نه برادر عزیز، وقتی که ما 3 نفر ادری تاجیکستان نداریم کجا دعوای مبارزه میکنیم؟ به خدا این آدم نداریم، والله قسم دروغ همی کارمون. اکا همین آخران گپ ما بگم برادر غرم بخشیش همین یک چیز ایده همین برنامه همین حسین اشرف ده شخصا ما به چهره میتونم که گپ زنم. ما مشکلی دارم ریال نمرد برادرام در همون مقاماتو کار میکنن لیش نمره میدونن نه خونه که ما کیم چیم در گپ میزنم. همین رنگی مهاجر امروزه در روسیه به چهره در برنامه حسین اشرف این همین دو تا مهاجر تاجیک در روسیه چقدر قدر داره. حسین اشرف قطعی به چهره اونم خیلی رفتار میکنه. این در جای اونمو برادر عادل هم یک سوال داده بودش، یک گپایش گفت که باور که من شرم کردم. سلام علیکم، خداوند هدایت کنه همه را، موفق پیروز کنه. ساز میشه انشالله. انشالله روز ساز میایم مبارزه با مثل یک پاییزه، 1 نفر میآید میشینه میره با اصلا دیگه یک آدم میفروه، یک آدم دیگه میبروه، یک آدم میمره داره، یک آدم همین خیلی میشده. انشالله که این مبارزه میره تا آخر شه، راهش تا آخره بس کنه چی نه. خب برادر غرم خداحافظی کنیم نه؟ بله من سخن ما میگم و میکنم خودت همین مردم ها بیشتر وقت بتیو خودت کمتر گپ زن التماس خودت خیلی چی گپ نمیزنم اونجا میشینم. بچه همین برنامه را اگر همین 4 ساعت باشه 3 ساعت 60 مینوت خودت گپ میزنی. برای همه میگم که شرح میدید بیشتر شرح میدید مردم همون در دیدی شو بگن بیشتر همین طرف همین کمبودیای دولت گپ زنن، مثال مردم های در دیدی مردم گپ زنن که خوبتر میشه. میگوی که مثال مخالفه آدم ندارن نه که اگر که خودت نداری این مثال پرابلم خطر. مثال اگر هر نوع دسته کس نداره مردمی هستن که هر جور 10 آدم ها دارن در باری خودشون. شخصا من ایرسی عربیسو جهو گرد زنگ میزنن اکا چیکو کنه میگم که بیسته بشینه در حالت آماده باش باشه که راهبرا چی تصمیم میگیرن. هم هستن اینو کم نیستن. خب من پیشنهادی من همینه که بسیارتر همکاری را با مردم کنه، در دل مردم در رسانه ها مثال رسانه‌ای کنه. خب با مردم همکاری زیش کنه، در دل مردم با یک بارگاه میگم که رسانه‌ای کنه، ظلم امام علی رحمانه رسانه‌ای کنه. خب اینو خوب هستن. این همین خیلی هر ای دلیل و حجت میشه میره به اون استودای بین المللی و اوجار میرسه. به خاطر همین با یک بارگاه تشکر با نهضت اسلامی که برابری استاد محیدین کبیری و تمام کمک کنندگانش که نگفت که اینومی نهضت اسلام تنها، گفت اینومی همه آدم هایی که مثال سهم داشتن در اونجا کی سهم داشت، بسیاری ها سهم داشتن. مثال با کمک دستگیری یکدیگر همین رسید به اونجا بهترین اقدام گرفتن، بهترین اقدام کردن. خب این روحیه بخشید برای ما مبارزه. خب هر کس باید که وظیفه و عمل خودش در نزد خدا. میگن که مثال برای هر کس مبارزه را
هر کس برای اول به خاطر خدا برای خودش بکنه، حق خودش دفاع کنه، حق خودش طلب کنه، نه اینکه ایت ببرو برای ملت گپ زن برای چی. نه، همو ترن همو ملت هستی، ترن ببرو همو حق خودت، همو حق قانونی کانستیتوشنی خودت طلب کو. همین میشه مبارزه، یک راه مبارزه این نمیاد. تمام. نه که همین پاچوخویی را التماس بس کنه. این همین اخیرون آدم باید باشه که همین در همین برنامه ها مثال بعد همین برنامه ها با نبراین مثال هر یک گپی میزنن، همون گپ اول فکر کنن، مردم تحقیر نکنن. در هیچ شرایط مردم تحقیر نکنه برادران. مردم فهمیدی؟ هر کس چه همون اندازه و همون توانش مبارزه برده شده. ایتا نمیشه که تو یکم درجه تو ویشی سورت و دوم سوم سورت. نه، خیلی گپ نیست. کاری که همون خود یکم سورت همون آدم با قطار خود بکش بیار برای که تحقیرآمیز نباشه، تحقیرش نکن. میگی بیارش به صفی خودت، به چهره برایا کانال بکشایا مثال و هم برآمد کنن. این راه مبارزه نه، حل مشکلی نیست. که برادر عزیز اجازه نگاه کنه که مشکلی به محمد تقایف نیست، مشکلی به خودت نیست. فهمیدی؟ اینجا من شما ولی که برنامه نخلکی آنلاینی میکنه، بعد میفهمه که اینجا چی گپه. باور بکنه بدبینی. برادر عزیز من مبارزم، به خدا قسم من مبارزم، نیتم رحمان و سرنگون کردن است. والله قسم من نیتم نه یگان چیز نیست. مردم من نگفتم که من کمک کنی، نمیگم من تا مردن ما میمرم، نمیگم مردم که من کمک بکنی. من دارم هم که همین پلیس ریمیار تا قطعی همین کامپیوتر رو نمیدونم، میکروفون همین مشاکی همین چیزا من دارم. من همین چیزا دارم میکنم چند قیمت میتونم. وقتی که نتونم دیگه من کمک نمیگم. یگان مردم که من کمک بکنی، کمک کنم. برای نمیدونم اشرف بکنی، برای محمد اقبال بکنی، برای یگان آدمی که کمک میگه همون انسان کمک بکنی. من نیاز ندارم به هیچ چیز. نیاز من به چی دارم؟ به بیننده، به یک آدمی که به من زنگ میزنه و به آدم من نیاز دارم. یا آدمی که زنگ میزنه میگه که برادر عزیز چیکار میکنی؟ الحمدلله خدا را شکر دست برادری هستن که هم بگیم که کار کرده سودیان، هم میگن که چی کار بکنیم. برادر جانی خیلی من انرژی میتیه که یک نفر میبروه میگه که برادر عزیز ما هم رحمان رو بذاریم بیا سر یک مسئله بیان چه کنیم، مردم سر جمع بکنیم، چی کار بکنیم. ما بعدی برنامه با چه برادر خاطی بگیم که نیم ساعتی بگیم چند خیلی ما کنفرانس داریم، گپ میزنیم با بین هم دیگر. باور کنید انشالله که روز ساعتش میاد همش خوب میشه، هیچ چیزا بین میرون. پس من نمیدونم که بعضی انسان ها پرینسیپ های خودشون دارن، برای هم پرینسیپ های خودشون پرینسیپ های ملی را نگاه نمیکنن، فقط پرینسیپ های شخصیشون نگاه میکنن و پرینسیپ های شخصیشون دارن کار میکنن. این خیلی باید ما نشیم برادر عزیز. وقتی که ما در اروپا، در امریکا، در هر جایی که هستیم امروز ما آبشی از دیگ نمیویم، به خدا قسم همین رحمانوف میمره، ما همین اگر خودمون چپکره نتونیم رحمانوف همین تا بریم کو ما خودمون 92 میسازیم در تاجیکستان. ما وقتی که در قدی راه یک جا شیده نمیتونیم، آبشی از دیگ یافته نمیتونیم، چه بعد ما دولت هم میگیریم و درست ما حکومت داری میکردیم. نه گپ خطا. تا وقتی که همه مخالفای داخلی، مخالفای خارجی با یک هدف نیاین که هدف ملی داشته باشن که آبادسازی تاجیکستان باشه، جای کار بسازه، نمیدونم مترو بسازه، بسیارزنی اجازت بده، نمیدونم سمالیات بگم ما میسازیم، فقط نمیدونم بگه که ما اتوبوس میبریم، تراکتور میبریم، یا که ما سوای کشاورزی هم میگیریم. تاجیکستان کلان فقط پخته میکنه، به غیر از پخته یگان چیز دیگر نیست. مثال مردم برو برنامه‌اش بگنه، بعد مردم انتخاب بکنه. انا او صورت ما میتونیم که پیش بریم. غیر این صورت اگر تو بیای نه باید من طرف بکشم، تو باید تو دوان محقل نیستی، سرت کلای تو که تو فلانی سرت سفید شدگی، تو پیر شدگی، تو نمیشه، کی میشوه؟ الماس اخیر سخن ما میکنم ابرام. خب التماس همه گپ زدی درباره همین بسیارزنی سیکورزنی گپ نزنید که همین
نورفته همین زنکای توجی قلق میکنند اونجا. همین چور زنی بسیار زنی را گپ نزنید محل. کار شخصی هم در تاجیکستان همون هیچ پیدا شد که گفتی من بسیار زنی اجازت بدید. من هم گپی اول گفتم من گپی وای خب خواهی گپی وای ها و یا بوتل کی هستن هم گپ را میزنن درو کارن. من خود امان خدا باشه برای کار. خدا نگهبان. خب خدا نگهبانت. خب برادر عادل بعد بو محمد تقوی. سلام علیکم برادر عزیز. خواهش میکنم که آخر سخن بکنید. بله بس گپ زنم که ما خیلی هم برادر غرمی رو یک پرسیدنی بودم برو مدرک و چه گپی که مثلا هم برادر که غرمی که گفت آیا جد ممکن که مثلا ها согласен مثلا چی دارم نه که خیلی که برادر تقوی 2 ساعت 2.5 ساعت ждать کرد ради гапи худат ҳамин одаме ки мефаҳмад ки дар ҳамин роҳи ки сиёсат рафтеста наме ки мо будуром дар ҳамин роҳ рафтест мо мардуми халқи тоҷикем правильно будурем дар ҳамин хатяк дар кадом гурӯҳи боше набоши ту биро гапи ҳамин гапи гапе ки ҳамин ки гап зеста инами муҳаммад тағоев ина мисол абдухалил худ бародар гап зести будуро мисол ответе 2.5 саат 3 саат ждат кард ягон мухолифи дигар группа дуромад من دیگه هاش نمیگم که هم گروه 24 نه برای چی وقتی که آدما در دیگه برنامه‌شون در پشت اکران گپ میزنن یا دیگری را گپ میزنن نیوژر ما نیومه پرام میسو در همینجا گپ بزنیم گپ خودمون میتونیم گپ زده وقتی که ما درآمدم در چند برنامه اشورو چند قدر چند بارا مرا گویا برو برا تو کی چوا شما گپ نمیگن و گپ میگن نیوژر ما نمیتونیم سخن گپ ما آزاد نیست در بین مخالفی یا دقیقه گفتم باقی همین خاطر کسی اون های کسی بین الملل به گروه 24 مراجعت کنه آدمای پرستو شما حق نداره برادر عبدالخلیل که نمی برادر غرمی گو که آدمایی که مخالفای پشت پرده چی کارایی که میکنن فهمیدی ما چی اینفورماسیونی که دارم ممکن که گونام نداره ما پشت پرده ایم نه که ما کاری میکنیم که ممکن که با کاری که ما میکنیم مثال دیگه مخالفا میکنن کارشون پیش میبرن قدر آدم دونستان در کار که خیلی باشه نباشه آدم که درآمد باید قدرش بدونی حرمتش بدونی این تنه که کیت برو گپ در اون است که ما همه را پرگلادت کردیم خوردیم خواهم که گوشت مرا گشتیم توقعت کردیم این باید خیلی نروه باید دیگر فهمی شوه فهمیدی همین 2.5 ساعت 3 ساعت هم برادر محمد تقوی وجدت کرد یگون ندرومد که در هم گپی ما حتی 1 سکون 1 минут ответ یگون تاش کجا دیگه دویر между нами برادر عزیز میشینن ما میفهمم просто گپ در اون است که ما همین لیبا همین سیاست وازبین داشته باشیم لیبا بیا همین اجایت همین گروه که خمون هست در همین کارمون پیش بریم تمام بس دیگه مثال یک از دیگر زورا کردن چیکار زورا هم نکرد یگون تکلیف نکرد همین چند قدر است برنامه خطا برنامه اکه محمدی بالا هم که پیش بردن بگیریم فهمیدی تمام همیش بس برای چی ساعت ما اگر چی نموده که کار کنیم گپ زنیم و یا کاری خودشون میکنن گروه 24 و یا آدما رو признавать نمیکنن فهمیدی لیچ نمره گفت کی چی برا فهمیدی و میدونه که ما مخالفم در دیگه برنامه اشتراک میکنم آواز ما فهمید برای اوای نفورید که ما اشتراک کنم در برنامه ما حق باطل فهمیدی گپ در چی است قدر ما اگر بدونی براتان گفتی چی که بفهمی هر آدم خودش قدر انسان چی داره فهمیدی ناموس داره هر یک آدم یک آدم پشت پرده من کاری خوبتر مینم من میدونم این چیزا من جمع مینم کاری من مردم جمع کردن بگم واتساپ دا تلگرام نمیدونم در هر یک سایت هایی که هست جمع میشیم گپ میزنیم سر یه مسئله میایم یگان کار کنیم یک آدمی که در یک جا صورت رحمانوف در داخل تاجیکستان همین کرستش میزنه در پایینش استعفا رحمانوف مینویسه یا که علاوش سر میتیه او انسان همین خیلی که من 10 سال مبارزه بردم اما یک کادر تیار کنم اون کادر رفت کرد باور بکنید این همین یالی برنامه ها هستن انشاءالله همون تکنیک ها هستن همه چیز انشاءالله روز ساعتش میایم ما در هر شهر نوحیه ادنوره مینه یا وقت ساعت همون کار را میکنیم دیگه حکومت بعد مردم میفهمه که
واقعا مخالفا در دری تاجیکستان بودن. ما کمیم، واقعا ما چیزا اعتراف میکنم من که ما کمیم. نکی یک سخن دیگه میگم، ان شاء الله کار میکنیم که تاجیکستان یک سخن دیگه میگم، یک سخن دیگه میگم، میرم یک سخن دیگه میگم. سال گذشته ما در تاجیکستان رفتگی بودم، 4 ماه در تاجیکستان بودم، 4 ماه فهمیدی. من لیشنا میدونم آدمایی که در حکومت در دیگه چی پلیس در دیگه چه کار میکنم فهمیدی، لیچنا وای بسیارش آواز است. آواز است، آواز است، رفته است آواز. من لیچنا میدونم، مرا میدونم، میشناسم، آواز میفهمم فهمیدی. مرا همین که предупреждать کنن که احتیاط که ای گروه 24 فهمیدی. پناهتون به خدا تمام. داشتم فکر کنم احتیاط کنن گو ای گروه 24 پناهتون به خدا давай. خدا نگهبان. خب برادر محمد تقایف همین میگم همین آدما جواب تیم باور کی نش میدره و ایش میبره باور کی نه 5 ساعت میشه باور میکنی. الو بخشش سلام علیکم بار دیگر. اون زنک میبره گروه 24 گروه 24 میگه. من حوضی یکان تش ندارم اومد اکنون یک چیز ما اینجا با یک تاینا یک گفتی اروزوی است اشکار میکنم موزی من. پاپکای دیده آواز رفت است؟ 100 فایز بفرم. دیدید پاپکای؟ بیش از 70 ورق حکومت تاجیکستان من بر روان کردگی. گروه 24 اینا کی تشکیل کردن؟ بعدی عمر علی مردم. نه بعدی عمر علی. نمیدونم. ایش نمیدونم. جدا راهبر بگیم که یک نفر دیگه بود به شرف الدین شید بعد شرف الدین بعد سهراب ظفر اومد. اشکالی که همین 2018 17 18 19 بود به فکرم درست؟ این کاغذات از دست من 2021 رسیدگی است. فهمیده؟ حکومت تاجیکستان روان کردگی است. بازی لحظه ما یک چیز دیگر روزی اینجا انشالله یک لحظه من کشم کامیرای یابم همین پاپکا با کاغذ یافتم من دیده حکومت رحمانوف این کاغذهای من گناهگار کرده روان کردگی است. محمد تقایف همین گروه ها با شامل شدگی است بوده. اینجا اعلان کردگی که حکومت رحمانوف محمد تقایف با گروه های تروریستی اکستریمیستی دست دارد. راهبرش محیدین کبیری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، راهبری وطندار جناب داداجان عطااللهیف، راهبری گروه 24 شرافالدین گدایف. 3 سال پیش اینها گروه ها غصب کرده بودند. حکومت رحمانوف پدوردید کرده است که راهبری گروه 24 شرافالدین گدایف است. غیر قانونی است این گروه. فهمو؟ من حکومت رحمانوف این رو کردگی ما همه غیر قانونی موزی در اروپا گوش کنه. شما همین چی نام دارد این کانالتون؟ درخشان تیوی. درخشان تیوی شما حال همین ویش لیدر شمایه. اینا قانونی محسوب میکنم. فهمیده؟ فردا هم که از بیاد و الماس استفان رفته یک از زخوت کنه و من قبول نمیکنم. فهمو؟ اینجا با حکومت رحمانوف پتوردی دارد که راهبری گروه 24 شرافالدین گدایف است. فهمو؟ با همین خاطر اینقدر پد نکنیتون. غیر قانونی است گروه هاتون. با همین خاطر شما مردم قبول نمیکنند.
امیدوارم که مردم توجیک فهمیدن. اکنون باید مردم خودش کلاش کار فرماید. فهمو؟ خب برادر عزیز خدا نگهبان انشالله که نه من درچه حیران شدم که واقعا هم برادر عزیز من نمیخواستم اینقدر طولانی بشه برنامه نه که نه بچه به خدا کو میگم که این انسان ها در آسمون هفتم میگردن من تا اگر همجا 10 ساعت بشینم یا تشنه میویم باور بکنی نه که یک نفر پیدا نشید یک گروه کلونه که امروز بگیم در همه رسانه ها نامی اونا گرفته میشه یک طرفدارش لااقل نه اومد نگفت که برادرها ایتنه کنه او تنه کنه یا که بیا یکون سر یک مسئله بیاییم. برادر عزیز این چی دلالت میکنه همین برنامه ها که وقتی یک انسان یک نفر دعوت میکنه 3-4 ساعت 5 ساعت میشه 3-4 ساعت نه 5 ساعت نه رون 10 minut بعد 5 ساعت میشه. مثال یک نفر پیدا وقتی نمیشه و این چی دلالت میکنه؟ من به خدا من اگر لبای انسان بگم من به خدا دینه کمی یک جدا بودم که نمیتونستم تلفنی صحبت بکنم ده به بالنیسه ده بودم بخشش یک گپ دیگر فراموش نکنم. یک آدم برآمد اینجا گفت که چرا 10 نفر دیگر یعنی پس پرده آنها آشکار گپ نمیزنن و آدما 500 سومی 500 دلاری کاغذ کردگی هستن. من اینم میبرم فکت و دلیل دارم گپ میزنم مرحمت بیام بچه ما روی کردگی هستن که محمد قدر سوم داده نه که تو خیلی چیزا هست که این سوم میگیرن یا که آدم‌ها دعوت کنن با چهره برویم بعد مردم برویم با چهره گوین که در حقیقت ما میبرویم اکنون او نفری که پل دادگی کاغذ گرفتگی رفتگی دکومنت گرفتگی در حیاتش احمق نیست که سیاست و کاردار هم نیست و مخالفت و کارش هم نیست اون آدم فهمیده؟ میدونم و پس زندگی شدگی است به خاطر همون من برآمدم گفتم که ولی پال نستی همه تا دیپورت میکنن روان میکنن گفتا اینو شوخی فهمیدوسن آدمایی که گفتم هم پناهندگی گرفتن خاموشید گپ نمیزنه همه شما این ضرری جان خودتان میشود فردا. اروپا هم انشالله که خیلی فضا را تنگ کرده شده برای مهاجرت بگیم اروپای پیش نیست دیگر مردم بگیم که باید که تو یگان کار باید داشته باشی یا که یگان شرکت داشته باشی که تو یگان کارفرما باشی که تو زندگی بتونی کرده در این اروپا دیگه خیلی نمیمونن که تو بیای رنگ پیشتر کارم نکنی زندگی کرده بتونی دیگه خیلی نیست زبان میدونی زندگی میکنی کار میکنی زندگی میکنی غیر این صورت تمام. همین خیلی انشالله امیدوارم که مردم تاجیک فهمیدن اینا اکنون رحمانوف مراجعت کنن که چرا اونجا به لیدری گروه 24 شرافالدین گدایف رو اعتراف کرده است یعنی گذاشته است. قزاقستان برام کردم دکومنت های من وقتی در زندان بودم سال 2021 همین چیزا اومد در دستی من رسید. حالا که 2017 یا 18 اینا لیدر شده بودن. سهراب ظفر لیدری گروه 24 شده بود معاونش حسین اشورов بود. پس چرا باید 3 سال 4 سال امام علی رحمانوف اینا قبول نمیکنند و شرافالدین گدایف میگوید لیدری گروه 24. باور کنید مردم توجیک اینا فهمن مردم فهمن که اینجا چی گپ رفته ایستاده است. همین بود همین کار من با خلق فهموندم باید که انشالله مردم فهمن باید سوال جواب کنم اگر در آین کسی همونجا وقت میخواد صحبت کنه آدمی نرمال هم اونجا نمیردو اگر کسی در آید پرسد این دفعه چرا همه خیلی هست جواب دهن برای اینکه رحمانوف این فرساندگی من باید هم کسی دیگر نفرسانده است با پیچتاش همون مهراش هست. بله برادر عزیز توکلش به خدا دیگه که برادر عزیز همین بود دیگر با چی گویم این مردم با چی گویم با دیگر ولی پاگه شاید یکم کینوی دیگر کنه این مردک کسال گفته خیلی
دیگه همین خیلی نه میگن همه آدمی که نی نرمال نباشد کو اینا قبول میکنه. آدمی که خودش احمق است و خودش ابله است میگه که این آدم کسل، ولی خودش بیخبر است که خودش کسل است. با فکت دلیل من برآوردم پتوردید کردم که گروه اینا غیر قانونی است. برای در همینجا من با جواب میدم، باز همین صورت میگیرم نشر میکنم. نشرش نکرد که برادر عزیز مونش انشالله که میفهمیدگیش میفهمم. همین بود دیگه، من گپ و کار ندارم. امیدوارم که این مردم فهمیدن. همه بار دیگر تکرار میکنم درباره ما کسی گپ بزند ما دیگر هیچ کس به کار ما نیست. گپ و چپ زیاد میشد، باز دوچند ما چقدر گپ و چقدر گزار و چقدر صحبت ها شدگی است میبریم آشکار میگوییم. ما یگان چیز پسی پرده پنهان نمیداریم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خب برادران گرامی قدر، یا جهان تشکر کسانی که برادرای عزیز ما را بگیم که دستگیری کردین، لایک موندین، ابونه شدین، دستاتون در نکنه. اینجا یک برادر نوشته است که به نام بوریا بیجا شدی الماز ما ده ویزا روی کن. برادرای عزیز من ده پسال کار نمیکنم، نمیتونم کمک کرده در این باره که یگان نفر ویزا بکنم یا که نمیدونم یگان کمکی خیلی که نمیتونم من کرده. به همین خاطر شما در واتساپ زنگ بزنه برادر عزیز، همین بار اکاونت بنویس، رقم تلفن در روی اکران است، انشالله که صحبت میکنیم. من نمیتونم خیلی کمک کرده که بگیم که ویزا بکنم به کسی را بیارم، برای که من قدرت ندارم، من یا مهاجرم خلاص. خب برنامه به حد طولانی شد، دعوت کردن بگیم که چندین نفرها را نه آمدن. خیلی خرسان شده من که امروز برادر شوقت و که برادر یعقوب جان اومد بگم که در برنامه اشتراک کردن. چند برادرای دیگه دستاتون در نکنه. هدف ما از این برنامه ها این است که ما سرجم بشیم، بگیم که یک کاری بکنیم که این رژیم ای بین ببریم. این هدف ما بگیم که یگان نفر پست بلند گفتن نه، اون نفرایی که خچون اورا بالا میگیرن توکلتون به خدای راست نگاه بکنیده مردم برنامه ها را بدروی تماشا بکنید، هدف های انسان ها را به خطانه بگیرید، برنامه های انسان ها را گوش بکنید که چی ها میخواهم بکنن. این برنامه ها برای همین است که مردم ما باید بگیم که من مثال برنامه دارم که میخوام که کودکان تا سن 18 ساله 500 سامانی بتیم، معاش خوب باشه، سوید باشه، دختر به پل باشه. این همین چیزا من میخواهم. مثلا کسی دیگه چیز دیگر میخواه. شما باید بدونید مردم تاجیکی کیها چی میخواهند اگر پگه سری قدرت بیاین. من انشاءالله که برنامه آدمای هست که بگیم که حزب من بیاین رئیس جمهور شما. شما فکر نکنید که من بعد میام رئیس جمهور میشم. من یه دعوتگرم، ممکن که من به هدف هم نمیرسم، نه که آدمای هست که این راه انشاءالله پیاده میکنن، میروند کار میکنن که در تاجیکستان بیاید گودک پلی بیاید، باید بگیم که دختر به پل بشه و باید که چیزها را ما برای این ملت بکنیم. این برنامه کشیدگی ساختگی انشاءالله اساسگذارش کو من هستم، نه که کسی که این دوام میدادگیش هم انشاءالله که پیدا میشه. امیدوارم این کار میکنن مردم تاجیکستان که به همین چیز نایل میگردن. خب بازم تشکری زیاد که برادرای عزیز دستاتون در نکنه. من راستش لینک گرفتم ای برنامه که دیگه مردم وارد نشوند برای که خداحافظی بکنیم. باور که یک نفر میدره دیگریش میدره دیگه اینا 5 ساعت میشه.
3 دقیقه پس راه 5 ساعت. به همین خاطر برادرای عزیز همتون میندار کسی را چیزی گفتیم بخشش زیاد اگر گپی پست بلند گفته باشیم در عزت نفسی کسی رسیده باشیم ما برادر کوچک شما هستیم. ما در شبکه‌های اجتماعی میبرویم گپ میزنیم شما فکر نکنید که ما یگان بگیم که دباله اورا میگردیم. نه برادرای عزیز من همون برادرای هستم که در زمین میگردم. من تکبر نیستم. من یگان نفر ای خودم پست نمیدونم. من همه را حرمت دارم. من یگان مشکلی به یگان نفر ندارم. تنها من چند پیشنهادها کردگیم با برادرای گروه 24 اگر قبول بکنن یگان مشکلی نیست. نگه قبول نکردن توکلشون به خدا. خب تا برنامه‌های دیگر برادران عزیز شما را به خدا میسپارم. در حق ما دعاگو باشه. انشاءالله که ما موفق میشیم. دل شکسته نباید باشیم. بنویسید در رقم‌های واتساپ انشاءالله که نمیجا یک دو نفر دشنام نویستگیان. برادران گرامی من خواهش میکنم در تای کامنت های من نه دشنام ننویسید. من مشکلی به شما ندارم. من مشکلی به رحمانوف دارم. شما اگر مرده بیای رقم تلفن از زنگ بزنی صحبت بکنی. یخی با دشنام حقارت کردن ما به یکان جا نمیرسیم. دشنام حقارت کردن این کاری یک آدمی ولد زینا یک آدمی بگیم که منافقه. شما دشنام نکنید. من الحمدلله مسلمانم سنی هستم. بگیم که من این چیزا قبول ندارم. من این چیزا که یک نفر دشنام بکنه. مردک بشین تنقید بنویسه. من یگان کامنتر یایی که تنقید کردگیان منه قبوله به دشنام. تا حق داری فکر نظری تا که تو من لبوی چیز بگویی. نه که دشنام تحقیر کردن من قبول ندارم. خب برادران عزیز تا برنامه های دیگر خدا نگهبان. سلام علیکم.